Extension Dorex at Agriculture and Forestry University. The first Habitat Innovation Conclave was hosted online during COVID period in 2022. The second Habitat Innovation Conclave was hosted in Hotel Hyatt in 2023 with the theme Innovation and Sustainability, the Keys to Our Future Habitats. The third Habitat Innovation Conclave 2024 is a significant event uniting experts, academicians, and practitioners in the field of food, environment, and sanitation under the theme of Turning Waste to Energy, City-Region Food, Environment, and Sanitation Nexus. Importantly, it offers an indispensable opportunity for the student of sanitation at Kathmandu University, Chitwan University, and the Pokhara University under Global Sanitation Graduate School program and the students pursuing degrees in the agriculture field at Agriculture and Forestry University. The conclave aims to connect with the organizations and sectors working in sanitation sector, including agriculture and environment, city-region food system, supply chain management of solid waste, and water, energy, food ecosystem nexus. The conclave will serve as a platform for the Global Sanitation Graduate School, Nepal, and Agriculture and Forestry University, showcasing its objectives, initiatives, and contributions to the broader community. We would also like to thank our partner, Food and Agriculture Organization of United Nations, FAO, International Center for Integrated Mountain Development, ICIMOD, WaterAid, SNV Nepal, University Grants Commission, UGC, Environment and Public Health Organization, INFO, Green Building Technologies Private Limited, Nepal Research and Education Network, NREN, Intellectual Center, IC, Siraijuli Hotel, Nepal Academy of Science and Technology, NAST, Gorkha Eco Panel, Dhulikhel Municipality, Air Pollution and Health Research Laboratory at Department of Mechanical Engineering at Kathmandu University, APHRL, Smart Tech Agro and Bioenergy. And as media partner, we have Nepal Forum of Science Journalists. Now we are about to begin. May I please request everyone to be seated? We'd like to call everybody on this hall and be seated because we are going to start our opening session. First of all, we will be calling our dignitaries. First of all, we will be calling our dignitaries on dais. So we'd like to call everybody over here in this hall. In the meantime, we'd also like to thank Hotel Siraijuli for providing us with this excellent facility to make our event possible here. We'll begin our call on dais shortly. So first of all, I'd like to introduce you to the schedule of our program shortly. First of all, we will be calling our dignitaries upon the dais, then we will have national anthem, and then we will have the inauguration ceremony, and then we will have a number of remarks, keynote speech by Mr. Asutosh Tiwari, and then we also have a couple of cultural performance. So please
stay lined up for that. And then we will also have some guest speeches, and after that we will also have a poster presentation and stall visit from 2:40 to 3 p.m. and then we will have a mayor's forum session, panel discussion, and so on. So please stay tuned for that. So now we are officially beginning our program, and I would now like to call upon our esteemed dignitaries to take their places on dais. First of all, I'd like to call the inauguration chair, Dr. Rishi Ram Patel, the director of DOREX and Conclave Conveyor on the stage and take his place on dais. Now, I would like to call Chief Guest, Engineer Ganesh Saha, former Minister for Environment, Science and Technology. I'd like to request the volunteers to please come on stage and provide them with the badge. We now have our distinguished special guest to call upon dais. So first of all, I'd like to call the Deputy Mayor of Bharatpur Metropolitan City, Mr. Chitrasen Adhikari, on stage for taking his place on the dais. Professor Dr. Punya Prasad Regmi, Vice Chancellor, Agriculture and Forestry University. Professor Dr. Kalyani Mr. Tripathi, Chairperson of Service Commission, Agriculture and Forestry University. Professor Dr. Sarda Thapalia, Registrar, AFU. Professor Dr. Bhim Prasad Shrestha, Conclave Conveyor and Professor at Kathmandu University. Associate Professor Brijesh Adhikari, Director, RDI Research Development and Innovation. Professor Dr. Puskar Bahadur Paul, Member, Agriculture and Forestry University Service Commission. Professor Dr. Arjun Kumar Shrestha, Dean, Faculty of Agriculture. Professor Dr. Hom Bahadur Basnet, Dean at Faculty of Animal Science, Veterinary Science and Fisheries at Agriculture and Forestry University. We also have our guest with us. They will be taking their seat on the first row. So I would like to call Meena Kumari Lama, Mayor, Hetauda Sub Metropolitan. We'd like to call her upon the dais. Meena Kumari Lama, Mayor, Hetauda Sub Metropolitan. We also have Kavita Tiwari Gaire, Deputy Mayor, Waling Municipality. We'd like to call up her on stage. Please, ma'am, take your seat on stage. Now we'd like to call Mr. Prahlad Sapkota, Mayor of Ratanagar Municipality.
We also have Madan Bhakta Adhikari, Mayor, Goindakot Municipality. We'd like to call Mr. Hari Prasad Deupane from Devchuli Municipality. We also have our representative from our partner organizations, and we'd like to call them up on the first row and take their seat. So first of all, we have our partner or representative from Food and Agriculture Organization of United Nations, FAO. We'd like to call them on the first row and be seated. Also the representative of ICIMOD, International Center for Integrated Mountain Development. We'd also like to call the representative from Water Aid. Representative from SNV Nepal. Representative from University Grants Commission, UGC. Representative from Environment and Public Health Organization, ANFO. Representative from Green Building Technologies Private Limited. Representative from Nepal Research and Education Network, NREN. Representative from Intellectual Center, IC. Representative from Sirai Chuli Hotel. Representative from Nepal Academy of Science and Technology, NAST. Representative from Gorkha Eco Panel. Representative from Dhulikhel Municipality. Representative from Air Pollution and Health Research Laboratory at Department of Mechanical Engineering at Kathmandu University, APHRL. Representative from Smart Tech, Agro and Bioenergy. And finally, we'd like to call upon our media partner, Nepal Forum of Science Journalists. We'd also like to call Dr. Gandhip Kafle, Dean of Faculty of Forestry, Agriculture and Forestry University. Also Professor Dr. Bhuminand Devkota, Director, Directorate of Postgraduate Program, AFU. We'd like to call him up on the stage on the first row. And Professor Dr. Sunila Rai, Exam Controller at Agriculture and Forestry University. We'd like to call her on the first row. Now we'd like to call our keynote speaker for today, Mr. Asutosh Tiwari, and be seated on the first row.
Moving forward, to honor our nation, we kindly request everyone to be ready for national anthem. सायो ठुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो ठुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Thank you, everyone. Now we would like to proceed further ahead for our inauguration with the Panas ceremony. To officially inaugurate the third Habitat Innovation Conclave, as a part of our culture, I would like to call our distinguished guests on dais and light the Panas for inaugurating the program. I'd like to call volunteers for facilitating. Moving forward, for welcome and opening remarks, I would like to call Professor Dr. Sarada Thapalia, Registrar of Agriculture and Forestry University. Please welcome her with a huge round of applause. Good afternoon, everybody. Distinguished guests, respected faculty and staff, and dear participants and esteemed donors. It is my great privilege to welcome you all to this third Habitat Innovation Conclave 2024. This gathering brings together some of the brightest minds and passionate leaders across various disciplines to discuss an issue that is central to sustainable development, turning waste to energy, city region food environment and sanitation nexus. The theme for this year's conclave captures a growing global challenge. How can we turn waste, often seen as burden, into a valuable resources? In a rapidly urbanizing world, where city regions face increasing pressure on their food system, environmental health, and sanitation infrastructures, the need for innovation and integrated solution has never been more critical. This conclave will explore the nexus that links food, environment, and sanitation in urban areas, highlighting how waste can be converted into energy to create resilient, thriving city regions. We have gathered here with a shared vision to tackle these complex challenges through collaboration and innovation. Over the next 2 days, we will engage in insightful discussion, practical workshop, and forward-thinking sessions aimed at exploring the intersections between urban sustainability, waste management, and energy solutions. By leveraging this nexus approach, we can build more inclusive and sustainable urban ecosystems that are not only resilient to future shocks, but also more equitable in the way
they distribute resources. This year's event brings together a wide range of participants from scholars and researchers to practitioners, policymakers, and innovators, representing a diverse cross-section of expertise and perspectives. Each of you bring valuable knowledge, experience, and ideas to the table, and it is through the collective wisdom that we hope to inspire actionable solutions. As we embark on this important journey, I would like to take the opportunity to extend my deepest gratitude to all our donors whose continued support has made this event possible. Your commitment to fostering innovation and sustainable practice is crucial to driving real-world change. I also wish to sincerely thank the Secretariat, the dedicated faculty, staff, and participants from the institutions like Kathmandu University, Chitwan University, Purvanchal University, Pokhara University, and Agriculture and Forestry University, who have worked tirelessly to ensure the success of this conclave. Furthermore, I warmly welcome all participants from these esteemed university and others who have come to contribute their expertise and passion to this gathering. Your presence here underscores the important multi-institutional collaborations, and I look forward to seeing the ideas and partnership that will emerge from our collective effort. The work we do over the courses of this event has the potential to shape not only academic discourse, but also policies and practices that will benefit cities and communities globally. Let us take full advantage of the opportunities before us to explore, to debate, to challenge, and to innovate with the goal of building more sustainable and vibrant city regions. Together, we can turn waste into opportunity to transform the challenges of food security, environmental degradation, and poor sanitation, and platforms for sustainable growth and development. As we move forward, I am confident that the insights and the solutions developed here will pave the way for meaningful change and help us achieve the larger goal of creating more livable, sustainable habitats for all. Thank you all for your participation, your ideas, and your commitment to this important cause. I wish you a productive and inspiring conclave. Thanking you all. Thank you, Professor Dr. Sarada Thapalia, ma'am. Moving forward, for short inaugural message for Habitat Innovation Conclave 2024, I would like to we have a short message from our Honorable Deputy Prime Minister and Minister for Urban Development, Prakash Man Singh. Due to some urgent political commitments, he would not be present here physically, but we are honored to facilitate his inaugural message virtually. So let's acknowledge his virtual presence via video. My dear country, fellow citizens, and experts from all over the world. First of all, I really appreciate Agriculture and Forestry University and Kathmandu University, leading higher academic institute in Nepal, coming together to organize this event and inviting me in this August gathering of 3rd Habitat Innovation Conclave 2024 that has brought the experts, academicians, private sectors, industries, and practitioners in the field of food, environment, and sanitation under the single umbrella of the theme Turning Waste to Energy, City Region Food, Environment and Sanitation Nexus. Ladies and gentlemen, distinguished guests, thank you for joining us today to discuss a matter that is crucial to the well-being and sustainability of our cities, the intricate nexus between urban food systems, environmental health, and sanitation. Cities are vibrant, dynamic hubs of activity where food is not just a necessity,
but a central part of our cultural and social lives. Our urban food systems encompass everything from food production and distribution to consumption and waste management. As our cities grow, the challenge of ensuring that these systems are efficient, equitable, and sustainable becomes ever more pressing. Our urban environment is deeply intertwined with how we manage and consume food. Sustainable food systems are essential to reducing the ecological footprint of our cities. This includes minimizing food waste, promoting local food production, and reducing greenhouse gas emissions associated with food transportation and processing. Sanitation is the backbone of a healthy urban environment. In cities, sanitation involves not only managing waste, but also ensuring that our water supply is clean and our surroundings are hygienic. Proper sanitation prevents the spread of diseases and ensures that our food system operates smoothly and safely. Understanding the connection between food system, environmental health, and sanitation requires a holistic approach. To reduce the environmental impact, we must promote city, region food system, support local farmers, and encourage sustainable food practices. Urban farming can help cut down food miles, reduce carbon emissions, and provide fresh produce to city dwellers. Proper waste management systems are essential to handle food waste and other urban refuse. Composting organic waste can not only reduce landfill use but also enrich soil for urban agriculture, creating a circular system that benefits both food production and environmental health. Ensuring access to clean water and efficient sanitation is crucial for food safety. Contaminated water can lead to foodborne illness and undermine public health. Investing in modern sanitation infrastructure and promoting good hygiene practices are vital to protect our food supply. Our government is actively working on integrating these elements to build resilient, sustainable cities. We are investing in infrastructure to support urban agriculture and sustainable food practices, enhancing waste management systems and promoting composting programs, improving water treatment facilities and sanitation services to safeguard public health, supporting policies that encourage green urban planning and environmental stewardship. Yet, these efforts need your support. I call upon city planners, businesses, academicians, community leaders, and residents to join forces in creating a sustainable urban future, embrace practices that reduce waste, support local food systems, and advocate for clean and efficient sanitation solutions. Together, we can build cities where food systems are resilient and the environment is protected and sanitation is robust. By fostering this synergy, we not only improve the quality of life in our cities, but also set an example for sustainable urban living on a global scale. Thank you for your commitment and participation in this vital endeavor. I really appreciate the international speakers from World Bank headquarters, University of Maryland, other participating, and national and international organizations that are based in Nepal for their support to organize this event. I am eagerly waiting for the Rampur declaration that would be drafted and ratified by this gathering of 2 days and will serve as guiding principle for the formulation of national plan and policies. Thank you. Jai Nepal. Tight schedule. So we'd like to thank him again, and we'd like to continue our program. So now we have got a short remark. We had got a short remark from Professor Dr. Manish Pokhrel, who is the Dean of School of Engineering at Kathmandu University, but unfortunately, we got to know that he's not available at the moment. So I'll be moving forward. So for next remark, I'd like to call upon stage Associate Professor of Kathmandu University, Professor Brijesh Adhikari, the Director of Research Development and Innovation. Thank you.
Thank you. Honorable Deputy Prime Minister, Urban Development, Honorable um, former Minister Ganesh Shah, Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Punya Regmi from AFU, distinguished guests in the dais, distinguished guests, esteemed colleagues, researchers, and participants, ladies and gentlemen, good afternoon. It is my distinct honor and privilege as a research director of Kathmandu University to welcome you all to the Habitat Innovation Conclave 2024, a collaborative initiative between Kathmandu University and Agriculture and Forestry University, AFU. At the outset, I would like to extend heartfelt appreciation and congratulatory remarks on behalf of our Vice Chancellor, Professor Dr. Bhola Thapa, and our Registrar, Professor Dr. Achut Wagle, for a successful organization of this important event. Their unconditional support has always been pivotal in fostering innovation and collaboration, and we are grateful for their visionary leadership. Kathmandu University, as many of you know, has a long-standing commitment to excellence in education, research, and innovation. Since its establishment, KU has strived to address critical national and global challenges. Through the research, development, and innovation directed at Kathmandu University, we have been driving research initiatives that not only advance academic knowledge, but also create tangible societal impacts. Some of our key focus areas are sustainability, energy, waste management, and technology-driven solution, align closely with this year's theme of turning waste to energy, city region food, environment, and sanitation nexus. These are the very issues that influence the quality of life in our communities and the future of our planet. Under RDI at Kathmandu University, we have launched several major research initiatives aimed at tackling these complex challenges. Some example includes projects on sustainable agriculture, agriculture with AI, renewable energy, water and sanitation systems, and circular economy. These projects underscores on our dedication to interdisciplinary research, and our efforts are enhanced through collaboration with national and international partnerships. These conclaves offer an exciting opportunity for even greater collaboration between KU and AFU, especially in the context of Nexus concept. This integration for food, environment, and sanitation, as outlined by the Deputy Prime Minister, is vital to building sustainable city regions. By working together, KU and AFU can combine our strength in research, innovation, and practical application to develop holistic solutions that address the core theme of this conclave. I encourage everyone here to seize this moment to explore joint research, academic exchange, and project collaboration that can have far-reaching benefits for our cities and our nation. I would also like to take this moment to express our deepest appreciation to all the supporting hands from various national and international institutions. Your contribution, expertise, and commitment have made this conclave possible. We are honored to work alongside such esteemed partners in our pursuit of sustainable solutions. As we look forward to the successful completion of this event, it is my sincere hope that the insight and innovation that emerge from our discussion will be formalized in the Bharatpur Declaration. We envision that this declaration will serve as a key reference for shaping the national policy of the government of Nepal, particularly in the area of waste management, energy efficiency,
and sustainable urban development. Once again, thank you all for being here, and I warmly welcome you to the Habitat Innovation Conclave 2024. Let's work together to turn ideas into action for the benefit of our society and future generations to come. Thank you very much. Thank you. Thank you, Associate Professor Brijesh Adhikari, for your insightful remarks. Now, it's the time for the stage to welcome our keynote speaker for today, who is none other than Mr. Ashutosh Tiwari. Mr. Ashutosh Tiwari is a graduate of Harvard University, entrepreneur, and a social activist, renowned for co-founding Entrepreneurs for Nepal, a 44,000-member network fostering entrepreneurial growth. Mr. Tiwari is a pioneer in environmental sustainability and innovation, and we are honored to have him here with us today. He will be delivering on the topic, turning waste to energy, city-region food, environment, and sanitation nexus, which itself is a grand theme of our conclave. Please join me in welcoming Mr. Ashutosh Tiwari to the stage with a huge round of applause. Give me a minute. Thank you for that introduction. Honorable Deputy Prime Minister, Honorable former Minister, Mr. Ganesha, Vice Chancellor of AFU, and distinguished guests on the dais, and fellow academicians, practitioners on the floor. So basically, looking at the audience today, I'll be speaking in both English and Nepali and sharing my thoughts on the topic. So I work for Safal Partners. So at Safal Partners, people hire us, private sector, development sector, investment sector. They hire us to do one and only thing, to solve problems. So I come here today as a practitioner, not as an academic, but as a practitioner. अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि समस्याहरू यति जटिल हुँदै गए कि त्यसको लागि अब पढाइले मात्र पुगेन. You can do your bachelor's, you can do your master's, you can do your PhD, but that's not enough anymore because समस्याहरू धेरै जटिल बन्दै गए हैन. So त्यसले गर्दाखेरि धेरै कम्पनीहरूले, धेरै डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूले हामीलाई हायर गर्ने चाहिँ यो समस्या हामीले पार लाउन सकेनौं. Can you help us? भन्दाखेरि चाहिँ we come in हैन. So आजको टपिक म एकछिनमा म आउँदै छु. So basically मेरो अहिले आज म 3-4 वटा कुराहरू म तपाईहरुको अलिकति दिमाग भुट्न चाहन्छु म हैन. त्यसको लागि चाहिँ म आफ्नो तयारी गर्दै छु म बेसिकली भनेर. So practitioner भएपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यही प्रब्लम्सहरु आउँदैन के एक्चुअली. घरिघरि नयाँ प्रब्लम्स आउँछ. घरि एउटा प्राइभेट सेक्टरको प्रब्लम्स होला, इन्भेस्टमेन्ट कसरी जुटाउने भनेर. त्यस्तै गरेर अर्को अब अरु मिडिया कम्पनीलाई अब अहिले मिडियामा सबैले फ्रीमा पढ्छन् सबैले हैन. मिडिया कसैले पैसा तिर्दैनन्. सो मिडिया कम्पनी नै नहुने हो त नेपालमा अथवा यो देशमा भन्ने कुरा आउँछ. त्यो जटिल कुराहरू के. सो भन्नाले समस्याहरूलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि केही समस्याहरू सारै इजी हुन्छन्, सजिलो. त्यसको लागि एउटा एडिक्वेट एजुकेसन भए पुग्छ त्यसको लागि भनेर. त्यो भन्दा माथिको समस्याहरूलाई हामी कठिन समस्या भन्छौं हैन. कठिन, अलिकति डिफिकल्ट भनौं न एक किसिमले. कम्प्लिकेटेड पनि भनिन्छ. डिफिकल्ट समस्यामा के छ भन्दाखेरि पढाइले पुग्छ त्यसलाई. तपाईले ब्याचलर्स गर्नुहुन्छ, मास्टर्स गर्नुहुन्छ, द्याट्स गुड इनफ. तर अब हामीका यस्तो समस्याहरू आइरहेछन् कि कम्प्लेक्स, जटिल. त्यसलाई चाहिँ सिधा हाम्रो जुन खालको न्यारेसन छ नि यसरी नै सल्भ गर्ने भनेर अब आज हेर्नुस् तपाईले काठमाडौँमा हेर्नुस्, विभिन्न शहरहरुमा हेर्नुस्, अर्बनाइजेसनको कुराहरू यति धेरै आएको छ कि अब कहाँ पुगेर कहाँ सकिन्छ भन्ने नि थाहा छैन के एक्चुअली. इट्स अ भेरी कम्प्लेक्स डिफिकल्ट प्रब्लम्सहरु छ. त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने तपाईहरुलाई सबैजनालाई हामी सबैजना मिलेर लेट अस वर्क अन द कम्प्लेक्स प्रब्लम्स. बिकज नोबेल प्राइजहरु केमा दिइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई नोबेल प्राइज दिँदैन. कठिन समस्या हल गर्नलाई पनि खासै नोबेल प्राइज ठुलो प्राइज दिँदैन के. अब प्राइज पाउने भनेकै आफ्नो प्रोफेसनको हाईएस्ट प्राइज नै हामीले केमा पाउँछौं भन्दाखेरि
कम्प्लेक्स 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 कठिन जटिल समस्याहरू हामीले हल गरेर हामीले पाउने भावनाले अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीसँग अगाडि जाँदाखेरि चोइसहरू हुन्छ, समस्याहरू आउँछन्। यो समस्या सजिलो समस्या हो कि कठिन समस्या हो कि जटिल कम्प्लेक्स समस्या हो होइन? र कम्प्लेक्समा हामी जति दिमाग लगाउँछौँ उति हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार, हाम्रो देश, हाम्रो समुदाय, हाम्रो कम्पनीहरू चाहिँ अगाडि अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो के हो त? अब कम्प्लेक्स त भनियो होइन, जटिल त भनियो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने जस्तै वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई हेरौँ न। अहिले साउथ एसियामै वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा रिपोर्ट अनुसारले हरेक दिन 600 टन चाहिँ फोहोर मैलाहरू उत्पादन हुन्छ। 600 टनमा धेरै सानो छ सुनिला, सबै गर्दाखेरि अझ त्यो नेपालमै कति उत्पादन हुन्छ। अब त्यसलाई लगेर कहाँ राख्ने? अब काठमाडौँको तपाईँले सुन्नुभयो भने बन्चरे डाँडा भन्छन्, यो भन्छन् होइन, कति वर्षदेखि जटिल भएर आएको छ। हामीका सेनिटेसनमा पिएचडी नगरेका मान्छेहरू नभएका होइनन्, हामीका इन्जिनियर्सहरू नभएका होइनन्, पोलिसी मेकर्सहरू नभएका होइनन्, मेयरहरू नभएका होइनन्। त्यसको बावजुद पनि समस्या त हल हुँदैन रहेछ। सो वाट डज इट रिक्वायर भन्दाखेरि अब हामीले केमा खेल्नु पर्यो भन्दाखेरि जटिलता, द कम्प्लेक्सिटीमा हाउ क्यान वी पुट आवर ब्रेन्स टुगेदर टु वर्क अन द हार्डेस्ट प्रब्लम्स। सेनिटेसनमा वेस्टको म्यानेजमेन्ट च्यालेन्जमा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त्यो कुरा आउँछ। जस्तो म वाटर एडमा कन्ट्री रिप्रेजेन्ट हुँदाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ टोइलेट त जहाँ पनि बनाउन सकिँदो रहेछ, त्यति गाह्रो रहन्छ टोइलेट बनाउने काम, सजिलो र कम्प्लिकेटेड रहेछ होइन एक किसिमले भनेर। तर जटिल कहाँ रहेछ भन्दाखेरि नेपालभरिमा स्कुल गोइङ केटीहरूको लागि टोइलेट चाहिँ रहन्छ विभिन्न गाउँठाउँमा, विभिन्न जिल्लाहरूमा गरिन्छ। त्यो जटिल कुरा रहेछ। किन भन्दाखेरि शिक्षकको लागि टोइलेट बन्ने जहाँ पनि स्कुलहरूमा होइन, तालचा लगाएर राखिने। तर किशोरीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि टोइलेटको फेसिलिटी नभए हुनाले हामीलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ कम्प्लेक्स प्रब्लम रहेछ सुरुमा अहिले हेर्दाखेरि। भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्कुल वास भनेर पनि, स्कुल वासमा पनि गर्ल्सहरूको चाहिँ भनौँ न मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको लागि सजिलो पार्ने गरेर धेरै काम गर्यो। त्यो बेलामा हामीलाई त्यो काम कम्प्लेक्स लागेको थियो। अब अहिले त त्यो एकदमै मेन स्ट्रिम भइसकेको छ, सबैले वासमा त्यो गरिहाल्छन् त्यो कुरा भनेर। तर मैले कुरा गरेको 2010-11मा यो काम गर्दाखेरि द्याट वाज अ रेभोल्युसनरी थियो क्या एक किसिमले भनेर। र त्यो बेलाको लागि त्यो जटिल कम्प्लेक्स प्रब्लम र पछि विभिन्न मेयरहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुभयो, अरूले साथ दिनुभयो, त्यो भयो होइन। त्यस्तै गरेर अर्को वाटर सेनिटेसनमा त्यो बेलामा काम गर्दाखेरि अर्को जटिल प्रब्लम हामीले कहाँ देख्यौँ भन्दाखेरि अपाङ्गहरूलाई टोइलेटको सुविधा नहुने। कहीँ पनि अपाङ्गहरूलाई हुन्छ नि, विलचेयरमा बसेका छन् होइन, खुट्टाले त्यो लट्ठी टेकेर हिँडेका छन्, उनीहरूलाई सजिलो खालको थिएन भन्नु खोज्दा नि। र वास भनेर वाटर सेनिटेसन भनेर सबैलाई चाहिन्छ भन्ने कुरामा कसैको मतभेद त थिएन। तर वाट ह्यापन वाज पिपल वर नट पेइङ इनफ अटेन्सन टु द्याट। सो त्यो बेलामा हामीलाई के लाग्यो भने यो पनि अर्को कम्प्लेक्स प्रब्लम हो, क्यान वी डु समथिङ भनेर हामीले अपाङ्गहरूकै लागि, पिपल विथ डिसेबिलिटिजको लागि कसरी वाटर सेनिटेसन फेसिलिटिजहरू बनाउने भनेर इनारदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो के अरे टोइलेटदेखि लिएर हुन्छ नि विभिन्न फेसिलिटिजहरू बनाउन थाल्यौँ। र अरूलाई पनि गर्दाखेरि पछि युनिसेफहरूले पनि पिकअप गरेर दे टु गेट फर्दर भन्न खोजेन किसिम भनेर। सो मेरो पोइन्ट यहाँ के हो भन्दाखेरि सजिलो प्रब्लम्स एनीबडी क्यान डु इट, तपाईँ हामी चाहिँदैन। कठिन प्रब्लम्स पनि एउटा पढाइले भ्याउँछ त्यो होइन, प्रिटी मच भनेर त्यति गाह्रो भएन। अब हामीले काम गर्नुपर्ने भनेको एउटै मात्र प्रब्लम सेट के रहेछ भने कम्प्लेक्स, जसको सुरुवात पनि हामीलाई थाहा छैन, अन्त पनि थाहा छैन, मल्टिपल सोल्युसन्स त्यसमा हुन्छ र त्यसमा कुनै क्लियर भित्र छिरेर बाहिर यसरी निस्कन्छ भन्ने क्ल्यारिटी हुँदैन। अब हाम्रो विद्यालय, हाम्रो पढाइले, हाम्रो एजुकेसनले सल्भ गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू छ। हामी के गरिरहेछौँ भने अझ पनि हाम्रो कम्प्लेक्स प्रब्लम्सहरूलाई सजिलो प्रब्लमको लेन्स र चाहिँ तपाईँको भनौँ न एक किसिमले चाहिँ कठिन प्रब्लमको लेन्सले मात्रै हेरिरहेको छौँ, त्यो हुँदैन। अब यति हाँगा बिगा भइसकेको छ कि इट्स मोर कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्सिटीमा एउटा गाह्रो के पर्दो रहेछ भने हामीलाई के थाहा छैन भनेर पनि थाहा छैन एक किसिमले भन्नु खोजेको। कति कुरामा त हामीलाई यो थाहा छ भनेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ नि त्यहाँबाट होइन। अब त हामी के कुरामा ओपन हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कम्प्लेक्सिटीमा चाहिँ एजुकेसन प्लस इमेजिनेसन प्लस क्युरियोसिटी भनौँ न एक किसिमले। एजुकेसन मात्र भएर मैले यति पढिसकेँ इट्स इनफ भन्ने टाइमै गयो अब त्यसले गर्दाखेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि वेस्ट म्यानेजमेन्ट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ वाट आर सम अफ द डिफिकल्ट कम्प्लेक्स प्रब्लम्स वेस्ट म्यानेजमेन्टमा भनेर चाहिँ भनौँ न एक किसिमले लिस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले अर्बनाइजेसन, गाउँ सहरहरू, गाउँमा खासै मान्छेहरू बस्नु छोडिसके, हामीलाई थाहा छ बसाइ सराएको धेरै कुरा छ। गाउँलाई एउटा उपन्यासमा रोमान्टिसाइज गरिन्छ होइन, फिल्ममा रोमान्टिसाइज गरिन्छ होला, तर अब चाहिँ अपर्च्युनिटी सहरमै छ भन्न खोजेँ। सहरमा किन छ भने हामी तपाईँ जस्तो मान्छेलाई भेट्छौँ, आइडियाको आदान प्रदान हुन्छ, हामी नाटक हेर्न जान्छौँ, सिनेमा हेर्न जान्छौँ, हामी आर्ट हेर्न जान्छौँ, हामी कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गर्छौँ होइन। त्यस्तो मान्छेहरू सहरमा पाइन्छ, गाउँमा पाइँदैन। त्यसले गर्दा ब्रेनको काम चाहिँ अब सहरमा हुने भयो हुनाले संसारभरि नै सहरहरू चाहिँ एक किसिमको थ्राइभिङ सिभिलाइजेसनको फर्स्ट फ्रन्टियर भनौँ न एक किसिमले त्यो तालले अगाडि बढिरहेको छन्। र त्यहाँ अब मान्छेहरू आएपछि त फोहोर हुन्छ त्यहाँ होइन, दिसा पिसाबदेखि लिएर कागजदेखि लिएर बक्सहरूदेखि लिएर त्यो कम्प्युटर किन्दाखेरि बक्सहरू जुन आउँछ नि, सबै गर्दाखेरि कन्ज्युमर कल्चरले कफी खान्छौँ कपमा जान्छ होइन, त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ अर्बनाइजेसन हेज बिकम म्यासिभ। उसको स्याडो नै के भयो भन्दाखेरि सेनिटेसनमा ठुलो समस्या आयो। अब यो मेयरको मात्र समस्या होइन, उपमेयरको मात्र समस्या होइन,
यो तपाईँ हामी केही पढे लेखेको मान्छेहरूको के समस्या भयो भने हाउ डु यु सल्भ दिस प्रब्लम, यसलाई कसरी सल्भ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब सङ्घाईले गरेको छ, ब्याङ्ककले गरेको छ, अरू सहरले नगरेका त होइनन्। हाम्रै सानो सहरहरूले किन गर्न सकिरहेछन् भन्दाखेरि हामीले यहाँसम्म मेरो पढाइ हो, त्यसपछि मलाई मतलब भएन, अब अरूको चाहिँ यो समस्या हो भन्दाखेरि के पर्न आयो, हाम्रो के गाह्रो पर्न आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जटिलता नै बुझ्न सकेनौँ भन्न खोज्दा नि हामी अझ पनि सजिलो र कठिनको लेन्सबाट मात्र हेरिरहेको छौँ। र मेरो आग्रह तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जटिलतामा लाग्नुहोस्। द्याट्स वेयर नेपालको मोस्ट च्यालेन्जिङ प्रब्लम्सहरू त्यही छ। आज इकोनोमीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने इकोनोमिस्टहरूको कमी छैन क्या नेपालमा, जति मेरो पनि छ। तर मैले चाहिँ यसलाई कसरी सिन्थेसाइज गर्छु भने नेपालको दुईटा समस्या मात्र हो इकोनोमीमा, होइन? एउटा चाहिँ हाउ टु रेज इन्कम, हाउ टु क्रिएट जब्स, द्याट्स इट। मोर जब्स मोर इन्कम भयो भने इकोनोमीको धेरै भित्रको आन्जाबुनीहरू मिलेर जान्छ भन्ने खालको मेरो दाबी हो, होइन? तर यसरी सजिलोसँग कुरा गऱ्यो भने, सिन्थेसाइज गऱ्यो भने मान्छेलाई त्यति सजिलो लाग्दैन क्या, यो त्यति मात्र होइन होला भनेर भन्छन्। तर एभ्री इकोनोमिक एक्टिभिटी सुड लिड टु हायर इन्कम मोर जब्स, द्याट्स इट। आखिर नेपालीले खोजेको त्यही नै हो नि किसिमले भनेर जटिल। तर त्यो गरेर कति गाह्रो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उत्पादन बढाउनु पर्यो, इन्कम बढाउनु पर्यो भनेर फास्टफुड नहुने होइन, विशेषज्ञहरू भेला नहुने होइन। तर जटिलतालाई हामीले नबुझ्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यसैमा अल्झेर बसिरहेको छौँ, हामी त्यसलाई अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ, होइन? त्यस्तै गरेर वेस्टको सेग्रिगेसन अब अहिले त काठमाडौँमा सुरु भएको छ, सोर्समै वेस्टलाई सेग्रिगेट गर्नु पर्यो, कुइने 4 र नकुइने 4 भनेर। त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी मिलाउने, पोर कलेक्टर्सहरूलाई कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने, रिसाइक्लिङको त्यत्रो च्यालेन्ज छ। जापानहरूले धेरै अगाडि बढिसकेको छ रिसाइक्लिङको च्यालेन्ज भनेर। ल्यान्डफिलमा त मैले भन्नै पर्दैन, कहिले थुपार्नु पर्यो भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो आइसोलेटेड डट्सहरू भए तापनि कनेक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ वी निड, अब हामी सबैजनाको ब्रेनलाई कम्बाइन गरेर मेटा ब्रेन सुपर ब्रेन चाहियो मलाई भन्न खोजेँ नि। म चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर, दिस इज वेयर माई एजुकेसन स्टप्स भन्ने बेलै छैन। अब त मैले त पोलिसी मेकरसँग काम गर्नु पर्यो, पोलिसी मेकरले मिडियासँग काम गर्नु पर्यो, मिडियाले एक्टिभिस्टसँग काम गर्नु पर्यो। हातेमालो गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भने नयाँ खालको नलेज क्रिएट गरेर इट सल्भ्स आवर कम्प्लेक्स प्रब्लम्स क्या। मलाई एउटा नेपालमा बसेको एउटा फ्रस्ट्रेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो सल्युसन्सहरू आइसोलेसनमा साइलोमा चाहिँ हामी हेरिरहेको छौँ। साइलोमा हेरेर आजको जस्तो कन्क्लेभलाई हामीले नयाँ कुरा ल्याउन सक्दैनौँ हामीले भन्न खोज्दैन। किनभने सेनिटेसनको मान्छेलाई फुड सेक्युरिटी मतलब छैन, फुड सेक्युरिटीमा मान्छेलाई सिटी रिजन फुडको मतलब छैन, होइन किसिमले भनेर त्यो ताले अब चल्दैन भन्न खोज्दैन। अब वी हेभ टु सी कस भने एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड। आखिर युनिभर्सिटी भन्ने वर्डमा पनि त युनि भन्ने त वान हो नि त, नलेज इज वान हो एक किसिमले युनिभर्सिटी हामी भन्छौँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यो वेस्ट टु इनर्जी कन्भर्जनको बारेमा अब तपाईँलाई धेरै थाहा छ, के अरे एमिसन्स, इकोनोमिक भाइबिलिटी हामी हेरिहाल्छौँ त्यसको लागि भनेर, होइन? यो सबैले गरेर अब हामीलाई पैसा पनि त्यो अनुसारले चाहियो। पैसा पनि कस्तो खालको चाहियो भने खालि सिम्पल बजेटिङ मात्र भएन। अब त के हो भने भर्जन 1 को बजेट के हो, भर्जन 2 को बजेट के हो, भर्जन 3 को बजेट के हो भनेर कम्पाउन्डिङ ताले बजेटिङ फाइनेन्सियल नभएसम्म हाम्रो ट्रेडिसनल ढर्रा is no longer enough anymore because we live in complex times भन्न खोजेन, complex times, हैन? सो त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि यो चारवटा कुराहरु जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ आज, सैनिटेसन, तपाईको यो अरु फुडको कुरा, हैन? त्यस्तै गरेर तपाईको एन्भाइरोन्मेन्टल सस्टेनेबिलिटी कुरामा यो सबै यस्तोसँग जेलिएको छ कि गुजुल्टो परेछ कि हामीले यसलाई आइसोलेसनमा टुक्रा गरेर नहेरौँ, हैन? डक्टर्सहरुले हेर्छन् नि, ऊ चाहिँ नाकको डाक्टर, ऊ घाँटीको डाक्टर, ऊ खुट्टाको डाक्टर भनेर के त्यो खालको कन्स्टिट्युएन्स खालको थिङ्किङ चाहिँ बिगिनिङमा हामीलाई काम लाग्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड के रहेछ भनेर। पछि चाहिँ होलिस्टिक हेल्थमै जानुपर्ने भयो क्या। होलिस्टिक हेल्थ तपाईँको मेन्टल हेल्थ बिग्रियो भने मेबी त्यसले घुँडामा असर गरे होला, होइन? एक किसिमले भनेर तपाईँको इमोसनल हेल्थ बिग्रियो भने तपाईँको चाहिँ हार्टलाई त्यसले असर गर्ला भनौँ न एक किसिमले भनेर। अब त्यो तालले होलिस्टिक तालले हामीले यो सब्जेक्टहरूलाई हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भने हाउ डज इट कनेक्ट, हाउ डज इट डिस्कनेक्ट, हाउ डज इट कम टुगेदर भन्ने खालको त्यो तालले हामीले सोचेनौँ भने, हामीले सिम्पल र कम्प्लिकेटेड मात्र अल्झियो भने चाहिँ गोइङ फरवर्ड यो खालको प्रब्लम्सहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्नलाई हाम्रो विद्यालय खासै एडिक्वेट होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन अब भन्न खोजेँ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब वी हेभ टु नाउ लुक एट डिफ्रेन्ट थिङ्सहरू, डाटाहरू हेर्नु पऱ्यो हामीले, होइन? त्यो हिसाबले गरेर त अब यसमा चाहिँ दिज आर द च्यालेन्जेस, होइन? अब एन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटीमा पनि अब पहिला त यत्रो पृथ्वीमा भनौँ न 100 बिलियन प्लस मान्छेहरू मरेर गइसके, अक्सिजन र नाइट्रोजनको खासै प्रभाव त्यस्तो भएको थिएन, त्यति के अरे घटबड भएको थिएन। अब अहिले के भयो भन्दाखेरि हाम्रो 200 इयर्सको इन्डस्ट्रियलाइजेसनले के गर्यो भने मिथेन पनि प्रड्युस गरेको छ, कार्बन डाइअक्साइड प्रड्युस गरेको छ, नाइट्रस अक्साइड पनि टन प्रड्युस गरेको छ। गर्दाखेरि त के भयो भन्दाखेरि यो ग्यासहरू गरेर ग्रिन हाउस जस्तो बन्यो, हिटलाई ट्र्याप गर्दाखेरि अब ग्लोबल वार्मिङ भन्यो, होइन? समुद्रहरूको पानी तात्ने, वेदरै चेन्ज हुने गर्दाखेरि त यसले गर्दाखेरि त पृथ्वीकै विनाश हुने भन्ने खालको क्लाइमेट चेन्ज पनि हुन थालिसक्यो। अब जटिल यो एक किसिमको समस्या हो भनौँ न। देयर इज नो इजी एन्सर टु द्याट, होइन? यसको लागि भनेर अब यसलाई हाउ डु यु बिगिन टु डु इट? अब देशहरू मिल्नु पर्यो, उनीहरूले अब अग्रिमेन्ट गर्छन्,
हाम्रो नेपालमा पनि अब हामीले क्लाइमेट चेन्ज पर हिमालहरू पग्लेको देखिरहेको छौँ हामीले। हाम्रो लागि मिनिमम टिप्न सकिने फल के हो भन्दाखेरि चाहिँ एयर पोल्युसन। एयर पोल्युसनलाई हामीले रिड्युस गर्न सक्छौँ, धुलो धुवालाई हामी घटाउन सक्छौँ भनेर मात्र त्यो तालले पनि हामी हेर्न सक्छौँ। तर यो मैले अघि भने जस्तै इट्स अ भेरी डिफिकल्ट कठिन खालको चाहिँ जटिल भनौँ न कम्प्लेक्स प्रब्लम हो। अब हामीले मेयरहरूले उपमेयर हेर्नुपर्ने के हो भने साधारण समस्याहरू मान्छेले आफै सल्भ गर्छन्, त्योभन्दा माथिको चाहिँ योग्यता भएका मान्छेहरूले हल गर्लान्, त्योभन्दा माथिकोमा अब चाहिँ के चाहियो भने हामीलाई तपाईँको अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि त्यो इन्टेलिजेन्सले मात्र नपुगेर विजडम चाहियो। विजडम भन्न खोजेको किसिमले भन्नु विजडम भनेको इन्टेलिजेन्स भन्दा पनि माथिल्लो लेभलको इन्टेलिजेन्स, सुपर इन्टेलिजेन्स भन्नु। विजडम भनेको कस्तो भने धेरै कुरालाई लिएर मच्न सक्ने, मथेर चाहिँ ल अब यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने खालको त्यो नभएसम्म हाम्रो समस्याहरू के हुन्छन् भने आइसोलेसनमा खुट्टाको डक्टर, घुँडाको डक्टर होइन किन तपाईँको हार्टको डक्टर भनेर त्यो आइसोलेसनमा वी क्यान नो लङ्गर अफोर्ड टु वर्क एनी मोर भन्न खोजेँ, बिकज त्यसले खासै अगाडि बढाइरहेको छैन हामीलाई। सो वी निड टु थिङ्क इन टर्म्स अफ कनेक्टेड तालले म भन्न चाहन्छु त्यहाँबाट भनेर। क्लाइमेट चेन्जको बारेमा मैले भनिहालेँ होइन तपाईँलाई यो खालको भनेर। अब हेबिटेट डिस्ट्रक्सन, ओभर एक्सप्लोइटेसन, एक्सट्राक्सन, सोइल कुरा, वाटर पोल्युसनको कुराहरू पनि गरेँ मैले एक किसिमले भनेर, वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर। सो इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटीमा इन्भाइरोमेन्ट हामी जे लिन्छौँ त्यही फिर्ता दिन्छौँ र त्यो एक किसिमले सापो नापो बराबर हुन्छ भन्नु एक किसिमले होइन। वाट यु टेक आउट यु पुट द्याट इन सिद्धो त्यहाँबाट। त्योभन्दा बढी केही पनि थिएन र फर बिलियन्स अफ इयर्स पृथ्वी त्यसरी चलिरहेको थियो। इट्स ओन्ली इन द लास्ट 200 इयर्स अथवा 150 इयर्स भनौँ हामीले चाहिँ यो ब्यालेन्सलाई नै अप्सेट गर्न थाल्यौँ अहिले होइन। धेरै एक्सट्र्याक्ट गऱ्यौँ, थोरै भित्र राख्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा धेरै नै अहिले के अरे यो क्लाइमेट चेन्जको समस्याहरू आइरहेको छ त्यहाँबाट भनेर हामीलाई थाहा छ। अब यो पनि जटिल समस्या हो। इभन अब अहिले के छ भने वेस्टमा पनि रिसर्चर्सहरूले के गरेको छ भने म इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर भएर साइन्टिस्ट भएर मात्र पुगेन, आई हेभ टु वर्क विथ पोलिसी मेकर्स, आई हेभ टु वर्क विथ मिडिया पिपल, आई हेभ टु वर्क विथ अरूसँग पनि काम गरेर मल्टिडिसिप्लिनरी टिम बनाएर मात्र वी क्यान स्टार्ट एड्रेसिङ दिस कम्प्लेक्स प्रब्लम्स भन्ने कुरा आइसकेको छ क्या। र मलाई यो कुरामा खुसी लागेको छ कि तपाईँहरू पनि यहाँ मल्टिडिसिप्लिनरी हुनुहुन्छ। र मेरो आग्रह के छ भने आफ्नै लेनमा मात्रै, आफ्नै सडकमा मात्रै नबस्नुहोस्, सडक क्रस गर्नुहोस्, अरू डिसिप्लिनहरू चार्नुहोस् अरूले कसरी गरिरहेछन् भनेर र सी वेयर यु क्यान मेक अ डिफरेन्स। बिकज हाम्रो अगाडिको समस्या यति जटिल छ कि अब म आफू आफ्नो एक्सपर्टिज मात्र ल्याएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन अब होइन। त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ टु थिङ्क नाउ आउट अफ द बक्स तालले हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट भनेर। अब सिटीकै कुरा गर्दाखेरि मैले त सिटीमा त मेरो एकदमै मनपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि म त के भन्छु भने देश पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन क्या आजकलको दुनियाँमा होइन। नेसन भनेको सायद अब स्पोर्ट्सलाई, फुटबल खेल्नलाई तपाईँको भनौँ ओलम्पिक्समा जान काम लाग्ला, तर अल्टिमेटली हाम्रो एक्सप्रेसन भनेको सिटी नै हो। न्युयोर्क भन्छौँ हामी, लन्डन भन्छौँ, सोल भन्छौँ, ब्याङ्कक भन्छौँ होइन, सङ्घाई भन्छौँ। सिटीले के गर्छ भने बेस्ट एन्ड द ब्राइटेस्टलाई तानेर ल्याउँछ तपाईँहरूलाई। सिटीमै कलेज छ, सिटीमै स्कुल छ, सिटीमै तपाईँहरूकै उमेरको मान्छेहरू भेटिन्छ त्यहाँ होइन। सिटीमै क्याफे हुन्छ, रेस्टुरेन्ट हुन्छ, डान्सिङ क्लब होला, विभिन्न कुराहरू होला क्या सिटीमा भन्न खोज्दा नि। सिटी नै अहिलेको सिभिलाइजेसनको क्रेडल नै सिटी हो एक्चुअली। र सिटी हाम्रो जति राम्रो भयो उति गाउँको मान्छेहरू आएर राम्रै हुन्छ, उनीहरूले पनि अपर्च्युनिटी पाउँछन्, इकोनोमिक पाउँछन्, सबै पाउँछन्। तर त्यो सबैले गर्दाखेरि सिटीमा फेरि स्ट्रेस पनि टन्नै पर्छ, सेनिटेसनको स्ट्रेस, वाटरको स्ट्रेस होइन, विभिन्न स्ट्रेसहरू सिटीमा पनि पर्छ त्यहाँबाट भनेर। र सिटीको प्रब्लम्सहरू अगेन यो खालि मेयरको अफिसले मात्र हेर्ने कुरा होइन, यो हामी सबैको साझा प्रब्लम हो। किन हामी कसरी बस्न चाहन्छौँ, त्यहाँ हाम्रो हावापानी कस्तो छ, त्यहाँ बस्ने बसाइ कस्तो छ, के अरे घरको व्यवस्था के छ होइन, अपार्टमेन्टहरू छ कि छैन, अफोर्डेबल हाउसिङ छ कि छैन त्यहाँ भन्ने कुरा पनि अब हामी सबैले चाहिने भइसक्यो। यसमा हामी म के भने नेपालमा देखिन्छ यो के अरे फलानाको विज्ञ फलानाको विज्ञ फलानाको विज्ञ भनिन्छ, सबै आइसोलेसनमा हेरिन्छ क्या। त्यो जमाना थियो होला सायद 2020सम्म, तर कोभिडले के देखाइदियो हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड होइन। वुहानमा सुरु भएको कोभिड संसारभरि त पुगिहाल्यो नि 2 महिनामा भन्न खोज्दा नि। सो त्यसले गर्दाखेरि नाउ वी हेभ टु सी डिसिप्लिनलाई पनि हामीले कसरी हेर्नु पऱ्यो भने म इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर भए तापनि, म सेनिटेसन स्पेसलिस्ट भए पनि हु डु आई निड टु कोलाबोरेट विथ, हु डु आई निड टु कनेक्ट विथ, हु डु आई वर्क टुगेदर विथ भन्ने खालको अब त्यो क्युरियोसिटी र इमेजिनेसन नराख्ने हो भने त्यो सिङ्गल स्पेसिफिक डोमेनमा मात्र काम गरेर वी विल नट सल्भ एनी प्रब्लम भन्नु। हामी जागिर पाउला, हामीले कोही न केही काम पाउला हामीले, त्यो सिङ्गल त्यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यो गर्न सक्दैन भनेर म भन्न चाहन्छु होइन, त्यो खालको भनेर। त्यस्तै गरेर म अर्को उसमा लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको यो र लास्टमा जुन यो के अरे सेनिटेसनकै कुरा छ, सेनिटेसनकै कुरामा पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि इट्स अल्सो डिफिकल्ट। अब सेनिटेसनलाई पनि कसरी ल्याउने भनेर अहिले पनि नेपालमा ओडिएफ भनेर ओपन डेफिकेसन फ्री हामीले कति 2017 हो कि 18मा गरेको, अझ पनि ठाउँ ठाउँमा टोइलेट पुगिरहेको छैन, पानी पुगिरहेको छैन भनेर कुरा हुन्छ होइन। मैले वाटर एडमा हुँदाखेरि कन्ट्री डाइरेक्टर हुँदाखेरि मेरो जोक के थियो भने भगवान्ले हामीलाई पानी टन्न दिनुभयो
तर भगवान्ले हामीलाई के दिने बिर्सनु भयो भन्दाखेरि पाइप दिने बिर्सनु भयो क्या हामीलाई हुन्छ नि त्यो पाइप दिने बिर्स्या भन्नाले हाम्रो समस्या भनेको पाइपिङको समस्या हो हाउ डु यु गेट द्याट वाटर इन्टु मेनी पार्ट्स अफ नेपाल भनौँ न त्यहाँबाट हामी विदेश गयो भने धारा खोले पनि जाउन पानी आउँछ होइन नेपालमा मात्र हामीले 4 बजे बिहान उठेर 5 बजे बिहान उठेर ट्याङ्की लगाउनु पर्ने माथि मिटर चढाएर गर्नुपर्ने काम नेपालमा मात्र किन हो भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ समस्या होइन यो तर इन्जिनियरिङ र पोलिसीको समस्या होइन सबै समस्याहरू टुक्रा टाक्री भएर चाहिँ त्यो समाहित हुन आएन एक ठाउँमा होलिस्टिक नहुनाले हामीले के गाह्रो पर्यो भन्दाखेरि हामीले सिटीलाई कसरी लाने सेनिटेसन गरेर कसरी लाने भनेर कलेक्टिभली हामीले सोच्नै सकेनौँ हामीले सो त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ साइन्स इज गुड मलाई साइन्स एकदम मनपर्छ तपाईँहरू धेरै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विद्यार्थी हुनुहुन्छ तर त्यसले मात्र अब पुगेन त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि सानो ल्याबमा मात्र गरेको काम भयो अब नेपालको समस्या हल गर्न हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि साइन्ससँग पोलिसीलाई कसरी गाँच्ने पोलिसी भनेको मेरो शब्दमा भनियो भने एउटै सिम्पल डेफिनेसन दिन्छु म मान्छेको वेलफेयरलाई बढाउँछ भने मान्छेको कल्याण गर्छ भने त्यो पोलिसी भयो भन्न खोजेँ तर हामीका पोलिसीहरू कस्तो हुन्छ कन्ट्रोलिङ यो नगर त्यो नगर भन्दाखेरि नि पोलिसी नै रिस्ट्रिक्टिभ हुन जान्छ क्या जस्तो उद्यमीहरूले भन्छन् होइन हामीलाई यो पनि गर्न दिँदैन त्यो पनि गर्न दिँदैन पोलिसीले नै रिस्ट्रिक्ट गर्यो भन्ने हुन्छ तर हामीले त्यसलाई फालेर के गर्नु पर्यो भने हाम्रो पोलिसी चाहिँ वेलफेयर एनहान्सिङ हुनु पर्यो कल्याणकारी हुनु पर्यो म्याक्सिमम नेपालीहरूलाई सजिलो पार्ने खालको पोलिसी नै हाम्रो लागि पोलिसी हो भनौँ न किसिमले होइन त्यो हिसाबले पोलिसीमा हामीले चाहिँ वी हेभ टु गेट इन्टु द्याट पोलिसीमा गरेपछि प्र्याक्टिसमा जानु पर्यो हामी अभ्यास कसरी गर्ने भनेर ताकि म जस्तो प्र्याक्टिसनरहरूको पनि त्यहाँ भूमिका होस् अरूको पनि भूमिका होस् प्र्याक्टिस गरेपछि हामीसँग के हुन जान्छ भने इटरेसन भन्छ त्यसलाई इटरेसन भनेको भर्जन 1 भर्जन 2 जुन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा गरिन्छ नि त्यो ताले भर्जन 1 भर्जन 2 भनेर आउँछ त्यहाँबाट त्यसलाई इटरेसन पछि के हुन्छ भने रेप्लिकेसन हुन जान्छ त्यसको विभिन्न ठाउँमा रेप्लिकेट गरिन्छ या भरतपुरमा लागेको कुरा उता लाग्ला भन्ने खालको कुरा हुन्छ त्यहाँबाट इटरेसन पछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रेप्लिकेसन पछि चाहिँ स्केलमा कसरी जाने भन्ने कुरा हुन्छ ब्याङ्कक सहरले होइन अथवा चाहिँ सङ्घाई सहरले कसरी गरिरहेको छ स्केलमा गरे नि उनीहरूले मिलियन्स अफ पिपललाई पुऱ्याएको छ नि हामीले 100जनालाई पुऱ्याउँदाखेरि हामी ताली पिट्छौँ होला गजब गऱ्यो भनेर 100जनालाई होइन अब लाखौँलाई कसरी पुरो स्केल भयो अनि स्केलबाट हामी के जान्छौँ फेरि ब्याक टु नलेजमा जान्छौँ फेरि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा हामी जान्छौँ त्यहाँबाट अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नलेजले के गर्छ भने हाम्रो नलेजले हाम्रै जीवन सुखी बनायो भन्न खोजा नि नत्र एउटा डेन्जर के हुन्छ भने वी डिस्कस प्रब्लम्स वी डिस्कस प्रब्लम्स होइन बेसिकली इन आइसोलेसन म यो किनेटमा तपाईँहरूलाई 3टा कुरा के भन्न चाहन्छु भने प्लिज वर्क अन द कम्प्लेक्स प्रब्लम्स सजिलोको जमाना गयो ठिकै खालको कम्प्लिकेटेड प्रब्लम्सहरू पनि सल्भ गर्न सकिन्छ तर कम्प्लेक्स प्रब्लम्स आर वेयर द च्यालेन्जेस लाई त्यसको लागि तपाईँहरू जस्तो यङ ब्रिलियन्ट माइन्ड्सहरू अब हामीलाई चाहिने भयो नम्बर 1 नम्बर 2मा के भन्छ भने डोन्ट वर्क इन आइसोलेसन डु नट त्यो आइसोलेसनको जमाना गयो डोन्ट बी अ सिङ्गल सब्जेक्ट स्पेसलिस्ट होइन अहिले एस्ट्रोनोमीमा पुरस्कार पाउनेहरू को छन् भन्दाखेरि डेटा साइन्टिस्टहरू रहेछन् कि एस्ट्रोनोमीमा जसले कि एस्ट्रोनोमीको एउटा पनि कोर्स ल्याएको छैन उनीहरूले के गर्छ भने दे लुक एट मिलियन्स अफ डेटा सेट र दे बिन विनिङ एस्ट्रोनोमीको अवार्ड्सहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन किन भन्दाखेरि उनीहरू अर्को डोमेनबाट आयो उनीहरूले एस्ट्रोनोमर्सहरू काम गरेर दे आर विनिङ प्राइजेस भनौँ न त्यहाँबाट सो लेट अस बी मल्टिडिसिप्लिनरी स्पेसलिस्ट नबने पनि मल्टिडिसिप्लिनरी टिममा बसेर हामी अगाडि बढौँ र अगाडिको समस्याहरू जुन खालको यो एन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन सस्टेनेबिलिटी यो फुडको कुरा होइन जुन कुराहरू छ यो जटिल कुरा हो यो यतिकै कुरा गरेर मात्र हुँदैन वी निड टु फिगर आउट वेज टु वर्क टुगेदर टु सल्भ दिस इस्युज इन आवर लाइफ टाइम हामीले फेरि त्यसलाई अलिकति गरेर पछि अर्को पुस्तालाई छोड्ने होइन कि क्यान वी सल्भ इट भन्दाखेरि वी क्यान सल्भ इट यो म किन भन्छु भन्दाखेरि अमेरिकालाई अमेरिका बन्न 200 वर्ष लाग्यो तर जापानलाई अमेरिका जस्तो बन्न 40 वर्ष मात्र लाग्यो क्या जापानलाई होइन कोरियालाई 35 वर्ष लाग्यो सिङ्गापुरलाई पनि अराउन्ड 40 वर्ष लाग्यो तर अमेरिकालाई चाहिँ 20 वर्ष लाग्यो भनेको मतलब के हो भने हाम्रै जीवनकालमा पनि 40 वर्षमा 35 वर्षमा वी क्यान टर्न थिङ्स अराउन्ड तर हामीले त्यसको लागि के मानसिकता राख्नु पर्यो भने क्यान वी सल्भ कम्प्लेक्स प्रब्लम्स क्यान वी पुट टुगेदर अ ब्रिलियन्ट टिम अफ पिपल भनौँ न एक किसिमले होइन त्यसलाई टु वर्क टुगेदर क्यान वी डु द्याट त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामी सायद लाइक कम्प्लेक्स प्रब्लम्समा हामीले सल्भ गर्न अगाडि बढाउँला त्यो गरेन भने वी आर ब्याक टु आइसोलेसन सिङ्गल इस्युको विज्ञ भएर कोही सेनिटेसन विज्ञ कोही के को विज्ञ भएर इन्डिभिजुअली चाहिँ एक्सलेन्ट कलेक्टिभली फेलियर त्यो चाहिँ हामी नबनाऊ भन्ने आग्रहका साथ आई थ्याङ्क यू सो मच टुडे Thank you, Mr. Asutosh Tiwari, for your wonderful remarks. We have just received the information that our Mayor, Hari Prasad Neupani, Devchuli municipality has arrived. So I will request him to take his seat on the first row.
Okay. For this program, we surely have some time restrictions, so we would humbly request our respected speakers to complete their remarks in their specified time. Now, I would like to call our academic speaker, Professor Dr. Brim Prasad Shrestha, Department of Mechanical Engineering at Kathmandu University. Okay. Oops. Thank you very much. So, Asto सरले सजिलो बनाइदिनु भयो अलिअलि इङ्ग्लिस र नेपाली पनि यो बोल्नु मिल्ने गरेर. Thank you very much. I really appreciate it. Actually, I'm prepared to speak in English, but I can also speak on to some of my topics into Nepali as well, just by seeing the most of our audience, and some are in online also, mostly attending the Zoom. I saw more than 100 people are attending Zoom meeting now online. So for their convenience, probably I'll switch on sometime in English, sometime in Nepali. Please, would you mind putting the slides so that I will make a little bit of a presentation on this Global Sanitation Graduate School program at Kathmandu University, Chitwan University, and Pokhara University. As been announced, I'm a professor at Kathmandu University. Similarly, I also serve as a principal investigator for Global Sanitation Graduate School in Nepal. And that encompasses the different institutions like a Chitwan University. We have students from the Chitwan University at the NREN campus, right? Is there? Yes, they are there. Raise your hand. Thank you, I appreciate it. And we have also students from Pokhara University, right? Okay, yes, Pokhara University is also here. And Kathmandu University, definitely a lot of Kathmandu universities, as I can see there. Okay, Kathmandu University. Okay, thank you. So this is a kind of joint initiatives between the three leading institutions in Nepal working together, hands in hand. As Astosi has rightly said, we not only try to work in a silos, try to see the problem getting entangled with the different aspects of our society and how we can solve the very complex problem of sanitations. Next, please. Can you do it? Can you take it next? Camera. You? It's like kids should. Okay. Okay. Okay, so I'll be talking basically about some of the sanitation challenges, because here are so many sanitation gurus. So I'll be a little bit trying to see what are some of the sanitation challenges, not only within a country, but at the same time, because today's program, we are trying to see how our students can have a better exposure and they can be a part of this problem solver, not only for this country, but in going beyond that, maybe in Hindu Kush Himalayan regions, we have a mode we're working together, or beyond that in a BIMSTEC, Nepal, India, Sri Lanka, and all these countries that we can be solver. So we'll be talking a little bit about GSGS frameworks in Nepal, that how we work, some of the sanitation goal, and some other things here. The challenge, the global challenge, it's not, sometimes हामी धेरै चीज भन्छौँ कि हामी आत्तिन्छौँ कि समस्या नेपालमा मात्रै छ कि भनेर हामी सोच्छौँ कि हामी मात्रै होइन, हामी जस्तै समस्या भएको संसारका धेरै विभिन्न विकसित र विकासोन्मुख देशहरू छन् हैन. त्यहाँ यदि तपाईले पपुलेसन हेर्दै हो भने the people is about 4.2 billion people is globally lack the safely managed sanitation globally. 4.2 billion. हामी नेपालमा बिलियन र यो करोड मिलाउँदाखेरि 3 करोड भन्छौँ, बिलियनमा ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली होइन, तर धेरै कम संख्या मात्रै हो नेपाल भनेको. Globally, this is not only the problem of Nepal, this is a global problem, and we are the part of a problem, in fact, and how we can set ourselves to be one of the problem solver so that people all around the world could learn from us to make it sure. And with 673 million people do not have a toilet practice open defecation yet. त्यसमा लकी छ नेपाल, हाम्रो मैले धेरै हेर्ने गरेको थियो पहिलादेखि हैन, ओपन डिफिकेसनमा नेपाल इज अ च्याम्पियन the open defecations, and we really appreciate the government's initiative to declare so many of municipalities. हामी सधैँ के भएन के छैन भनेर हामी धेरै चर्चा बिरोना
बिलौनाहरू गर्छौँ नेपालले पनि धेरै प्रगतिहरू गरिसकेका छन् स्पेशली यो स्यानिटेसन सेक्टरमा र टोयलेट एक्सेस र ओपन डिफिकेसनमा हेर्ने हो भने ग्लोबल र्याङ्किङ भन्न हामी निकै अगाडि छौँ अझै पनि वर्ल्ड इज टोटल अब हामीले विदेश भन्ने बित्तिकै हामीले एकदम आफूभन्दा धेरै विकसित देशसँग मात्र कम्पेयर नगरौँ यही पृथ्वीमा भएका अन्य देशहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि नेपाल इज स्टिल बेटर अफ सिचुएसन इन स्यानिटेसन बट स्टिल देयर आर लट टु डु हैन ओके यो म्यापमा हामीले हेर्यौँ भने हामीलाई कहाँनिर थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हामी जस्तै त्यो रातो रङमा फिजिएको देशहरू संसारमा धेरै छन् अझै पनि नेपाल इन्डिया बङ्गलादेश हैन यो कन्ट्रिजहरुमा अलिकति 2030 सम्मको सिवर एक्सन यो प्रोजेक्सन चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 0 देखि 20% को रेन्जमा छौं होला हामी 12 13 14% कोमा होला त्यसै गरेर अब युरोपतिर अमेरिकातिर त यो ग्रीन लाइनमा गइसकेका छ उनीहरु कहाँ त त्यो स्यानिटेसनको टोयलेटको पनि प्रब्लम हुन्छ र भन्ने कुराहरु त्यो उनीहरु कल्पना पनि गर्न सक्दैन अहिलेको अवस्थामा हैन त्यो त्यहाँ पुगिसक्यो भन्नाले प्रब्लम्सहरु हाम्रो डिफरेन्ट छन् ग्लोबली एउटै संसारका हामी यहीकै मानव भए तापनि हामीले भोगेको समस्या र अरु विकसित देशले स्पेशली यो स्यानिटेसन सेक्टरमा स्पेशली हाम्रो जुन किसिमको मल र मूत्रको जुन किसिमको हामीले व्यवस्थापनको बारेमा सोचेका कुराहरु हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्याहरु र अन्य विकसित देशले सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्याहरु फरक छन् त्यो फरक भएको कारणले यसै अलिकति यहाँ हेर्यो भने पिक्चर हामी के देखिन्छौं भन्दाखेरि हामी साउथ एशियन कन्ट्रीजहरु एउटा ग्रुपमा सब साहारान कन्ट्रीहरु जुन रातोमा हामी देखिया छौं सब साहारान कन्ट्री एउटा जस्तो देखिन्छ त्यसको लागि 2019 मा यो हामीले जीएसजीएस फ्रेमवर्क निर्माण गरेका थियौं जसमा हामीले काठमाडौँ यहाँ हेर्न सकिन्छ त यो अफ्रिकन कन्ट्रीजहरुको युनिभर्सिटी झन् हामी 50 वटा युनिभर्सिटिजहरुको एउटा नेटवर्क हामी बनाएका थियौं त्यसमा हामीले नेपालमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटी पोखरा युनिभर्सिटीले एउटा चाहिँ संयुक्त प्रयास गरेका छौं भन्नेकी त्यस्तै गरेर इन्डिया भयो बंगलादेश भयो थाइल्यान्ड भयो इन्डोनेसिया भयो हैन त्यस्तै गरेर यो श्रीलंका त्यसपछि श्रीलंका छैन त्यसै गरी अफ्रिकन कन्ट्रीजहरु मलावी डिफरेन्ट कन्ट्रीजहरुको 50 वटा युनिभर्सिटिजहरुमा एउटा नेटवर्कमा हामी अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ अब नेपालको स्यानिटेसनको अब यो विश्वलाई यो जुन अघि हामी भनेका विकासोन्मुख देशलाई एउटै यो नेक्ससमा कसरी बाँडेको छ भन्दाखेरि हामीले अहिले सबैले यो एसडीजी हैन एसडीजी मा हामी कुरा गरिरहेका छौं एसडीजी 6 त्यसमा गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अहिले पनि हामीले माननीय हाम्रो अर्बन डेभलपमेन्ट मिनिस्टरबाट हामीले सुन्यौं कि हामीले यस कार्यक्रमको अन्तमा एउटा चाहिँ हामी भरतपुर डिक्लेरेसन निर्माण गर्ने छौं त्यो डिक्लेरेसनकै एउटा अभिन्न अंग हुन सक्छ कि नेपाल सरकारले 2030 सम्ममा 99% अफ बेसिक वाटर कभरेजलाई चाहिँ कभर गर्ने भन्ने किसिमको नीति लिएको छ त्यो कति सम्भावना छ कति किसिमका कुराहरु हुन्छ सायद भोलिको हाम्रो टेक्निकल पेपर्सहरुको आधारमा हामी त्यसलाई अझ बढी संश्लेषण विश्लेषण र त्यसबाट निस्केका निर्क्युललाई हामी एउटा आधार बनाएर एउटा चाहिँ कार्यपत्र एउटा घोषणा हामी निर्माण गर्न सक्छौं त्यसै गरेर पाइप वाटर सप्लाई चाहिँ 90% हाउसहोल्डमा पुर्याउने भन्ने लक्ष्य लिएको छ नेपाल सरकारले त्यसै गरी एनहान्स स्यानिटेसन सिस्टम फर 95% हाउसहोल्ड र 99 एक्सेस टु द स्यानिटरी ल्याट्रिन भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा टार्गेट 2030 जुन एसडीजी को एउटा चाहिँ एउटा उत्तरार्धको परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ एउटा मानकको रूपमा हामीले लिएका छौं र यो कार्य यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि हाम्रा अहिले स्थानीय निकायहरू कति सक्षम छन् त्यहाँ के कस्ता किसिमका स्रोत र के कस्ता किसिमका नीति र नीतिहरूको आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा आज र भोलि 2 दिनमा हामी छलफल गरेर एउटा ठोस कार्यदिशा र ठोस निर्णयमा हामी पुग्छौं जसलाई हामी हामी भरतपुरको सुन्दर नगरीमा बसेकोले भरतपुर डिक्लेरेसनको नामाकरण गरेर नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ओके अघि भने जस्तै यो ग्लोबल स्यानिटेसन ग्रेजुएट स्कुल प्रोग्राम चाहिँ हामीले यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ चलाइरहेछ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङले र त्यस्तै गरी पोखरा युनिभर्सिटीले सिभिल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले चलाइरहेको अवस्था छ र जीएसजीएस प्रोजेक्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन यसमा हामीले अहिले साथीहरु हुनुहुन्छ मास्टर्स पढिराख्नु भएका 2 वर्ष मास्टर्स कोर्स पढिराख्नु भएको छ 2 इयर्स युनिभर्सिटी डिग्री रनिङ टियु केयु एन्ड यो धरानमा चलिरहेको छ त्यस्तै गरेर ग्रेजुएट प्रोफेसनल डिप्लोमा प्रोग्राम भनेर हामीले चाहिँ यो 3 महिने तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं जसमा कि
2 वर्ष अध्ययन विधा लिएर विश्वविद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूलाई त्यति सहज नहुन सक्छ उहाँहरू जसले काम गरी गरी learn why you earn you why learn भन्ने प्रोग्राम अन्तर्गत उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 3 महिना तालिम दिने प्रोग्राम गरिरहेका छौं जुन कि अहिले यो नेक नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ त्यस्तै गरेर यो फिकल स्किल्स म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ अहिले 1 मन्थ अनलाइन कोर्स हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं जसमा कि यो नेपाली मात्रै सहभागी होइन विश्वका जहाँ यो समस्याहरू छन् कतिपय ठाउँमा अहिले यहाँ इन्फोका साथीहरू हुनुहुन्छ इन्फोलाई मैले देखिरहेको थिएँ हैन हाम्रा एक्सपर्टहरू अहिले चाहिँ हामीले गरेका प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ आधार लिएर डिफ्रेन्ट अफ्रिकन कन्ट्रीमा गएर एसएनबी का हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ एसएनबी हुनुहुन्छ हैन सरहरू एसएनबी का साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले यो वास्ट सेक्टरमा अहिले चाहिँ एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ विभिन्न अफ्रिकन कन्ट्रीमा चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई इन्स्ट्रक्टरको रूपमा काम गर्ने चाहिँ अवसर चाहिँ यही तालिम लिएको आधारमा चाहिँ उहाँले पाइराख्नु भएको अवस्था चाहिँ छ ओके यो चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टहरूलाई थाहा नै हुनुपर्छ यो हामीले चाहिँ फर्स्ट ब्याच चाहिँ हामीले निस्किसकेको छ र आज हामीले अलिकति यो सहकार्य गर्नुको मेरो उद्देश्य के भन्दा मेरो आफ्नो ज्ञानलाई त्यो बाँड्नु भन्दा पनि यहाँ विद्यार्थीहरूले जुन किसिमले ज्ञानहरू आर्जन गरेका छ त्यसलाई हामीले बाहिर एउटा पोस्टरको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं ताकि विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू जुन आज यहाँ सहभागी भइराख्नु भएको छ उहाँहरूले विद्यार्थीहरूले गरिएका कामलाई चाहिँ हेरेर उनीहरूलाई कसरी नेपालकै विभिन्न किसिमका संघ संस्थाहरूमा आबद्ध हुन सक्ने किसिमको परिस्थितिहरू निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी हेरेका छौं त्यस्तै गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको अब हाम्रो अहिलेको वर्तमान मेयरज्यू त त्यति पिक्चरमा आउनुहुन्छ यो पूर्व मेयरज्यूको पर्यो है अहिले उहाँसँग चाहिँ हामीले सहकार्य गरेका थियौं हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको बीचमा सहकार्य गरेर यो जुन 3 महिने यो नगरपालिकामा काम गरिराख्नु भएका इन्जिनियरहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्नु आदि कोर्स चाहिँ हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा तालिम दियो भने आदि कोर्स एआईटी ब्याङ्ककमा हामीले पढायौं र उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका वरिष्ठ ठाउँमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि दिस काइन्ड अफ अ ब्लेन्डेड काइन्ड अफ अ नलेज having taught them showing the exact scenario how the Thailand यदि थाइल्यान्डको तपाईले सिचुएसन हेर्नुहुन्छ हामी यसको लगत्तै पछि ब्याङ्कक जाँदैछौं यदि थाइल्यान्डको सिचुएसन तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा जस्तो यदि काठमाडौँमा त अहिले अलिकति राम्रो भएको परिस्थिति छ हैन यदि त्यहाँको फोहोर मैला एकै दिनमा उठाएर त्यसलाई चाहिँ जुन ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ जुन ठाउँमा स्थापित गर्नुपर्ने हामी त्यसले गर्न नसक्ने भने पब्लिक हेल्थको सिनेरियो ब्याङ्कक वुड ह्याभ बीन अ वर्स्ट सिटी टु लिभ हैन किन वेदर वाइज टेम्परेचर वाइज त्यहाँको फुड ह्याबिट्सहरु जुन किसिमको छ र त्यो हिसाबमा वेदर वाइज चाहिँ धेरै राम्रो छ तर कसरी त्यहाँका फोहोर मैलालाई चाहिँ त्यहाँका नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ गरिरहेछन् भन्ने कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै इन्जिनियरहरूलाई हामीले तालिम दिने मौका पायौं र उहाँहरूले चाहिँ अहिले काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ त्यस्तै गरेर यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी र त्यस्तै गरेर यो धरान त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङसँग हामीले सहकार्य गरेर उहाँसँग पनि यो हामीले कार्यक्रम चलाइरहेको अवस्था छ त्यस्तै गरेर हामीले खाली यो कार्यक्रम चलाउनको लागि मात्र नगरिकन मूलतः जुन विद्यार्थीहरू यसमा पढिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्न सकोस् भन्न खातिर हामीले विभिन्न निकायहरूसँग जस्तै कि यो तपाईले देख्नुहुन्छ यो सिविसान भन्ने एउटा संस्था छ जुन सिविसान अब सायद धेरैजना अहिले यो जुन आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू यसको सदस्य हुनुहुन्छ सिविसान भनेको सिटी वाइज इन्क्लुजिभ स्यानिटेसन इन नेपाल जसमा कि यो युनिसेफ युएनडीपी लगायत सबै सहकार्य यसमा हुन्छन् र उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा हामीले सहकार्य गरेर हाम्रो विद्यार्थीहरू हाम्रै ठाउँमा चाहिँ काम गरोस् भन्ने चाहिँ हामीले हेरेका छौं त्यस्तै गरेर यो एसएनबी नेपाल अझ जहाँ हुनुहुन्छ एसएनबी नेपालसँग पनि हाम्रो एमओयू छ र विद्यार्थीहरूले चाहिँ स्पेशली यो बर्निङ इस्युजहरू क्लाइमेट चेन्ज यसमा चाहिँ काम गर्ने अवसर पाएको अवस्था छ एन्फो भयो एसएनबी भयो केएमसिओ त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ यो भनौँ न जीजीजीआईसँग चाहिँ हामीले यो सहकार्य गरेको अवस्था चाहिँ छ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि क्लासरुमको पढाइलाई मात्र नगरिकन सकेसम्म फिल्ड वर्कमा जस्तै कि यहाँ विद्यार्थीहरू देखिन सकिन्छ यो फिकल स्किल्स म्यानेजमेन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान एफएसटिपी को प्रत्यक्ष रूपमा लुबुमा सायद लुबुको नगरपालिकाको मेयर साहब सायद आज आउनु भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामी विद्यार्थीहरूलाई स्पष्ट रूपमा फिल्डमै गएर काम गर्ने हामीले उहाँहरूलाई वातावरण तयार गर्न प्रयास गरेका छौं त्यस्तै गरेर लास्ट इयर हामीले यहाँ आएका थियौं भरतपुर एउटा उदाहरण यहाँका मेयर साहबलाई पनि आजको उहाँको पनि आज उपस्थिति हुने कार्यक्रम त थियो र उहाँले जुन किसिमको तत्परता देखाउनु भएको थियो यो एउटा हामीले इजरायलबाट ल्याएको टेक्नोलोजी थियो जुन शहरी
फोहोर मैलालाई घरमै विसर्जन गर्ने उपायको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा यो एउटा मेसिन चाहिँ हामीले यो यहीँको नगरपालिकाको मेयर साहबलाई हामीले चाहिँ हस्तान्तरण लास्ट इयर गरेका छौँ। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इजरायलको बेडुइन्सहरूको भिलेजको लागि भनेर तयार गरिएको मोडल थियो। तर यहाँको वेदर, यहाँको टेम्परेचर र त्यसपछिको यहाँ फोहोरको क्यारेक्टराइजेसन राम्रोसँग नमिलेको कारणले यो त्यति पूर्ण रूपमा सञ्चालन आइसकेको छैन र विद्यार्थीहरूलाई यो सञ्चालन नआउनु भनेको अवसरको रूपमा हो। मेबी दे क्यान टेक दिस एज अ च्यालेन्ज र यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा सञ्चालन गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ सायद हामी अनुसन्धान गर्न सक्छौँ होला। त्यस्तै गरेर पोखरा युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सायद धेरैजनाको फोटो पनि यहाँ छ होला। अस्ति यही वर्ष हामी गएका थियौँ र विद्यार्थीहरूलाई आजको दिनमा आउनको लागि र अलिकति सहकार्य गर्नको लागि हामीले त्यहाँ गरेछौँ। यो पोखरा युनिभर्सिटी हो भने यता चाहिँ हामीले धरानमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरेका थियौँ र यो भइहाल्यो होइन। काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी र पोखरा युनिभर्सिटीको बिचमा सहकार्य गर्यो र अहिलेसम्म हाम्रो विद्यार्थीहरूको उत्पादन हेर्नु पर्दाखेरि यो प्रोग्राम अन्तर्गत हामीले यो 25 जना मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्ट्स, 10 जना चाहिँ टियुमा, 15 मास्टर्स चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीमा र अहिले चाहिँ न्यू ब्याचेसहरू पनि अहिले भर्ना भएको अवस्था छ, जस अन्तर्गत अहिले चाहिँ हामीले भनौँ न यो जिपिडिपी भनेको यो ग्रेजुएट प्रोफेसनल डिप्लोमा प्रोग्राम्स हामीले चलाइरहेका छौँ, जसमा कि नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर मात्र होइन, इन्जिनियर लगायत विभिन्न किसिमका टेक्निसियनहरू जो उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई अहिलेको अघि आशुतोष सरले भन्नुभए जस्तै कसरी उनीहरूलाई साइलोजमा काम नगरिकन कसरी इन्टरडिसिप्लिनरीमा काम गर्ने, इकोनोमिक्स पढेकालाई कसरी फोहोर मैलाको व्यवस्थापन सिकाउने, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नेलाई कसरी वातावरण सम्बन्धी अन्य जस्तै कि भनौँ न इकोनोमिक्स सम्बन्धी सिकाउने भन्ने किसिमका इन्टरडिसिप्लिनरी कोर्सहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सँगसँगै यो एफएसटिपी प्रोग्राम, यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले यो सञ्चालन गर्दाखेरि खालि नेपाली विद्यार्थी मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्य देशका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले समेटिरहेका छौँ। र अब यसको चाहिँ अलिकति मोडालिटी चेन्ज भएर होइन, यसको मोडालिटी अलिकति हाम्रो जिएसएस प्रोग्रामको मोडालिटी चेन्ज भएर हामी अर्को स्टेजमा गइसकेका छौँ। नेपालमा यदि अझै पनि भन्नुपर्दाखेरि म फेरि यो दोहोऱ्याएरै भन्न चाहन्छु कि सेनिटेसनको सेक्टरमा समस्याको साइजको हिसाबमा हामीले चाहिँ अपनाएका प्रविधिहरू र हाम्रा जनशक्तिहरू, हाम्रो एचिभमेन्ट्सहरू निकै उच्च छन् र त्यो उच्चलाई मूल्याङ्कन गर्दै हामीले यो नेक्सट्समा हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीले लिड गरिरहेको अवस्था छ, GWSC भनेर। त्यस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ माइडोल युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी डेफिनेटली अब हामी एएफयूलाई पनि सहकार्यमा हामी लिएर जाने भन्ने हाम्रो यो आजको भोलिको डिक्लेरेसनबाट हामी त्यो पनि निर्णय गर्छौँ होला। सायद एएफयूबाट पनि जुन किसिमको यो नेक्ससमा काम गर्नको लागि एउटा आबद्धताको हामी यही मञ्चबाट हामी आह्वान गर्न छौँ। भिसी सर, रजिस्ट्रार सर, म्यामहरू यही हुनुहुन्छ होइन। यो म्यापमा हामी एएफयूलाई पनि सहकार्य गर्न तयार छौँ ताकि जुन किसिमका जैविक यो वेस्ट उत्सर्जन भइरहेको त्यसलाई निराकरण गरे कसरी त्यसलाई चाहिँ स्रोतको रूपमा चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एएफयूसँग हामी सहकार्य गर्छौँ। यस्तै विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरू छन् र अहिले हामीले अवसर कहाँनिर आइरहेको छ अहिले भन्दाखेरि यो जिएसजिएस चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ एउटा सिंगल देशको भनौँ, आज हामीले समस्या बङ्गलादेशमा समस्या कुनै रोग व्याधिको समस्या आइपर्यो भने त्यसको तुरुन्तै त्यसको इम्प्याक्ट त्यसको चाहिँ भनौँ न कुनै अब हिजोको दिनमा एउटा हामी कोभिडकै कुरा गऱ्यौँ, चीनको यो वुहान भन्ने सहरमा यो निस्किँदाखेरि सारा विश्वले यसको हामीले यसको समस्या बिहोर्नु पर्यो भने जस्तै सेनिटेसनबाट निस्किने समस्यालाई चाहिँ हामी आगामी दिनमा यसलाई रिजनल रूपमा एड्रेस गर्नको लागि अब एउटा यो एक देशको मात्र समस्या नभइकन एउटा रिजनको समस्या हो। नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, थाइल्यान्डसँग पनि हामी सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको अहिले मान्यता बढिरहेछ। त्यसको लागि हामीले नेपाल यस्तो एउटा हाम्रो ठाउँमा परेको छ जुन किसिमको हामीले गरेका एचिभमेन्टहरू, हामीले विगतमा गरेका वाटर एडले गरेका विभिन्न किसिमका उदाहरण योग्य समस्या समाधान गर्नेका उपायहरूलाई लिएर हामीले यसलाई चाहिँ विश्वमा हामीले यो रिजनमा एटलिस्ट हामीले लिडरसिप काम गर्न सक्छौँ भनेर यो कार्यक्रम सकिसकेपछि यहाँबाट निस्केका डिक्लेरेसन साथसाथै नेपाल सरकारको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै हामी आगामी सेप्टेम्बरको 28-29 अक्टोबर 1 र 2 तारिक ब्याङ्कक रिजनल मिटिङ हब हुँदैछ, त्यहाँ हामी यसलाई प्रस्तुत गर्दै हामी जमर्को गर्दैछौँ ताकि यहाँबाट उपलब्ध भएका र सरकारले पनि लिएका अपनत्वलाई आधार बनाएर सायद हामीले यो रिजनल रूपमै हामीले चाहिँ यो नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्छौँ होला। त्यो नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनको लागि
हामीसँग भएका सेनाहरू भनौँ यहाँबाट पास भएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ आश गरेका छौँ। त्यसकारण आजको यो 2 दिने कार्यक्रमबाट प्राप्त जुन किसिमको नतिजा छ, जुन किसिमको हामीलाई सुझाव छ, जुन किसिमको हामीले सहकार्य गर्ने एक किसिमको प्रतिबद्धता छ र आफ्नो एउटा वर्चस्वलाई कायम गर्दै यो रिजनमा अर्थात् यो साउथ एसियन रिजन्समा हामीले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनको लागि प्रस्तुत गर्न हामी अहिले एकदम तयार छौँ र आज र भोलिको दिनबाट प्राप्त हाम्रो सूचना र अपनत्वबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सायद आगामी दिनमा यो साउथ एसियन अर्थात् एसिया हब 2 हब 1 र हब 2 छ। हब 1 मा चाहिँ पूर्ण रूपमा इन्डियन युनिभर्सिटिजहरू छन्। हब 2 मा अघि देखाए जस्तै नेपाल, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाका युनिभर्सिटीहरू छन्। सायद हामीले गरेका गुड प्र्याक्टिसेसहरू अहिलेसम्म हामीले भनौँ न धेरै हामीसँग छैन हुँदैन भन्ने मात्र हामीले सोचबाट हामीले भइरहेकोमा हामीले गरेका उत्तम खालका क्रियाकलापहरू विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरू र रिसर्चरहरूले गर्नुभएका अनुसन्धानका कृति र त्यसमा बाट निस्केका नतिजाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ एउटा लिडरसिपको रूपमा हामी स्थापित हुन सक्छौँ भन्ने मनसाका साथ हामी अक्टोबर 1 र 2 तारिकमा हामी जाँदैछौँ। हाम्रो भिसी सर हाम्रो एआइटीसँग निकै नजिकबाट आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको पनि हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको साथ र सहयोग पाइराख्नेछौँ भन्ने आश गर्दै सायद रजिस्ट्रार म्याडमले पनि अघि जुन किसिमको कुराहरू गर्नुभयो, जुन इन्टरडिसिप्लिनरी र इन्टर युनिभर्सिटीको सहकार्य हामीले एउटा राम्रो रूपमा हामीले स्थापित गरिसकेका छौँ र अलिकति अब विडम्बना हामी रामपुर क्याम्पसमै गर्ने भन्ने हाम्रो सोच चाहिँ थियो। तर अब त्यो हाम्रो हातको भन्दा पनि बाहिरको कुरा भएकोले त्यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ र यही आज र भोलिको दिनमा हामीले यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरी निस्किएका नतिजालाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्थानीय निकाय विभिन्न विश्वविद्यालयहरूलाई यसले अपनत्व लिएर अगाडि जाने हामी दृष्टता गर्नेछौँ। यति भन्दै म आज मेरो वक्तव्य आउँछ। धन्यवाद। Thank you, Professor Dr. Bhim Prasad Seshta, for a remarkable presentation. Professor Bhim sir has always been an inspiration for us as he always finds a way to provide better exposure for students. Moving forward, we now have a special cultural performance lined up with us. The performance has been especially prepared by a group of really talented dancers from NREN Kathmandu, Chitwan. They will be presenting us with a phenomenal classical performance. I would like to request volunteers to prepare stage for cultural performance. Let's welcome the group on the stage with a huge round of applause. After the cultural performance, we will have a technical speaker, Professor Dr. Stephanie Lansing from University of Maryland. I would like to request Professor Dr. Stephanie Lansing to be ready for upcoming presentation.
We will also like to thank our partners, FAO, Food and Agriculture Organization, International Center for Integrated Mountain Development, ICIMOD, WaterAid, SNV Nepal, University Grants Commission, UGC, Environment and Public Health Organization Info, Green Building Technologies Private Limited, Nepal Research and Education Network, NREN, Intellectual Center IC, Nepal Academy of Science and Technology NAST, Gorkha Eco Panel, Sirai Chuli Hotel, Dhulikhel Municipality, Air Pollution and Health Research Laboratory at Department of Mechanical Engineering at Kathmandu University, APHRL, Smart Tech, Agro and Bioenergy, and as media partner, we have Nepal Forum of Science Journalists. I would like to invite on stage for cultural performance. Please come on the stage, Narayani Kala Mandir. बसंत मेरो तन मन भरी त्यसै त्यसै भुमरी छै तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले सुस्तरी सुस्तरी आज फेरि महकिन थाले गाउँदा गाउँदै नाची फेरि तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले
तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले Thank you, group, for your wonderful, mesmerizing performance. We also appreciate your efforts in delivering the masterpiece in a short span of time. Now, I would like to move forward. We now have our we have with us our technical speaker, Professor Dr. Stephanie Lansing from University of Maryland. She will be joining us with Zoom, and Professor Stephanie Lansing leads as the Director of the Bioenergy and Biotechnology Lab at Animal Sciences and Agriculture Engineering Building of University of Maryland. Dr. Stephanie Lansing works in the nexus of renewable energy, water quality, waste treatment, and human health. We are really honored to have such influential figure here with us. So let's honor her presence with a huge round of applause, and we'll be hearing from her shortly. Thank you very much. Can you hear me okay? Yes, you're audible. Thank you so much. Please take your time and stays. Thank you so much. Wonderful. Well, it is an honor truly to be here. Again, I'm going to talk a little bit about the water, food, energy, and ecosystem nexus, and specifically on the anaerobic digestion and how it fits into this nexus perspective. So I'll start with a little bit of a success story here in the United States. So this is a heated covered digester that not only treats dairy manure, but also food processing residuals from around the region, producing electricity here in Maryland. So what this particular system is able to do is taking the waste from 700 cows, so it's quite a big farm, but adding about 1/3 of the volume is the food processing waste in the digester itself. It's able to produce over 2,000 megawatts per year of power, which is enough for not only the farm, but almost 200 surrounding houses, and which sequesters, because it has the cover there, the methane that would normally go into the atmosphere is captured and sequestered and turned back into CO2. This is biogenic CO2, not new CO2, which is the equivalent of taking 4,000 cars off the road for just this one system. In this system, they actually take the effluent and use it as nutrients for as a fertilizer. But before the digestion, they separate out the solids and compost it. This is a little bit different than most of our large-scale anaerobic digestion systems here in the US. Here are all the manure dairy solids, and this is before composting, and this is after composting. So the liquids are field applied, but the manure solids are not put in the digester. And the reason for this is we worked with them on, this is what you call a biochemical methane potential test, where we looked at the milliliters of methane, the amount of methane per gram volatile solid, so the efficiency of the digestion process. And as you can see here, after 36 days, which is about the time that they do digestion in the field, that digester, the retention time is about 30 days. Here on the bottom is the manure without the solids,
And here is the manure with the solids. And you can see here that the dairy manure after solid separation and before solid separation has very similar biogas potential. And then here we have our food processing residuals. It's from a cranberry factory and from it's dissolved air flotation from a poultry factory, where we're seeing, again, very good methane potential, much more than the dairy manure itself. But when we add them with the dairy manure, the alkalinity of the dairy manure actually makes it so by adding the food waste and the dairy manure together, we get that synergistic effect and we get more methane production than either of them by themselves. So really with the food processing residuals and with any food waste, it's really about incentivizing food waste collection. So here we can see very good separation of the food waste versus poor separation of the food waste prior to digestion. So here, this is actually a study from Germany where they add the maize silage, the post-consumer food waste that's been separated quite well. It's Germany, so they also add a lot of pretzels, as well as grass clippings that they silage and put into the digester. And in this system, again, we can see when you're looking at the amount of methane per gram volatile solids, this is the manure here at the bottom. So a pretty low from the manure, but it's an easy feedstock that's right there. Once you add the grass and maize silage, they're actually quite similar, the grass and the corn. But again, the food waste itself is much higher. And so by having these all together, we were able to increase the biogas production by 4 times compared to just the manure. In this study, we compared the field results to what was happening in the field to what we showed in the lab. And actually the field got more biogas potential, about 23% more, because we only did this for 30 days. And in Germany, when you're adding food waste by law, you have to keep it in the digester for 110 days. In the US, we're usually only digesting for 20 to 30 days. So we have very large digesters here in the US. So this is actually Maryland Bioenergy Center, which is only food waste. So all of this is just processing food waste residuals, 110,000 tons annually. Producing this one, instead of electricity, we're upgrading it to renewable natural gas and putting it into the pipeline with 300,000 MMBTUs of natural gas produced. After digestion, we actually separate the solids out. And this is in the middle of the city. And so they're not actually they're using the composted solids, the liquids, they're using reverse osmosis to clean them as much as they can and get as much nutrients out. And then the remaining liquid is sent to wastewater treatment. But here in DC, when I flush my toilet here at the University of Maryland, or if I'm in Washington, DC, visiting the monuments, the water from the wastewater from all of the toilets and sinks and houses and businesses here at the University of Maryland, as well as there's DC and the surrounding areas, goes to the DC wastewater treatment plant, where we actually do thermal hydrolysis. So it's like a steam processing first of all of the solids. And then they all go through this large anaerobic digestion system, which is 10 megawatts of power, which is enough for 8,000 homes just from the sewage waste from flushing our toilets here in Maryland and DC and the surrounding areas. It pulls from the entire area. So we have large scale digesters, but we've also done a lot of work on small scale digesters as well. So this is actually some of our systems we have in Haiti. And here in Haiti, you can see the latrine is right here behind these banana trees. And what we do is actually, when you wash your hands, the hand washing water fills the back of the basin of the toilet. And so the flush water is actually the hand washing water of the person before you. And then you flush the toilet. It goes through a dual digestion system here. With the effluent used for growing crops, and then we have a treatment system. We actually test this for cholera because we had these before and after the cholera pandemic, and we were able to get 100% reduction in all of our pathogens, including cholera. And here they're just using the biogas for cooking to replace charcoal.
So we had these on smaller, this is a little bit larger scale. This is at a hospital. So we built a sanitation building for the hospital, which didn't have one. So there's actually a women's and men's side where you can go in and use, but these are still latrines. So the low flush toilet waste again goes through these digesters and then it's treated. This was at a hospital, while the urinal and the gray water, any of the hand washing waste goes directly to post-treatment, with only the waste from the water or from the toilets going into the digestion system. So with this system, we not only were building these systems, but also creating biogas education courses so that the young students in the agricultural college could learn how to build and operate these systems as well as creating a digester learning community where we all really came together, anyone who was doing digesters in the country of Haiti, to make sure that we're learning how things are working, what works, what doesn't work, and come together as a community. We did demonstrations of these systems throughout the country, and then we created a digester testing kit for these small scale household systems and community hotel hospital type systems, so that they could keep their digesters running themselves and understand when they're working and how to troubleshoot them before they stop producing biogas. In addition to doing these sanitation systems, we've also done a lot of work with what we call algal turf scrubber. So again, looking wastewater, bringing together water, energy, nutrients. And so what we have done, I'm going to show a little video here. Hopefully, let's see if I can, hopefully the sound will work here. Let me turn it up. So what we're doing when, yes. The sound was not audible. I'm sorry. The video was not audible. Sorry, let me see. Let's see if I can maybe just talk you through what we were doing. I'm sorry that you couldn't hear the sound. I can just talk you through the system. So what we were doing here in this system is we were taking this algal turf scrubber that you could see there. So this was the mesh screen that you were seeing on some of the shots. And what we're doing is taking water that came from the Chesapeake Bay that had too much nutrients in it. We're pumping that water onto the land, and we're using the water with too much nutrients, and we are actually growing algae on the surface. We harvest that algae. We harvest it every week. So we let the algae grow for the week. We harvest it up, and then we put it in our algal tanks where we are actually digesting this algae. So we're creating two different things. We are actually cleaning the water by growing algae on the land. So taking the water that has too much nutrients in it, and we're growing algae here on the land instead of the algae growing in the Chesapeake Bay, dying and decreasing the oxygen content of our water. And then we're putting that algae into our digesters. We're digesting that and producing energy for a fuel cell, where we're able to, in our biogas containers, we had 3 in a row, where we're able to produce biogas that's used on site at this point, it could be for electricity, but this was for a fuel cell. And then the effluent was used for fertilizer where we wanted it to be, instead of it being in the ocean where the nutrients were causing algal blooms. We basically create our own algal bloom on land. So this is just an example of trying to get the water together and really thinking about
climate change, land use, biodiversity, food loss and waste, and resource scarcity within this food, energy, water, and ecosystem nexus. So what we're really thinking about is how we can use our land. Can we actually grow algae to actually reduce the amount of greenhouse gases that we get? Think about our scarce resources like our water resources. Reducing food waste and loss. We actually looked at this co-digesting with food waste as well as manure, so that we can actually increase the biodiversity and really think about our systems within a biocircular economy. In the US, we're very much thinking about food waste itself, of trying to prevent the food waste first. So we want to only serve and buy what is needed, but if we can't, then we want to donate it or upcycle it or use it to feed animals. If it is truly spoiled and we don't have this food for feeding people or feeding animals, then we want to compost or anaerobically digest it, which the last thing we want to do is send to the landfill. Where it will again produce greenhouse gases and the nutrients can't be used to complete kind of this circular cycle. So here in Maryland, what we have created is an app called Food Loops, where we're actually, this Arlene, who wants to get apples for her daughter, but may not know when she goes to a food pantry or a food distribution center, what is actually at that food bank. If they have apples and oranges available or broccoli, maybe she wants some tomatoes, and she can send a wish list, and they can actually show her if there's other pantries that might have the food that she's needing so that she can feed her daughter. So this is, again, part of our NourishNet system to really try that donation part, to try to help so that we are donating food. We're in the US, 1/3 of all food that is produced is not eaten. And so we're trying to reduce the amount of wasted food by getting food and using this function to get it to where it needs to be, and helping the grocery stores, the pantries, and the farms all connect within this food loop. We also have a quantum nose sensor. So instead of smelling something and saying, I don't know, does this smell bad? You smell it. What do you think? We're actually using a device called a quantum nose that we developed here at the University of Maryland that actually quantifies food safety. You actually can put the food, and it measures the gas emissions coming off the food on any bacteria that might be contaminated. So instead of just guessing, is it bad? I can actually put the food up to the quantum nose, and it'll give me a food freshness value, which then can follow the food through the Food Loops app so that you can see, yes, this food is not spoiled. We can use it for 3 or 4 days, or this food is spoiled. Instead of donating, we should be digesting it. We are also valorizing and mapping trash from restaurants, schools, universities, and landfills to really create the incentives for creating this circular bioeconomy. So what we are doing is looking at the trash, the municipal solid waste going into the schools and coming from the schools and the restaurants. And what we can see here is, again, about 1/3, 30% of the waste that's actually in the trash, we sort it into 27 different categories, is food waste. And we actually characterize food waste and yard waste together. This is high moisture waste, which is great for digestion. When we look at other organic waste, like our plastics, our paper, mixed food waste, textiles, actually 34% of the waste that's in our trash is low moisture waste and can be used for organics, with 17% available for recycling. And so what we're doing is actually creating a system where we're sorting waste based on moisture, with the high moisture fraction going through digestion, the low moisture fraction going through gasification. Together, we're creating these gas and creating sustainable aviation fuel from trash. And we're doing this both in the lab scale and the large scale, creating a map so that you can look at your municipality. How many restaurants and schools do you have, and what is the biogas potential? And doing the economic analysis so that you really can understand, this is how much greenhouse gases you would reduce if it didn't go to trash and go to landfill. And this is your energy potential for your specific municipality. And so what we find is it really depends on where you're collecting the waste. So if we're collecting it from a food bank or grocery store, it is mainly food waste. So we can see here, all the blue is the food waste with a little bit of cardboard. The restaurant also has a lot of food waste, while the school has more
has some food waste, but has a lot of paper waste. But then once it gets to the landfill, we have so many other things coming up, and the food waste actually gets reduced because a lot of it actually disintegrates. It's in water, so it's much harder to collect once it gets to the landfill, especially in the summer when the weather is hot. And so we were really looking at this methane potential from the various sources. And what we found is when we think about the food bank in the grocery store, the food that they're getting is actually mainly fruits and vegetables. And so they actually have a lower biogas potential compared to the school where we're getting more French fries and pizza. So depending on the differing fat and protein content, we actually have the highest waste from different sources, depending on where they came from. In addition to trying to get food waste to biogas, we're also trying to incentivize food waste for bioplastics. So if you have some fruit and it has a thin film plastic over it, we're actually making that thin film plastic from the food waste. So we're fermenting the food waste, doing what we call arrested anaerobic digestion, and then we're feeding those small chain carbons, the VFAs, to a bacteria, a haliophilic culture, Helioferus mediterranea, which actually builds up lipids inside the cell. And then when we put this in water, we extract those lipids, we purify it, and we're able to create a thin film plastics from the food waste. And so really what we're trying to do, so here's our digesters and our arrested anaerobic system on the pilot scale. And what we're trying to do is take that food waste and break it down more and more and more. But instead of producing methane, which we get in the digester, we're taking those volatile fatty acids and we're feeding it to another bacteria, single cell bacteria, to create bioplastics. And so really this is all about thinking of innovative ways to use our waste. The other thing that we're doing is trying to enhance the digestion process by adding a microbial electrolysis cell. So we're actually creating, instead of only having like 60% methane in our digesters, with the cell, we've been getting up to 93% methane by actually adding a little bit of electricity, some electrons into the digester, and actually increasing the biogas production that we're getting. So in all, we're really trying to think about anaerobic digestion within the circular economy, going from a linear economy to a circular bioeconomy with anaerobic digestion as a pillar in this transition, to really thinking about how we use our food, energy, water, ecosystems, and thinking about a circular economy and getting those nutrients back onto the land, having the food waste go into the digester, having the sewage waste go into the digester. So instead of making a pollution, we're actually making a resource from this. So I want to thank my lab for all the work that we do and our funders, and thank you very much for having me here. I appreciate it. Thank you so much, Professor Dr. Stephanie, for providing us with the insights of your research about biocircular economy, anaerobic digestion, bioplastic formation from waste, and nutrient management. Well, the presentation so perfectly highlighted the whole theme of our conclave, and what else can I say? I myself am taking one course from University of Maryland, and it is about water recycling management and then public health. And one assignment I got was the concept of we were to review the paper named From Toilet to Tap. So the topic sounded a little bit gross at first, but we got tons of insight from that. So we can also incorporate those systems in our country as well. So thank you so much for your remarks. And I'd like to request all of you to honor our presence with a huge round of applause. Thank you so much, Stephanie, for staying with us. Thank you. Also, I'd like to request audience, if you have any questions, the floor is open for questioning. Hello. Hello. Hello and good morning, Professor. This is me, Govind Pathak
from Kathmandu University as a research fellow and PhD scholar. I'm doing PhD on biofertilizer formulation. I want to use peat, semi-decayed organic matter as a carrier for biofertilizer. So on it, do you have any idea to make that waste matter converted into semi-organic decayed matter, and can we use that peat as a carrier material for biofertilizer? Thank you. Yes, that's a really good question. And really looking at a lot of this, when we talk about gasification or we talk about creating biofertilizers in this organic material, whether it's naturally created in peat or it's something like a biochar that we create ourselves, a lot of the studies have been, it really depends on the source that you're using. And so whether it's a fertilizer, it depends on where you're getting your source from. We had poultry litter that we were actually doing biochar with and using it as a biofertilizer. And with that, we found that the poultry litter has a lot of phosphorus in it. So when we do the gasification process and create the biochar, we have plenty of phosphorus, but we don't have enough nitrogen to meet plants' needs. So what that means is we still have to add a nitrogen fertilizer, but we should not be adding a phosphorus fertilizer. Versus if you look at something like naturally grown peat, it actually has less natural phosphorus in there, but it does actually have a lot of carbon and helps with the soil structure. But it isn't necessarily going to serve as a fertilizer for growing corn or other things. So really thinking about what you're growing. So for example, if you're creating the biofertilizer, the biochar, which is usually higher in phosphorus, you can use that on soybeans and things that don't need extra nitrogen fertilizer, versus something like corn, you definitely have to add another nitrogen content. So it really has to do with what is the source that you're starting with, and then what are the needs of that plant, and trying to get those to match. So when we talk about biochar and the ability of biochar to be a fertilizer, we really shouldn't generalize the word biochar because it's made from so many different substrates that we have to go back to that substrate and especially look at its phosphorus and nitrogen content, and then look at how you're doing the gasification, because some of the gasification process, a lot of that nitrogen goes up, right? And it doesn't stay in the biochar. So it's a combination of the starting source and how you're doing the process to see if it's really a fertilizer or if it's more of a soil amendment, which allows the soil structure to be much better to get available nutrients already in the soil. So it's really, there's a lot of factors that it depends on. So it's not as good to kind of generalize about those things, because the answer is it depends, but it's a really good thing to study. So I'm glad it's something that you're looking at, because it's an important resource that we should be using more of, but we need to understand it better. Sir. I am also from Kathmandu University. I'm a faculty member from the Department of Chemical Science and Engineering. Good morning from my side as well. And my question, let's go into the question directly. My question is, what is the effect of segregation of the waste at source to leverage the effectiveness of the system we are talking about? Because waste is the thing that we are, how to segregate the waste, that's something we are struggling with in our context. So how to leverage the system you are talking about. If we segregate the waste at source initially, that's something we need to focus on. Yeah, that's my question. Yeah, that's a really good question. And what we found is that if we really wait until it gets to the landfill, and when we tested the landfill, we have so much different types of waste that was much more difficult to kind of separate the low moisture and the high moisture waste for gasification and digestion to produce the energy. But if we got the waste directly from the schools or directly from the restaurant, the amount of food waste that we could get, especially for anaerobic digestion, was much higher. And so it's really thinking about when you're collecting the waste and where you're collecting it from. And the reason we wanted to kind of
separate out these different locations is we wanted to be able to say, okay, you have 5 schools in this area and 10 restaurants. What is your energy potential? Because it actually is different for each of those. So instead of just saying this is the amount of food waste or this is the amount of sewage sludge you have, it really depends on where it's coming from and how long it's been sitting there to do the biogas potential. So for us, we collect for the landfill from the restaurants and schools once a week. And by the end of that week, our biogas potential has actually gone down, because you can think about the food waste. When you leave your food on a table and you walk away, it becomes kind of a soupy mess, and it's doing that in the trash can. And we're actually losing some of that biogas potential. So it was really about understanding, if you're a city or a small area, a small rural community, how many schools do you have? How many restaurants do you have? And can we actually quantify the total quantity of waste and the quality of that waste for biogas, instead of just saying, oh, you know, this, you have this much trash, this is the amount. We wanted to make it a little bit more prescriptive, because there actually is different biogas potential depending on the waste that we're getting it from. The fruits and vegetables have less than, you know, the meats. And so that was important for us to understand those differences, so that we could provide the information to the city based on the type of industries and businesses that they have there, and give them a better value of this is your biogas potential before you build the biogas plant. Thank you very much. Thank you. Mhm. Thank you, Dr. Stephanie, ma'am. Now, moving forward, we have our expert speaker, Dr. Junu Shrestha from the World Bank. She will be joining us via Zoom link. Dr. Junu Shrestha is currently working at the World Bank headquarters in Washington, D.C., focusing on climate change, financing, resilience, pollution, and landscape management across various regions within the bank. She holds a PhD in environmental engineering and water resources from Princeton University. Dr. Shrestha has also worked in the World Bank Korea office for 4 years as a senior environmental specialist in the environment, natural resources, and blue economy global practice for the East Asia and Pacific region. Let's welcome Dr. Shrestha to the stage. Ma'am, are you audible? Yes, I hear, but can you hear me? Thank you, ma'am. The floor is yours. So somehow it seems like it's not able to detect my camera. Let me. Are you at least able to see my screen? Sorry, are you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay, somehow video on my computer is not working for some reason, but at least if you're able to see my screen, that's good, no? Okay, is it good to start? Ma'am, could you please convert the slide into presentation mode? Yes, will do, thanks. Thank you, ma'am. So thank you very much for this opportunity to present. And it's very good to be amongst like-minded people in Nepal working on waste to resource. I'm sorry I missed earlier parts of the conclave. It's a very good initiative.
because it's, as you know, it's middle of the night in the US, and glad to be a part. I'll talk a little bit about our work, World Bank's work in the East Asia region and overall solid waste management and how waste can be a resource and what's needed to do so. My experiences a little bit there, and see if it connects with what you are seeing in Nepal. And anything, questions, comments, please do share. So overall title of my presentation is Waste to Resource. I'll start with context, go into challenges a bit, and on to the opportunities. This is a short, brief intro to the bank. The vision of the bank, World Bank, is to create a world free of poverty on a livable planet. Mission is to end extreme poverty and boost shared prosperity on a livable planet. What's very striking here, compared to before, even 2 or 3 years ago, is livable planet. It really stresses now the need for sustainable development and need to make a resilient, livable planet. In the middle of all the challenges, for example, climate change, pollution, to name a few, no? So sustainable development is front and center in the World Bank, and we all work very closely with the countries to make this mission sort of real on the ground. So the World Bank has a number of institutions: IBRD, IDA, IFC, MEGA, and ICSID. The two main bodies that I have worked with are IBRD and IDA. These are the multilateral bank units for loan and development in middle income and for least developed countries. Our portfolio, as of now, as you see, 72.8 billion, about 12,000 plus projects and ongoing. And a lot of these projects have to do with solid waste management, urban development. So next, I am based in the Environment Department. As was introduced, I just moved back from Korea to Washington, D.C. And the Environment Department as a whole is really responsible for, along with other units within the bank, for the livable planet part of the mission, no? And the key thematic areas that we work on are forest, pollution management, environmental risk and management. This part oversees everything that happens at the bank from the safeguard perspective, blue economy, fisheries, and coastal resources, and environmental economics and policies. The key areas how we help in the countries are by pulling in investment into these areas, convening services, which basically means pulling in know-how, intelligence, and partnerships to tackle challenges in these areas, and technical assistance to know in the countries what are the main issues that need to be tackled in these thematic areas and bring solutions there. And at least in EAP, where I was just based, some of the key areas that I worked on were plastic circularity and also to some extent air pollution. Areas also relevant in Nepal. So a little bit of background here. If you look at it, waste, why should we care about waste? It's increasing.
And especially with rapid urbanization and people moving into urban areas and population increasing, it is of concern if there isn't enough infrastructure and know-how on how to deal with the waste. As you see, if you look at South Asia, projections are quite high, almost very close to East Asia and Pacific, where it's the highest, no? And it's also of concern because the infrastructure and capacity to deal with this increasing waste is not available in the area. You see, in the lower income countries, most of the waste is discarded in a dump, open dump. So that has repercussions as well. And this is specifically for plastic. Over 22 million tons of plastics is leaked into the environment, and it has global consequences in biodiversity, as shown in this picture here. 88% of the about 3,000 marine species reviewed were affected one way or other by plastic, right? And that gets discarded into the environment and eventually leaks into the marine environment. We've heard a lot about microplastic nowadays, and you see microplastic can be disruptor and quite hazardous to our health. Similarly, at the global level, production of plastic causes a lot of GHG emissions, and that's of a global concern as well. And not to mention for coastal countries, even for Nepal in many cases, tourism fisheries is affected by plastic, and the estimation is about 19 billion per year, which is quite staggering. And this leakage is not just consumption and production of plastic. The key issue is the leakage of plastic, no? The waste. It's expected to double as the time moves on. So it's super important that the issue is tackled in time. So what we see is plastic circularity is important, plastic management is important. However, such ambitious targets on plastic is embedded in very simple, very basic need for solid waste management. If solid waste management isn't sound, plastic management and overall plastic circularity becomes very challenging. As you see, we move from solid waste management, plastic waste management, and on to the plastic circularity. And I just have these different elements for each of these items on the slide. And I want to focus on, let's see, on solid waste management, the key items, right? Waste generation, collection, sorting, recycling, and disposal. All these have to be sound and in place. Waste generation to be decreased, collection, sorting, recycling, and disposal to be sound and safe. The bank approaches solid waste management and plastic circularity in a very holistic, integrated manner. We have a portfolio of about 1.4 billion and rising for solid waste management, as well as for plastic. What we focus on is, in the short run, really to decrease the leakage. For this, maximizing collection, sorting, and disposal is essential, and that's what we work on in different countries. And next, we also focus on analytics and investment, really to help investments on these areas in the country, going from plastic diagnostics, policy reforms on solid waste management and plastic circularity, for example, simple sorting, segregation, all the way to EPR, financing, bringing in public and private sector finance from even from IFC, and introduction of technology so that there is improved solid waste management, and also within that, plastic management in the country and development of market itself. There's a market for plastic recycled products
And in the long term, what we would intend for is the plastic circularity as a whole. So it's a moving sort of objective from short to middle to long term. So what we saw is in doing this work on waste management, waste is really a resource. As we were working in East Asia, we had done three major studies, which were called market study, to see the potential of waste as a resource in these countries. And similarly, I would see that applicable in Nepal as well, with the waste increasing daily with urbanization and really a rapid urbanization in key cities like Kathmandu and satellite cities. The waste, how to see this waste as a resource and less of as a burden is very important. And what we saw in these three studies, at least, was that when we track plastic resins of different types, it was a modeling study done. About 25% only of the resin that is recyclable is actually recycled, and the value of that is introduced back into the economy. So which means 75% of resin, recyclable resin that could have been recycled, and the finance from such recycling that can be brought back into the economy is simply lost because it's not done. In these countries, for example, it costs these economies, according to our estimation, yearly about 6 billion, which is a staggering amount. So if the waste is properly managed, plastic waste in this aspect, estimated 6 billion could be reintroduced back into the economy for various purposes. And this could also mean better jobs, more jobs, inclusion of innovation in waste management and beyond, and overall economic boost in the waste sector, and overall economy as a whole, especially in a country like developing country like Nepal, where waste is becoming a problem, and where waste can actually bring in financing into a country. It's not easy to do this, but there's a way of doing it. And we have examples from countries where we have worked, Thailand, Malaysia, Philippines, and recently I was in Korea. So all these countries present lessons at different stages to support, help countries like Nepal practice that, how to see waste as a resource and how to implement it. In order to do so, first, we saw that there's an integrated systematic approach needed, and then integration of appropriate innovations. Third, we have to leverage knowledge. So on integrated systemic approach, I would like to present very briefly an example that I saw in the Philippines. So the Philippines Philippines is a plastic hotspot, meaning leakage of plastic waste from the Philippines is really high, one of the highest in the world. So it's really up front and center in terms of plastic dialogue. So the country was very concerned about this issue. So it had started a number of plastic-related initiatives, including very complex policies to be initiated and implemented in the country, on top of its basic solid waste management policy called RA 9003, which mandates local municipalities to be responsible for solid waste management, and to finance all the solid waste management related costs in the country. So with this burden, a number of stressors on plastic and need for management of plastic itself,
the country was doing multiple efforts from policy aspect, from infrastructure to some extent, in a very not integrated manner. So when support was sought from the World Bank, we thought it was first key to look at this solution and provide support to the government so the government can look at waste management in an integrated fashion. And like I mentioned, Philippines has basic solid waste management foundation policy. And along with that, number of policies and plans have been started. For example, National Plan NPOML, National Plan of Action for the Prevention and Reduction of Marine Litter. To organize all that, we created, working with the government, Ministry of Environment, a number of related ministries in a very, very consultative manner over 2 years to develop a roadmap to really structure how to manage waste, especially the plastic waste, starting from solid waste management, plastic waste, and then to the circularity to help the country meet its zero plastic waste target by 2040. So it was done in a step-by-step fashion, first looking at 2023 to 2028, closing plastic leakage pathways, really to stop plastic leakage, waste leakage into the environment. Second, till 2034, optimizing plastic recycling. And third, by 2040, really looking into complex issues and enforcing circularity. Each outcome is associated with very defined actions and milestones. What would be applicable in Nepal, for example, will be plastic leakage pathways closed by 2028, for example. Single-use plastics are phased out. That's one of the milestones. Plastic recovery from existing facilities is increased. Complementary solid waste management legislation is enacted. Data is very important. Without data, there isn't informed decision-making and design for recycling and solid waste management. So that's one of the key milestones. And technical guidelines on cost recovery so that all these can be hopefully self-financed. So that was the short-term actions focusing towards closing plastic leakage by 2028. By 2034, enabling plastic recycling, key milestones being municipalities' capacity to carry out plastic and solid waste management is developed. Informal sector is very prominent in waste management, and they're integrated into municipalities' solid waste management systems as much as possible. And production of good quality plastic recyclers so that it can be used. And like I said, the funding received or from using these plastic recyclers by recycling them is integrated brought back into the economy in the midterm. And in long term, measures for eco-design, eco-labeling, alternatives for single-use plastic, green procurement policies are fully taken shape and integrated into the economy in the Philippines. And private sector is engaged in plastic reduction and waste management. This is sort of their long-term milestone. So when you put these three together, it's a solid integrated plastic waste management along with solid waste management roadmap for the country. So in order for waste to be seen as a resource, such sort of a roadmap or integrated systemic approach is needed, and the government with its leadership needs to spearhead such a roadmap, pulling in key agencies and the supporting ones. For example, in the case of Philippines, it was Ministry of Environment along with Department of Trade and Industry, Ministry of Planning,
as well as private sector to bring them all together to find solution for solid waste and plastic waste management. Integration of appropriate innovations. What we observed was there's in East Asian Pacific, and I saw the same at least in seeing in Nepal and South Asia in general, there is a proliferation of different kinds of innovation, and there's really the interest for high-tech innovation to tackle waste issue, especially interest for waste to energy, very high-tech sort of high-tech sort of innovation. There is interest in such consultations and such. However, what we saw was it is appropriate and important to see what is really the enabling environment in the country, what are the innovation that are appropriate for the context, capacity context, and as well as waste context in the country. As we know, in lower income countries, developing countries, biodegradable waste composes about over 60% of the waste portfolio. So looking at innovation that really manages such kind of waste is important. Now, when we were we actually looked at different kinds of innovation that were homegrown in East Asia and Pacific, and we saw that there were actually quite a wide range of innovations. For example, we categorize them into these four buckets. First, innovations that really tackles the source itself, reduces use, that reduces consumers' sort of reliance on the single-use plastic. And second, innovations that support separation and segregation to help with efficient sorting, so that plastic and non-plastic can be separated, so that better feedstock can be produced. Third, end-of-use cycling, which ranged from downcycling, upcycling, and recycling, different kinds of smaller, simple sort of recycling businesses, all the way to very complex ones we saw. And in cross-cutting, there is, we observe digitization, data and management. Data management is key for decision-making in waste management. And some of the innovations we saw helped with data analytics to visualize data, to store data, and to do analysis so that better sort of systems can be designed for waste management. So among these, what we saw was innovations really focusing on midstream were key and appropriate for kind of waste and capacity in the countries that we were looking at, like in Philippines, like in Thailand. So I'm just sharing some of the examples of innovation that were observed. Simple innovations like reverse vending machine that collects PET bottles, cans, so separates them out so that they are not contaminated. So these are simple to employ and simple for consumers to use, and it makes it easier for collection system as well. They're readily available. It's just a matter of installing them and using them. And also informal workers we saw in the Philippines, for example, could be employed to collect this already separated waste from such vending machine. Next, very simple approach we saw was just getting different kinds of plastic bags to separate waste at the source itself, at the household level,
for recyclables and non-recyclables, and to charge a nominal amount for those bags, and then put those fees back into the waste management so that it's not as onerous for the municipalities to do waste management. Third, mini MRFs, large, extremely sophisticated MRFs, are difficult and very cost prohibitive in some of these economies. So smaller MRFs, that's partial manual, and that can create jobs for the people are possible. And fully automated systems are not always needed in these sort of countries. So those can be more encouraged in countries like Nepal. So next, so there I just wanted to again stress that innovations are important and key to really bring waste as a resource, but it has to be right kind of innovation that's correct for the type of waste, type of capacity, technical capacity that's available in the country. So next, as we're sitting here amongst different universities, it's very important to leverage knowledge. There is how to bridge the gap between knowledge that exists in the universities in different countries that are going through the similar problem or have gone through such waste management issues and brought in solutions, and bring it to the countries like Nepal. So leveraging knowledge is very important, and this is something the World Bank helps with as well. It is not just a financing bank, it's also a knowledge bank. How can we bring knowledge from different countries and regions and bring partnerships with the universities and colleges alike and different organizations to solve issues that are pertinent to the waste management in the country. So a short example here, again from the Philippines, where, like I said, when we started work in the Philippines, they were trying really hard, being very proactive in terms of plastic waste management. They initiated EPR, Extended Producer Responsibility, in the country, became a law in 2022, I believe. And the targets were very ambitious. So in order to meet such a target, a systematic approach and the knowledge was needed. And we partnered with, World Bank partnered with the University of Philippines, as well as a university in Korea and organizations in Korea that had expertise in EPR implementation, and developed hands-on training, hybrid training, over 6 months on different elements of extended producer responsibility. And it was designed with policymakers and practitioners in Philippines in mind, and completely contextualized to their system. And then it was followed up with 3-day knowledge tour in Korea itself, bringing in decision makers from Philippines to Korea to see how really such complex policy is implemented, meeting different agencies in the Philippines and having that dialogue in Korea, so that the knowledge is disseminated, shared, and long-term partnership is developed between the two countries. In terms of, I want to end with this slide, to bring in a systematic approach, to bring in innovation, to bring in knowledge, partnerships and knowledge sharing is key. And in the topic such as solid and plastic waste management as well. And World Bank works as a convener, bringing in private sector, different institutions, and government, NGOs, and academia together. In brief, how we can support is we always rely on a request from the government for assistance, formal sort of request. World Bank has an office in Nepal, you're aware. It always starts with technical assistance, knowing what the problem is, understanding what the problem is,
getting grants for policy and technical studies to understand what is the problem really in the country regarding waste management. And we have different grant sources such as Korea Green Growth Trust Fund, ProBlue, where I sit right now for pollution, especially marine pollution issues. ProGreen, we're looking at forestry, etc. Technical assistance funding can range. This is just an estimate from 100K all the way to $1 million or higher. We work with consortia of academia, consulting firm led by the World Bank, and it's always under the guidance of the government, and a key government agency authorizes the work. And this leads to actual proper investment on the ground, which again has to be formally requested by the government. And the loan design, everything will be will be supported by the World Bank, but again, led by the government. So similarly, for waste in the country like Nepal to be turned into a resource that can create jobs, bring in much needed funds towards this issue, or even wider, technical assistance and investment can be leveraged from different institutions and like the bank, and we stand ready to support. And consultations and gatherings such as this is very important to understand the issue further and to see what different countries and institutions, academic and organizations like the bank is doing. So thank you very much for the opportunity. Happy to take any questions if there are. Sorry, it is a little late here, so if I wasn't very clear, I'm happy to answer the questions here as well. Thank you so much, ma'am, for your insights. And if there are any questions, I'd like to call from the audience. Yes, sir, please. Yes. Hello. Yes, Jundi, thank you very much for giving a very clarity. My questions is, yeah, I hope I'm sure you are also the Nepali, so what is your, because you touch with the Nepal part as well, and we are suffering from the solid waste management, very well. And then my question is, just if I invited any researchers from the world, what is the best the place I can see, I can show them, okay, you come and you see in Nepal case about the waste management, especially in Nepal, plastic waste, etc., and how the World Bank is supporting for these activities. I know the World Bank is nicely supported for the Nepals from the long period. So I'm working in a water aid. So definitely, I'm quite worried about especially the waste management things. And then for the solid waste, I'm always worried in the case of Nepal. So what is your solutions to more engage for the World Bank to support the examples scenario, either in Kathmandu, Bharatpur, anywhere, the proper place? What do you suggest? What we do from these stable teams? Thank you. My audio wasn't that clear. Let's see if I understood it correctly. I don't have all the answers, right? Obviously, I do not know correctly, and this is why we rely on actually. We have experience from other countries. We have a lot of knowledge within the bank, but as we always, the bank says, we rely on the country and its own expertise to leverage that, and the experience that you have gained, in the country itself, the status of the waste, the status of waste management, the policies, the effect
or the gaps in the policies, the gaps in infrastructure, how the private sector can come in, that knowledge, that experience is embedded in the experts, in the policymakers in Nepal. What the bank does and can support with is leveraging that, pulling that out with different technical assistance, as well as with the investment, and bringing in expertise from outside, international, from countries where we have worked and countries that we can bring expertise from Europe, from advanced countries in Asia, like Korea, Japan, and also experience where we've worked, like the Philippines. How did it work in countries similar, and what advanced countries did, to mix those sort of lessons together and work with the policymakers and experts in the country itself to resolve some of these issues. Like, how do we, there isn't a straight line answer to that, no. Waste man, like I mentioned, there is in a certain kind of waste profile in countries like Nepal, more organic waste, a lot of cross-contamination, a lot of informal sector workers going into the system, recycling industries being extremely nascent. These are all not really problems, these are all opportunities. And there are solutions already experimented, tried and tested in other countries that can be implemented in Nepal. As you say, in Bharatpur and Kathmandu, I was just there in Nepal 2-3 months ago. Oh no, less than 2-3 months ago. And waste is a problem. It's much cleaner, but waste management is an issue. I saw a lot of unsegregated waste, but also a lot of plastic bottles being collected by a small private company. That's a great small private company sort of opportunities that can be enhanced further. To see waste as a business is very important. So knowing that waste, the organic waste isn't a problem, like previous speaker also, I think, touched, sorting and segregation as source is very important. How do we educate people? How do we make it sort of doable, not burdensome to the households, especially in a dense environment like Kathmandu, right? And bring in employment, which is sorely needed in countries like Nepal. In waste management, bring in informal sector, pay them to sort out the waste, bring them to medium scale centralized recovery, material recovery facility. There are different types of them. We don't need to go to the most sophisticated one. Like I said, there's completely AI-based material recovery facilities I've seen as well. Such facility may not be needed in Nepal, but manual, where people can work, but there's maybe AI supported, but not led, right? Could be done. Then recycling facilities, at least for highly recyclable and profitable materials such as PET bottle, can be done and brought in private sector sort of investment to do so. So to do that, we need policies, first of all. And does Nepal have the full policy structure to do that? Mandating segregation, bringing in, helping private sector to put in money in waste management. That needs to be studied and looked into to see where the gap is and how the investment can be designed. So like I said, in the end, first is the technical studies, understand the problem. Not one solution fits all, but there are many solutions that can be employed in a country like Nepal, and that they're available. And then really, with your support, go and design a full investment in major cities where this is becoming an issue before it really starts becoming a health hazard,
a serious health hazard for the people in the cities. So so I hope this answers your question to some extent. So it's a combination of policy change, financing, and innovation, bringing together knowledge from other sectors as well as institutions like the bank. So thanks. Thank you, ma'am. Do we have any other questions, or shall we wrap up? Okay, thank you, everyone. And thank you, Juno ma'am, for being here with us. It was really great to have you here. Thank you very much for the opportunity, and hope that the next day goes well too. Thank you so much, ma'am. So moving forward, I would now like to welcome our dignitaries and our esteemed guests once again on the dais. Please honor the stage with your presence. And then I'd also like to request volunteers to arrange the sofas over the hall. Also, I just got informed that we now have with us the Deputy Mayor of Bharatpur Metropolitan City, Mr. Chitra Sen Adhikari. So let's please also welcome him on the dais with a huge round of applause. We'll soon have our IT break and networking session, but before that, we have got a number of remarks as well. And now we are very lagging behind in time, so I request all of the speakers to be please very strict with the time and stick with the schedule. So now we are moving forward with our remark session. And for our next remark, I would like to welcome Professor Dr. Kalyani Mishra Tripathi, the Chairperson of Service Commission at Agriculture and Forestry University. Thank you. Thank you. Namaskar and good afternoon. Chair of the session, Fourth Habitat Innovation Conclave 2024. Chief guest, our respected personality, Ganesh Sir, Vice Chancellor of the Agriculture and Forestry University, Registrar of Agriculture and Forestry University, esteemed guests on the dais and off the dais, esteemed colleagues and students. Today we stand at a crucial intersection where the challenge of waste management, food security, and environmental sustainability meet innovative solutions that can transform not only our cities, but our future. It is truly a privilege to be a part of the Habitat Innovation Conclave 2024, where we come together to turn waste to turn this challenge into opportunity under the inspiring theme of turning waste to energy. City region food, environment, and sanitation nexus. As a professor of Agriculture and Forestry University, and having completed my PhD in organic waste management and vermicomposting, the theme is particularly close to my heart. I am particularly passionate about the potential we have to transform waste into valuable resources. Vermicomposting, for instance, offers a sustainable solution by using organic waste to produce nutrient-rich compost, which not only improves soil health, but also reduce landfill waste as well as well. So don't let waste to the waste. Don't let waste to the waste turn into well, which can be done with vermicomposting or by other means.
think of this way, what if every piece of organic waste, I just focus to organic waste, became a building block for a healthier environment and stronger economy. So the challenge we face evident: waste management, food security, environmental degradation, and efficient sanitation. Yet events like this offer hope. This conclave events like this offer hope, and I urge all the stakeholders here to prioritize waste management initiatives that promote sustainability. For our students from Agriculture and Forestry University, along their peers from Kathmandu University, Chitwan University, and Pokhara University, this is an opportunity to not just learn but to lead. The involvement of a student is critical as they represent the next generation of innovators who will carry forward this idea and develop the solution. I request all students to take this conclave as a unique opportunity to connect with professionals, gain insight, and explore further career pathway in areas such as waste management, agriculture, and sanitation. In this space, where collaboration and knowledge exchange are prioritized, and I am confident that we will spark now new idea and strengthen the relationship needed to transfer waste into energy and to build resilient, sustainable city-region food system. Let us use this platform to not only showcase your progress, but to inspire one another toward action. Together, we can make a real and lasting contribution to both Nepal and the global community. Thank you, and I look forward to the rich discussion and partnership that will emerge from this conclave. Thank you. Thank you, Professor Dr. Kalyani Mishra Tripathi, for your insightful remarks. Now, I would like to invite Deputy Mayor of Bharatpur Metropolitan City, our chief guest, Mr. Chitrasen Adhikari, to share his thought with us. So welcome him with a big round of applause. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका ज्यू। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मानव जीवनलाई स्वास्थ्य लगायत समृद्धि र मानव जीवनले प्रयोग गर्ने उपयोग गर्ने चिजलाई कसरी सुव्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा वातावरण मैत्री विकास, पर्यावरणको संरक्षण र वायुको प्रबन्धन गर्ने हिसाबले राखिएको थर्ड हैबिटेट इनोभेसन कन्क्लेव कार्यक्रमका अध्यक्ष ग्रहण गर्नु। म प्राविधिक कुराले अलि ढिलो भएको एउटा कार्यक्रमको कारणले म सबै कुरा त्यसमा परिचित हुन सकिन। यसको अध्यक्ष ग्रहण गर्नुहुने सभा अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुहुने पूर्व कृषि तथा वातावरण मैत्री मन्त्री आदरणीय गणेश शाहज्यू, याफिउका विभिन्न नेतृत्व व्यक्तित्वज्यूहरू र यस सेक्टरका सरोकारवाला मञ्चासीन व्यक्तित्वहरू, यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरी उपस्थित रहनुहुने विभिन्न पालिकाका प्रमुखज्यूहरू र यो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्र सेक्टरबाट हेर्दै गर्दा विद्यार्थी लगायत रिसर्च सेन्टर लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण उपस्थित जनहरूमा र विशेष गरेर यो कार्यक्रम भरतपुर महानगरपालिकामा आयोजना गरिएको हिसाबले म आयोजक लगायत उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्कार गर्न चाहन्छु। विषय मलाई त्यति ज्ञान छैन, त्यसै बोलेर पनि भएन। विषय जान्नु नै पर्यो विषयको बारेमा बोल्नको लागि।
अलि सामान्य बुझ्दै गर्दा वेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय देशका मुख्य ठुला सहरहरूको एउटा चुनौतीको रूपले जस्तोसुकै विकासका पूर्वाधार अथवा सडक सञ्जाल भौतिक संरचना गरे पनि त्यसको विकासको जबसम्म वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन त्यो फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गरी समृद्ध र विकास गर्न सकिँदैन। दैनिक र निस्किने हामी मानव जातिबाट व्यक्तिगत अथवा घराइसी समाज समुदाय र बजार क्षेत्र लगायत पालिकाबाट निस्केका फोहोरका व्यवस्थापनलाई हामी सबैको चुनौती काठमाडौँ होस् अथवा पोखरा होस्, विराटनगर होस्, वीरगञ्ज होस् र भरतपुर होस्, त्यसकै चपेटामा परेका कुराहरू पनि हामी सर्वविदितै छौँ। हामी वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई कसरी गर्ने, एग्रिकल्चर कृषिलाई कसरी विकसित रूपले आधुनिकीकरण गर्ने, पर्यावरण र वातावरणको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य होला भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले आज यो 2 दिने कार्यक्रमले, यो कन्फरेन्सले एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिएर गएर यो देशका विभिन्न सेक्टरमा सहभागी बन्ने हुने विभिन्न जाति राष्ट्रहरूको पनि उपस्थित छ कि भन्ने लाग्छ। त्यसले एउटा परिणाम रूपी लिएर आएर यो देशभरिका सबै अर्बन प्लान्ट लगायतका वेस्ट म्यानेजमेन्ट, कृषिलाई प्रबन्धन गर्ने, पर्यावरण र जलवायुको व्यवस्थापन गर्ने रूपमा नै यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका होला भन्ने हिसाबमा हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका पनि त्यही भित्रको गोलचक्करमा रहेको सर्वविदितै छ। करिब करिब प्रतिदिन हामी कहाँ 70 टन वेस्ट म्यानेजमेन्ट निस्किने दैनिकी छ। अहिले हामी त्यसलाई डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन र आधुनिकीकरण ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई हामी अगाडि लाग्दै गर्दा पनि हामीमा चुनौती रहेको छ। त्यसका व्यवस्थापन गर्ने कुरा आर्थिक पाटोको कुरा होस्, अहिलेको आधुनिकीकरण र वेस्ट म्यानेजमेन्टका पाटो हुन्, त्यसका उपकरणको कुरा हुन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै त्यसका ऊर्जनशील चिजहरूले पर्यावरणमा असर नपुगोस् भन्ने हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा नै पक्कै हो भन्ने लाग्छ। र अन्तमा यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोजक लगायत सम्पूर्णलाई फेरि भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट आभार व्यक्त गरेर धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Chitrasen sir. We are soon going to have our high tea break and networking session, as well as distribution of token of love. Before that, for short key remarks, I would like to call Professor Dr. Punya Prasad Regmi, Vice Chancellor of Agriculture and Forestry University. Good afternoon. Namaste. Chair of this inaugural session, Chief Guest, Ex-Minister, Honorable Ganesh Shahaju, dignitaries, all the dignitaries in the dais, and distinguished guest participants. This is my great pleasure, being one of the organizers, AFU. I take this great pleasure to welcome you all. And I would like to thank the Professor Ashutosh Tiwari for his excellent keynote speech. And also, I would like to thank other presenters, Professor Bhim's presentation, and also Professor Lansing, Miss Junu Srestha, for their excellent presentations. So this is a very good platform for us because we are here from diverse, the institutions, fields, but with one objective, that is
about the conclave theme, turning waste to energy, which is very, very important for us. So I would like to thank everyone who have committed and contributed and planning to contribute in futures for the sustainable use of our precious resources. With this, I would like to also speak in Nepali. म यहाँहरू सबैलाई विश्वविद्यालयको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर यहाँ चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाको उपमेयर सर हुनुहुन्छ, यहाँ मेयरज्यू हुनुहुन्छ विभिन्न नगरपालिकाको, किनभने यो स्थानीय सरकार ले यसलाई चाहिँ नि महत्त्व ठानेर यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ र यहाँहरूलाई चाहिने सहयोग जस्तो विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकर्ताहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाका चाहिँ यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरू जस्तो इसिमोडको मान्छे हुनुहुन्छ, एफएओको हुनुहुन्छ, त्यस्तै अरू वाटर एडदेखि लिएर प्रशस्तै यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको व्यक्तिहरू धेरै लामो समयसम्म अनुसन्धानमा संलग्न भएका र अनुसन्धान गरिरहेका, त्यसमा पनि हाम्रा भविष्यका एकदमै अनुसन्धानकर्ताहरू, वैज्ञानिक हाम्रा विद्यार्थीहरू यहाँ पोस्टर प्रेजेन्टेसन गरिरहनु भएको छ, यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र यसलाई चाहिँ यो विषयवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गरेर हामीले यो 2 दिन छलफल गरेर एकदमै एउटा राम्रो चाहिँ नि रोड म्याप तयार गरेर हामी जसलाई भरतपुर डिक्लेरेसन भन्ने छौँ, हामी घर जाँदाखेरि उत्साहित भएर आफ्नो काममा फर्किँदाखेरि उत्साहित भएर यसको महत्त्वलाई हामीले चाहिँ नि हृदयगमन गर्दै व्यवहारमा पनि हामीले चाहिँ एक्सनमा पनि हामी उत्रिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले अब यो नेपालको चाहिँ हामी अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा जाँदै फेरि विकसित देशसम्म पुगिन्जेलसम्म यो मोडर्नाइजेसन र अर्बनाइजेसनले चाहिँ नि यसले आफ्नो दायरा फराकिलो गर्दै जान्छ र सँगसँगै चाहिँ यसले चाहिँ यो अर्बन वेस्टदेखि लिएर हैन थुप्रै चाहिँ नि वातावरणलाई चाहिँ यसले असर पार्दै जान्छ। त्यसकारणले यो अर्बनाइजेसन मोडर्नाइजेसनको चाहिँ नि बाटोमा हामी हिँड्नु छ भने सँगसँगै हामीले चाहिँ नि यसले पार्ने असरहरू यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै विकासलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यसमा पनि सरकारको चाहिँ नीति कार्यक्रम र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ अथवा इन्टरनेसनल हाम्रा चाहिँ गोल्सहरू, कमिटमेन्ट्सहरू, एग्रिमेन्ट्सहरू जो छन् त्योदेखि लिएर आफ्ना नेसनल चाहिँ नि प्लान्स, प्रोग्राम्स योसँग हामीले चाहिँ तालमेल मिलाएर विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान र चाहिँ डिसिमिनेसनमा खास गरेर अथवा टेक्निकल चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजी, टेक्निकल सपोर्टमा विश्वविद्यालयहरू को संलग्नता सँगसँगै अरू चाहिँ तपाईँको सङ्घ संस्थाहरूको पनि संलग्नताबाट हामी चाहिँ सबै एकीकृत रूपमा यसलाई चाहिँ यो विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँ र अब यो जुन चाहिँ ह्याबिटेट इनोभेसन कन्क्लेभ यो चाहिँ बसोबास अथवा वासस्थान भन्नु पर्यो। ह्याबिटेट भनेपछि नेपालीमा वासस्थान, नवप्रवर्तन, कन्क्लेभलाई हामीले सङ्गमको रूपमा जस्तो हामी विभिन्न भनौँ न सङ्घ संस्था अथवा विभिन्न विधाबाट हामी चाहिँ एउटा एक ठाउँमा जम्मा भएकोलाई एउटा सङ्गमको रूपमा यो चाहिँ यो कन्क्लेभलाई हामीले चाहिँ सङ्गमको रूपमा ल्याछौँ। अब वासस्थान चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अघि जस्तो अमेरिकन प्रोफेसरले पनि इकोसिस्टम
कन्सेप्टबाट अथवा इकोलोजिकल सिस्टमको पर्सपेक्टिभबाट इकोलोजिकल सर्भिसेस पर्सपेक्टिभबाट उहाँले चाहिँ नि धेरै राम्रोसँग वासस्थान कस्तो हुने हैन यो मान्छेको मात्रै वासस्थानको कुरा है हैन हाम्रो चाहिँ जे जति प्राकृतिक जीवजन्तुहरू छन् तिनीहरूको पनि वासस्थान चाहिँ सुरक्षित व्यवस्थित र हाम्रो चाहिँ नि जुन पानी छ अथवा जमिन छ जुन प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् त्यो हाम्रो भावी सन्ततिको लागि पनि एकदम क्लिन र सेफ हामीले पनि आफ्नो लागि पनि चाहिँ तपाईको क्लिन सेफ फुड उत्पादन कसरी गर्ने अथवा फुड सिस्टम खास गरेर चाहिँ अर्गनाइजेसनसँग जोडिएको हुनाले हामीले सिटी रिजनको फुडलाई अहिले चाहिँ जस्तो यो सिटीको वरिपरि चाहिँ अब उत्पादन चाहिँ सिटीको वरिपरि कम हुन्छ तर खपत बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो मागलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने र त्यसबाट निस्केको वेस्टलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने त्यो फुडसँग जोडिएको कुरा र सँगसँगै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अब हाम्रो यसभन्दा पछाडि हाम्रो मन्त्रीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ त त्यति बेला चाहिँ वातावरण तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्री र एकदम सफल मन्त्रीको रूपमा र अहिलेसम्म चाहिँ उहाँ यसो गर्दाखेरि पोलिटिसियन जस्तो देखिने तर चाहिँ नि काम चाहिँ उहाँले बढी चाहिँ यही भनौँ न यिनै विषयवस्तुमा वाटर एनर्जी इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमिसियनसँग चाहिँ उहाँ बढी रमाएको र उहाँबाट चाहिँ थुप्रै चाहिँ तपाईँको एकाडेमिक प्रोत्साहन पनि मिलिरहेको हुनाले उहाँ हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ धेरै जसो अब पोलिटिकल फिल्डमा त कोसँग हुनुहुन्छ धेरै थाहा छैन तर चाहिँ एकाडेमिक कुरामा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ सँगसँगै हामी चाहिँ अझ हामीभन्दा बढी उहाँ चाहिँ उहाँको ऊर्जा देख्दाखेरिमा हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ र प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि हामीले सारगर्भित कुराहरू सुन्ने नै छौँ त्यसैले यो विकासको चाहिँ अब मैले चाहिँ मेरो विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ कति चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ मैले डेभलपमेन्ट पोलिसी पढाउँदाखेरि विकासको परिभाषा दिँदाखेरिमा एउटा उदाहरण दिन्थेँ यो टोयलेटसँग चाहिँ विकास सन्दर्भ चाहिँ जोड्न मिल्छ जस्तो पहिला चाहिँ खुला चौरमा अथवा खुला ठाउँमा चाहिँ दिशा गर्ने त्यसपछि बिस्तारै अलिकति बुझेर चाहिँ एउटा बोराको चाहिँ तपाईँको अथवा बाँसको झाङ नदी कतै चाहिँ नि टोयलेट बनाउने त्यसपछि अलिकति पक्की चाहिँ अलि पर पक्की चाहिँ टोयलेट बनाउने हुँदा जब त्यो टोयलेट चाहिँ घरभित्र पस्छ तपाईँको एट्याच टोयलेट हुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ अलिकति विकसित हैन अब हाम्रो कति घर परिवारको चाहिँ नि एट्याच बाथरुम छ अथवा चाहिँ घरभित्रै टोयलेट छ कति प्रतिशत होला अझै पनि चाहिँ तपाईँको प्रशस्तै चाहिँ तपाईँको ओपन स्पेसमै जाने अथवा चाहिँ एकदमै टोयलेट पनि त्यति व्यवस्थित नहुने अब त्यो मलमूत्रको पनि अझ सदुपयोग गर्ने रिसाइक्लिङ गर्नेसम्म हामी पुगिसकेका छैनौँ त्यसैले यो विकासको चाहिँ तपाईँको सँगसँगै आउने चुनौतीहरू खास गरेर वातावरणसँग जोडिएका र वेस्टसँग वेस्ट पनि फुड वेस्ट होला नन फुड वेस्ट होला अथवा मेटल होला मेटालिक होला नन मेटालिक होला हैन अथवा डिग्रेडेबल होला नन डिग्रेडेबल होला त्यसलाई चाहिँ तपाईँको रियुज कसरी गर्ने रिसाइक्लिङ कसरी गर्ने त्यसको प्रोपर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ हाम्रो लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ ठुलो चाहिँ नि चुनौतीको रूपमा आएको छ यो ठुलो समस्याको रूपमा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ साइन्टिफिकल्ली त्यसलाई उहाँहरूसँग मिलेर सपोर्ट गर्ने हिसाबले यो प्लेटफर्मको पनि प्रयोग होस् भनेर मेयर सेसन पनि छ उहाँहरूले पनि अझ योभन्दा पछाडि चाहिँ मेयरको सेसनमा हामी प्रशस्तै छलफल गर्छौँ त्यस कारणले यो स्थानीय सरकारको चाहिँ मात्र समस्या होइन समस्या सबैको तर स्थानीय सरकारले चाहिँ नि सोझै त्यसलाई चाहिँ झेल्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले त्यो व्यवस्थापन गर्नमा हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ उहाँहरूले पनि वैज्ञानिकहरूलाई परिचालन गर्नलाई चाहिँ के सहयोग गर्नुपर्छ विश्वविद्यालयहरूलाई कसरी उहाँहरूले चाहिँ सँगै लानुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसैले हाम्रो विश्वविद्यालय कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय त्यसमा पनि
ल्यान्ड ग्रान्ड मोडलको युनिभर्सिटी यो कन्सेप्ट बुझाउनलाई पनि हामीलाई अहिले यहाँ टाइम लागिरहेको छ ल्यान्ड ग्रान्ड मोडलको चाहिँ नि अमेरिकामा सबभन्दा पहिला उत्पादन कृषिको उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्दाखेरिमा ल्यान्ड ग्रान्ड मोडलको एउटा कन्सेप्टबाट युनिभर्सिटीहरू अगाडि बढे एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीहरू अहिले अमेरिकाको हरेक स्टेटमा एटलिस्ट एउटा चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड ग्रान्ड मोडलको युनिभर्सिटी छ हैन त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाएर भारतले पनि आफ्ना युनिभर्सिटीहरूलाई रिओरिएन्ट गरेर उसले चाहिँ ल्यान्ड ग्रान्ड मोडलबाट ग्रिन रिभोल्युसन इन्डियाको चाहिँ सम्भव भयो उत्पादन चाहिँ अगाडि बढ्यो त्यसकारण नेपालमा पनि हामीले चाहिँ ल्यान्ड ग्रान्ड मोडल भनेको हामीले पढाउने पनि अनुसन्धान गर्ने पनि र त्यो अनुसन्धानबाट आएको नवप्रवर्तन जस्तो यो इनोभेसनको कुरा छ अथवा रिसर्चको फाइन्डिङ जुन छ अथवा प्रविधि जुन छ त्यसलाई किसानको घर दैलोसम्म लैजाने तिनटै काम विश्वविद्यालयले गर्नुपर्छ हैन त्यो खाली पढाउने मात्रै होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान पनि हुन्छ र त्यो अनुसन्धानबाट आएको कुरालाई किसानको खेतबारीमा लैजाने काम पनि विश्वविद्यालयले गर्छ यो तिनटै चाहिँ काम गर्ने भएको हुनाले यो ल्यान्ड ग्रान्ड मोडल अनुसारको अगाडि बढाउनलाई हामीलाई चाहिँ टाउको गनेर अलिकति तलब चाहिँ आउँछ बजेट अनुसन्धानको पैसा आउँदैन प्रसारको पैसा आउँदैन त्यसकारणले के हो त भन्दाखेरिमा अहिले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ हैन यसमा र अरू सङ्घ संस्थाले पनि गर्नुभएको छ जस्तो अस्ति भर्खर हामीले कृषि विकास ब्याङ्कसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि उहाँहरूको यो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको पैसा चाहिँ लामो समयसम्म हामी चाहिँ इनोभेसनमा नयाँ इनोभेसनमा नयाँ चाहिँ तपाईँको अन्टरप्रेनरसिपमा हामी चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ भनेर भनेको छ हैन थुप्रै कुराहरू छ त्यस कारणले मिलेर गर्न सकिन्छ मिल्नै पर्छ हैन यो सिनर्जी आवश्यक छ अब हामीसँग 65 भन्दा बढी अर्गनाइजेसनसँग युनिभर्सिटीसँग हाम्रो चाहिँ एमओयू भएको छ सम्बन्ध छ तर हामी एक आपसमा नेपालभित्रै भएका विश्वविद्यालयको बिचको चाहिँ फेरि सम्बन्धै हाम्रो चाहिँ गाढा थिएन अब हामी सुरु गरिरहेको छौँ जस्तो काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग हाम्रो चाहिँ सहकार्य सुरु भएको छ हैन अरू युनिभर्सिटीसँग पनि हामी चाहिँ सहकार्य सुरु गरेर युनिभर्सिटी बिचको पनि तपाईँको चाहिँ एउटा सम्बन्ध गाढा बनाएर चाहिँ हामी आवश्यकता अनुसारको चाहिँ काम गर्छौँ र यसको लागि यहाँहरू सबैको चाहिँ सहयोगको अथवा यहाँहरू सबैको चाहिँ सक्रिय सहभागिताको लागि फेरि पनि म विश्वविद्यालयको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार Thank you so much, Professor Dr. Punya Prasad Regmi. म आफै पनि एग्रिकल्चरको स्टुडेन्ट अनि हामी केयुमा पढ्छौँ सो एएफई इज भेरी फार अवे अनि हामीलाई सरहरूले प्रोफेसर बिम सर अनि हाम्रो एचओडी कुमार सरहरूले भनिराख्नु भएको हुन्छ एएफई भनेको चाहिँ तिमीहरूको तीर्थ हो सो रेस्पेक्टेड भनेर एन्ड टु हेभ द भाइस चान्सलर हियर विथ अस हाम्रो तीर्थको वी आर भेरी अनर्ड राइट नाउ अल्सो सरले भन्नुभयो जस्तै वी रियली निड टु कोलाबोरेट एएफयू एन्ड केयु also all of the universities so that सरले भन्नुभयो जस्तै नै रिसर्च एजुकेसन र एक्सटेन्सनको काम चाहिँ एकदमै धेरै ऱ्यापिडली हुन्छ र एग्रिकल्चर सेक्टरलाई नै हामीले राम्रोसँगले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ सो मुभिङ फरवर्ड वी हेभ द रिमार्क्स फ्रम आवर चिफ गेस्ट Engineer Ganesha, former Minister for Environment, Science and Technology and the conclave patron. Please welcome him on stage. Thank you so much. धन्यवाद अब यो समापन जस्तै हुन्छ यो उद्घाटन सेसनको किनभने नेपालमा प्रमुख अतिथि बोलेपछि आधी हिँडिहाल्छ अब ऋषिजीको कुरो कसले कति सुन्ला भने चाहिँ हामी चाहिँ सबैले पकाइ भन्नुपर्छ अध्यक्षजीको पनि सुन्नुपर्छ भनेर त्यसैले अब यस कन्क्लेभका सभापति ज्यू डाक्टर ऋषि कटेलजी अब हाम्रो अति नै आदरणीय अब हामी यही यो विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै पहिले हामी स्कुल भन्थ्यौँ कलेज भन्यो अनि विश्वविद्यालय भन्यो विश्वविद्यालय बित्तिकै त्यसको चाहिँ प्रमुख अब हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर पुण्य रेग्मीजी र उहाँ लगायत अब हाम्रो रजिस्ट्रार म्याडम त्यो आयोग सेवा आयोगका म्याडम र हाम्रो अब यो काठमाडौँ विश्वविद्यालय दिन साहेबहरू अब श्रृङ्खला छ मेयर र उपमेयरहरू
र यहाँ सबै भाइ बहिनी विद्यार्थीहरू र अब हाम्रो किनोट स्पिकर सबैजनाको नाउँ लिउँ र हामी सबै एकमुष्ट यहाँ जम्मा भएका छौँ। सबैजनालाई म हार्दिक नमस्कार अभिवादन र एकैचोटि पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धन्यवाद किन कहाँबाट सुरु गरेको भने यो चाहिँ तेस्रो ह्याबिटेट इनोभेसन कन्क्लेभ चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ काठमाडौँ बाहिर हुँदैछ। यो हमेसा काठमाडौँमा गर्ने अनि त्यही सबै मिलेर अब त्यो तल नजाने। हामी यसपालि चाहिँ अब भरतपुरमा आएका छौँ र खास गरी दुईटा विश्वविद्यालय मिलेर चाहिँ यो कार्य गर्ने भने चाहिँ गरेका छौँ र त्यसैले दुईटा विश्वविद्यालय बीचको सहकारको एउटा अघि नै विशेष साहब भन्नुभयो यो नयाँ सुरुवात हो र यो सुरुवात चाहिँ आगामी दिनमा अझै फलोस् फुलोस् भन्नको लागि सबैजनाले चाहिँ जोरदार ताली बजाउँछ। अब जब दुई विश्वविद्यालय छ यहाँ भनेपछि अब 3-4वटा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू छन्, यहाँ गुरुहरू आइराख्नु भएको छ। त्यसैले म यो सङ्गमलाई चाहिँ गुरु, शिष्य, उद्यमी र अन्य सबैको यो सङ्गम हो। त्यसैले यस्तो ठाउँमा मलाई के लाग्छ भने गुरु र शिष्यको सम्बन्धको बारेमा अलिकता चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। अब यहाँ मैले धेरैजना एउटा मेजोरिटी अब हामी चाहिँ नेताहरू जहाँ गयो भने बुढापाका मात्र हुन्छ। त्यसैले यो युवा केटाकेटीलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ यो सबै कन्क्लेभ गर है तिमीहरू। अब ढिलो होस् चाँडै होस् बग्रियोस् भित्कोस् हामी जिम्मेवारी लिइहाल्छौँ। त्यसैले सर्वप्रथम यो युवा युवती विद्यार्थी यङ जेनेरेसन्सको लागि पनि एकजार जोरदार ताली बजाइदियो भने मलाई लाग्छ। किनभने मैले यस्तो फोरममा दुईटा कुरो भन्ने गरेको छु। सर्वप्रथम के हो भने जस्तै मलाई कसैले सोध्यो भने नेपालमा तिम्रो गुरु को थियो त मैले भन्छु आज अस्कल भन्छ। हाम्रो टाइममा पब्लिक साइन्स कलेजको संस्थापक अमृत प्रसाद प्रधानको म विद्यार्थी हुँ। आज गर्वका साथ भन्छु कि उहाँले जुन शिक्षा दीक्षा दिनुभयो म चाहिँ नेपालको गणतन्त्रको पहिले विज्ञान मन्त्री भयो, किनभने उहाँ विज्ञान क्षेत्रको हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी आज तपाईहरुले यत्रो जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, यस्तो दिग्गज गुरुहरू हुन्छ। गुरु मात्र होइन, गुरुको होल भनौँ न उपकुलपतिदेखि डिन सबै रजिस्ट्रार सबैजना हुन्छ। त्यो सबैजनाको आशीर्वाद तपाईहरुलाई प्राप्त होस्। म सधैँ एउटा कुरोमा विश्वास गर्छु, त्यो के हो भने जसलाई गुरुको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ त्यो जिन्दगीमा सधैँ यशस्वी विजयी र सबै कुरोले चाहिँ सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुको जीवनमा आगामी दिनमा सफलता प्राप्त होस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले कहिलेकाहीँ यस्तो भाषण गर्दाखेरि खास गरी यङ जेनेरेसनलाई भेट्दाखेरि के भन्छु भने हेर केटाहरू हो, हेर नानीहरू हो, मेरो भाषण सुन्ने मान्छेले यहाँ तिलचन्द्रजी हुनुहुन्छ, नोकरी माग्ने जाने होइन, नोकरी सृजना गर्ने हो, अरूलाई काम दिने हो। त्यो कब दिन सकिन्छ भने जब विज्ञानको ज्ञान हुन्छ, प्रविधिको जानकारी हुन्छ र नयाँ इनोभेटिभ कामहरू गर्न सकिन्छ। व्हाट विल कॉल द साइंस टेक्नोलोजी इनोभेशन को नेक्सस। त्यो नेक्सस जबसम्म, त्यसैले यसले तपाईहरुले ज्ञान प्रविधि र नयाँ इनोभेटिभ आइडियाजहरू गर्नको लागि चाहिँ योभन्दा अगाडिको प्रस्तुतिहरूले तपाईहरुले अवश्य पनि अलिकता चाहिँ इन्साइट पाउनुभयो होला भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। त्यसैले आगामी दिनमा अघि तपाईले जुन शेषको हेर्नुभयो होला, $6 billion is lost in the plastic waste only. त्यसैले अब वेस्टलाई चाहिँ हामी रिसोर्सको रूपमा कसरी कन्भर्ट गर्नेको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ यो नेक्ससको बारेमा अघि धेरैजना वक्ताहरूले बोलिसक्नुभयो।
म त्यतातिर विषय प्रवेश गर्न चाहन्न तर म दुई तीनवटा कुरा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। 1 आज संसारमा कति बिलियन पपुलेसन अरब जनसंख्या चाहिँ राम्ररी खान नपाएको छ, मालन्युट्रिसनको शिकार छ। More than 1.4 billion population of our world is living in the chronic hunger. नेपालमा अहिले झन्डै 23% छ के अरे डाक्टर साहब हैन, मान्छे चाहिँ गरिबीकै रेखामुनि छ। त्यसैले हामी आगामी दिनमा कसरी हाम्रो कृषिको उत्पादन बनाउने, जसले गर्दा कि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू कम से कम 2 छाक चाहिँ स्वस्थ र न्युट्रियस खाना पाउन्। हिजो छाडी अस्ति बाल दिवस थियो, अहिले हाम्रो माल न्युट्रिसन्सको हामी शिकार भइरहेछौँ। हामी चाहिँ एकदम के भन्छ अखाद्य चिजहरू खाइरहेछौँ। त्यो बेलामा यो खाद्य सुरक्षादेखि लिएर स्वस्थ खानाहरूको लागि त्यतिकै आवश्यकता छ। हाम्रो स्यानिटेसनको अवस्था गाह्रो छ। हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यूले मेसेज दिनुभएको छ, उहाँले मलाई 2 चोटि भेट हुनुभयो त्यो बिचमा। गणेशजी लौ न यो बागमतीलाई कसरी सफा गर्ने, कसरी पानी बनाउने भन्ने चिन्ता उहाँले सताइराखेको छ। किनभने आज बागमतीमा त्यत्रो विषय लाएर चाहिँ भोलि नारायणीको हामी 1.5 वर्ष अगाडि नारायणी रिभ्यू समिट गर्दाखेरि नारायणीको प्रदूषणबाट हामी कसरी बचाउने भन्ने त्यो सबैहरू छ। त्यसैले आज नदी नालाहरू हामी संसारमा के भन्छौँ, द रिभर्स ग्लोबली इज डाइङ। नदी नालाहरू मर्दैछ र जहाँ नदी नाला हुँदैन त्यहाँको मानव सभ्यताको पनि नाश हुन्छ। त्यसैले आज फुड इनर्जीको कुरो तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ। हामी जहिले पनि जलस्रोतको तेस्रो धनी भन्यौं, तर त्यो पनि अब दिन प्रतिदिन अब बाढीले नै जलस्रोतले बढी पानीले चाहिँ हाम्रो विनाश कति भइरहेछ तपाईहरुलाई थाहा छ। जंगलको धनी भन्यो, आगो मात्र लागिरहेछ। त्यसैले अहिले हामीले हाम्रो खाद्यान्नलाई, हाम्रो ऊर्जा जंगलमा भएको फरेस्ट वेस्टबाट चाहिँ कसरी अब मल र बायो इनर्जीमा जाने अघि तपाईहरुले सुन्नुभयो। त्यसैले हामी इनर्जीमा कसरी जाने, त्यसैगरी वाटरको जुन युज छ त्यो बारेमा चाहिँ फुड र इनर्जी नेक्सस गरेर हामी चाहिँ कसरी चाहिँ हेल्दी सिटिजन, स्वस्थ नागरिक, भोलि यो देशको सम्पत्ति सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति स्वस्थ नागरिक हो। त्यो स्वस्थ नागरिक यो हैबिटेट इनोभेसन कन्क्लेभले बनाउने छ। अघि नै हाम्रो विशेष साहबले भन्नुभयो, हाम्रो हिजोको बसोबास कस्तो थियो। हाम्रो नजिकमा खेतीपाती थियो, धाराहरू थिए, मूलहरूबाट हामी पानी खान्थ्यौं। तर आज सबैलाई भत्काएका छौं डोजर विकासले। कहीं प्रदूषित गरेका छौं, कहीं चाहिँ उत्योग गरेका छौं। हिजो पानी भनेको दिने भनेको धर्मको काम हुन्थ्यो। आज तो टैंकर में पानी, जार में पानी, बोतल में पानी सब बिक्री हो रहा है। पानी जो सोशल कमोडिटीज में सबैजना को समुचित उपयोग पाउनु पर्ने ठाउँमा यसको आज ओभर व्यापारीकरण र व्यवसायीकरण भइरहेछ। त्यसैले यो सबै समस्याहरू समाधान गर्नु तब हुन्छ जब म पुनः दोहोऱ्याउँछु, when you know first the science। भोलि यो देशको 12औं विज्ञान दिवस मनाइदैछ। कतिजनालाई थाहा छ भोलि विज्ञान दिवस छ? ल हात उठाउ त। थाहै छैन। ल हामीले 400 पालिकामा यसपालि विज्ञान शिक्षक मार्फत विज्ञान दिवस मनाएका छौं। म आउनुभन्दा अगाडि विज्ञान टिचर्सहरूले के भन्दै थिए भने अब मेरो पालो छोराछोरीले त सम्भव भएन, तर अहिले युवाहरूको केटाकेटीको नातिको पालोकै छोराछोरीकै पालोमा विज्ञान शिक्षक पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब हामी युनिभर्सिटीको मान्छेले विज्ञान शिक्षा पढाउनेतिरको कुरो गर्दैछौँ। त्यसैले अबको आवश्यकता के छ भने विज्ञान बुझौं, प्रविधिको उपयोग गरौं र दिमागलाई इनोभेटिभ बनाऊ। तपाईको दिमाग सृजनशील हुनु पर्यो, प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो। मैले सबै युवाहरूलाई तपाईहरुलाई अपील गर्छु, यु मस्ट बी क्रिएटिभ फर्स्ट, यु मस्ट बी इनोभेटिभ
and you must be productive. यति भन्दै यहाँहरु सबैजनालाई पुनः अब यो मैले भाषण गर्न त धेरै गर्छु, हामी भाषण गर्नु छ। अरु चीज नभए पनि जुन पनि सानो ठुलो जे भए पनि भाषण गर्न बोलाउँछु गर्दिनु, कहाँबाट गर्ने थाहा छैन। तर मलाई आज जिन्दगीमा पहिलो चोटी, धेरै चोटी त हो, तर काठमाडौँ बाहिर पहिलो चोटी यस्तो गुरुहरुको बीचमा हैन भीमसेन त यो यति काम गर्नुभयो कि मलाई लाग्छ यो बीचमा भीमश्रेष्ठले म अस्ति भने के यो अलिकता ठीक भएपछि ए भीम सर अब चिन्ता नगर्नु, आज प्रेम से सो, अब निद्रा लाग्यो र मलाई लाग्छ आज जुन यो उद्घाटन यो भएपछि भीमश्रेष्ठलाई सुपर निद्रा लाग्छ आज चाहिँ वो हैन। त्यसैले हाम्रो अब भीमश्रेष्ठ ऋषि सर उहाँहरु जो मेन रूपमा र त्योभन्दा पनि हाम्रो यङ भलन्टियर्सहरु यसको गर्ने हाम्रा जुन छ के नाम रे आशिष एन्ड अदर कम्पनी टिम, मदन सुवेदी, आशिष अब म नाउँ धेरैको भोलि पर्सि हामी धन्यवाद दिनेमा गरौँला। तर यो सबैलाई गाइड गर्ने हाम्रा गुरुहरु छ, उहाँहरूले जुन यो कन्क्लेभलाई सफल बनाउनु भयो त्यसको लागि सबैलाई पुनः तपाईहरुले जोरदार ताली बजाएर एकचोट बधाई दिउँ। किनभने अब यसपछि चाहिँ भाषण पनि सानो हुन्छ, त्यसपछि मेयर साहबको सिरियस गफ हुन्छ। वी हेभ द मेयर्स फोरम, किनभने अब चाहिँ यो सबै जिम्मेवारी संविधानले हाम्रो चाहिँ कुन शहर सफा हुने, कुन शहर जाँदाखेरि नाक थुनेर जाने, राजमार्ग भेटे यो शहर आयो अब गनाउने भएपछि के गर्ने भनेर जाल लगाऊ है, यहाँ गनाउने शहर आयो, जाल खोलो, सफा शहर आयो, त्यहाँ चाहिँ त्यो मेयर साहबले ताली बजाउँछ मान्छेले जोरले। त्यसैले मैले के भन्छु हरेक मेयर साहबलाई, तपाईँ चाहिँ अहिले धेरै बाटोघाटो बनाउनु पनि स्वस्थ सफा हरियो शहर बनाउने पनि शुभकामना उहाँलाई दिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू चिफ गेस्ट गणेशा सर। सरले भन्नुभएको अनुसार नै हामी क्रिएटिभ हुन्छौँ, इनोभेटिभ हुन्छौँ by your continuous guidance in upcoming days. Now we will proceed with the distribution of token of love to our esteemed speakers and guests. For that, I would like to request Ganesha sir for token of love distribution. First of all, I would like to invite keynote speaker, Mr. Asutosh Tiwari sir on the stage. Then FAO representative, Food and Agriculture Organization of United Nations, FAO representative. I would like to request International Center for Integrated Mountain Development, ICIMOD, to come on the stage. I would like to request WaterAid representative to come on the stage. I would like to thank you, FAO representative, sir. Thank you, ICIMOD representative, sir. I would like to request WaterAid representative, sir, to come on the stage. I would like to request SNB Nepal representative to come on the stage. I would like to request University Grants Commission, UGC representative to come on the stage.
I would like to request University Grants Commission UGC representative to come on the stage. I would like to request Environment and Public Health Organization Info representative to come on the stage. I would like to request Green Building Technologies Private Limited representative to come on the stage. I would like to request Nepal Research and Education Network NREN representative to come on the stage. I would like to request Intellectual Center representative to come on the stage. I would like to request Siraichuli Hotel representative to come on the stage. I would like to request Nepal Academy of Science and Technology NAST representative to come on the stage. I would like to request Nepal Academy of Science and Technology NAST representative to come on the stage. I would like to request Gorkha Eco Panel representative to come on the stage. I would like to request Dhulikhel Municipality representative to come on the stage. I would like to request Air Pollution and Health Research Laboratory at Department of Mechanical Engineering at Kathmandu University, APHRL representative to come on the stage. I would like to request Smart Tech Agro and Bioenergy representative to come on the stage. I would like to request our media partner, Nepal Forum of Science Journalists, to come on the stage. Thank you. So for closing remarks, I would like to invite Dr. Rishiram Katel, sir, Directorate of Research and Extension and Conclave Conveyor, to come on the stage. Please welcome him with a huge round of applause. Thank you. Thank you very much. मैले थोरै नेपालीमा बोले त्यसपछि थोरै इङ्ग्लिसमा पनि गर्छु. Is for Habitat Innovation Conclave का प्रमुख अतिथि आदरणीय इन्जिनियर गणेश शाह सर, विशिष्ट अतिथि हाम्रा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलर प्रोफेसर डाक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मी सर, विशिष्ट अतिथि भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर अधिकारी सर, विशिष्ट अतिथि हाम्रो कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर कल्याणी मिश्र त्रिपाठी, त्यसै गरी हाम्रा विशिष्ट अतिथि र यो कार्यक्रमलाई अझै राम्रोसँग गर्नुपर्छ भनेर विशेष गर्नुभएका हाम्रो आदरणीय कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रोफेसर डाक्टर शारदा थपलिया, त्यसै गरी हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटी रिसर्च डाइरेक्टर डिन सरहरू, विभिन्न पालिकाबाट पाल्नुभएका मेयर उपमेयर र विशेषतः काठमाडौँ विश्वविद्यालयको यस कार्यक्रमलाई कन्केभको कन्भेनरको रूपमा औरात खटेर यस कार्यक्रमलाई सफलता रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका हाम्रा गुरु, पहिला रामपुर पनि पढाउनुहुन्थ्यो र अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउनुहुन्छ हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर भीम प्रसाद श्रेष्ठ, उहाँ पहिला एयर इन्जिनियर अहिले मेकानिकल इन्जिनियर पनि हेर्नुहुन्छ, डाइभर्सिफाई छ उहाँको इन्स्पाइरेसन मलाई धेरै मनपर्छ, उहाँलाई जबदेखि भेटेँ मैले, आई एम भेरी एप्रिसिएट। त्यसै गरी किनोट स्पिकर सबै र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि, प्रोफेसर फ्रम काठमाडौँ युनिभर्सिटी एन्ड AFU, स्टाफ, student from Kathmandu University, AFU, KU, TU, journalists, and all. Thank you for being here. First of all, I would like to thank
our Honorable Deputy Prime Minister, Prakash Shrestha, for his key remark and message. He focused on sustainable city life, how to develop sustainable city life. For that, turning to waste to energy in city, like food system, city region food system, environment, and sanitation nexus will play a vital role for sustainable city development. His remarks is very fantastic to us. Also, our keynote speaker, Dr. Asutok Tiwari, has mentioned about the complexity of the problem in this nexus and how we have to make very simplicity from the complexity. He pointed out that we need to think problem is an opportunity for solution to solve the nexus. It is very relevant that. Also, we need to work for oil-free development. Overall, our policy is very complex. How we try to make very simplicity policy to involve all the stakeholders, it is very important, and his speak was quite interesting. Also, our academic speaker, Professor Bimprasad Shrestha, has mentioned about global lack access to safety, sanitation, as well as he focused on global GSDC activities in Kathmandu University and how to link in our Agriculture and Forestry University in long-term matters. Nevertheless, Professor Dr. Stephens from Maryland University, she focused on Wi-Fi nexus. It is very important. Water, energy, and food ecosystem nexus. Because we need to work on water footprint in a sustainable manner. This nexus will help for sustainable and clean city development, especially for urban area. She has also focused on that. She has also clearly demonstrated about how animal farming or a cow rearing help to develop the energy from waste and how energy can be promoted in the city resident. It is very clearly mentioned, so that we need to also adopt these activities, maybe in collaboration to local government, university, and national government also. It is very important, and we need to focus on that. Also, our keynote speaker, Dr. Juno Shrestha from World Banks, she mentioned about waste to resource. Normally, we have to use about solid waste, 4P, 4R, like reduce, reuse, recycling. But she focus on resource and resale also. Also, this very most important about resource R is, another R is refuse also. How you have to refuse the plastic. So that now I realize that we need to develop 6R, not 4R, not 3R, for working for solid waste management in the city. It is very important. She has very clearly illustrated about this. Also, some integrated approach or integration of appropriate technology is quite important for city development. She also focused on that. Our deputy mayors from Bharatpur Metropolitan City, respected Chitrasen Adhikari, also mentioned very clearly about waste management and linkage to waste management on agrotourism and sanitation. He has also mentioned about establishment of waste management cell in municipality, metropolitans, but we need to work on that. Nevertheless, Agriculture and Forestry University has some collaboration with Bharatpur Metropolitan City on agriculture and livestock sector research and policy formulation. We have already worked on that. Thank you for being here also. Our Vice Chancellor, Agriculture and Forestry University, BC, has tremendously focused on collaborative effort on local action and policy tie-up with national plan, program, and university scope on research and technology transformation. So that we need to work on local level for policy formulation. It is very important. At last, our chief guest, Ganesh Saha, has mentioned about very, very powerful
speech on how to motivate youth for business development. Not youth should be business creator, not job seekers. He has mentioned about this. So that in this regard also, Agriculture and Forestry University is going to establish business incubation centers soon for promoting business for our graduate faculty also. We are developing guidelines about this. We'll work on that. This is all about this. At last, मैले अलिकति नेपालीमा भने यो हाम्रो 2 दिनको संगम धेरैले थियो हाम्रो यो कन्क्लेभ भने के हो भन्ने कुरा आएको थियो जुन ह्याबिटेट इनोभेसन कन्क्लेभ भन्नाले वासस्थान नवप्रवर्धन संगम हो हामीले यसलाई किन संगमको रूपमा लेखा छौं भने यो कन्फरेन्स जस्तो ठुलो पनि हैन ओक्सफोर्ड जस्तो सानो पनि हैन विश्वको कन्क्लेभ हो यो युरोपियन कन्ट्री युएस मा पनि प्रयोग गरिन्छ हामी धेरै जसो हाम्रो नेशनल युनिभर्सिटीले विदेशका युनिभर्सिटीसँग त एमयु गरेछौं त्यसम्म काम गरेछौं तर हाम्रो नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तो लोकल हाम्रो नेशनल युनिभर्सिटीसँग कोल्याबोरेसन त्यसरी हामीले धेरै गरेका थियौं भीमश्वरको इनिसिएसनमा हाम्रो काठमाडौँमा मेरो भेट भयो यसो गरौँ भनेपछि हामीले के सोच्यौं भने यसलाई संगमको रूपमा लानुपर्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटी र एएफई प्लस अरु युनिभर्सिटी एउटा सिनर्जी इफेक्ट पनि डेभलप गर्ने त्यो सँगसँगै कम्पिटिटिभनेस पनि क्रिएट गर्नको लागि यसले एउटा संगमको रूपमा काम गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तपाईहरु हामी अस्ति भर्खर युएस धेरै जसो भिजिट गरेर आयौं महत्त्वपूर्ण युनिभर्सिटीको ड्राइभिङ फोर्स भनेको लोकल गभर्नमेन्ट हो सो दैट भरतपुरमा नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ मेयर साहब विशेष कारणले काठमाडौँ भएर आउन सक्नु भएन उहाँहरूले हामीलाई कसरी टेक्नोलोजीमा हामीले कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर संगमको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ त्यो इनिसिएसन गरौँ यो 2 दिनको सबले एउटा इस्टाब्लिश गरौँ किनभने काठमाडौँ युनिभर्सिटी अहिले धुलीखेल नगरपालिकासँग काम गरिसकेको छ त्यसको पनि हाम्रो सिकाइ लियौँ एउटा काम गरौँ प्रोटोटाइप डेभलप गरौँ त्यसलाई डेमोन्स्ट्रेसन गरौँ अनि लार्ज स्केलमा लैजाउँ म भोलि एउटा प्रेजेन्ट गरौँला हाम्रो वेस्ट म्यानेजमेन्ट हाम्रो 7000 मेट्रिक टन चाहिँ 3टा बाटो वेस्ट निस्किन्छ वेस्टको अहिले हाम्रो जुन हाम्रो स्टेफेनले भन्नुभएको थियो जब ल्यान्डफिल साइडमा चाहिँ वेस्ट पुग्छ त्यसलाई सेग्रिगेट गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ हाउसहोल्ड लेभलबाट कम्युनिटी लेभलबाट इन्स्टिट्युसन लेभलबाट वेस्ट सेग्रिगेट गर्यो भने त्यसको टाइम पनि लेस लाग्छ कस्ट पनि लेस लाग्छ त्यसलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्नमा इजी हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले हाउसहोल्ड लेभलको सेग्रिगेसनलाई महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ र हाम्रो कृषि सेक्टरमा अहिले भने हामीले यो सिटी रिजन फुड भनेको हाम्रो धेरै बहस भएको छ भरतपुर महानगरपालिका त महानगरपालिका हो कृषिमा भन्दा नि अरू औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्छ हाम्रो महानगरपालिकाले कसरी भनेको छ हामीसँग अब 27 अरू वार्ड पनि छन् त्यसले गर्दा त हाम्रो अरू वार्डमा उत्पादन भएका सिटी सेन्टर भन्दा कोर सिटी सेन्टर भन्दा अन्तर्गतमा उत्पादन भएका उत्पादनलाई क्वालिटी इन्हान्स गरेर कोर सिटीमा कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर फुड इकोसिस्टम डेभलप गर्नुपर्ने छ त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यसले गर्दा हाम्रो सिटी रिजन फुड सिस्टमलाई चाहिँ हाउ टु वर्क इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अन दिस रिगार्ड एफएको सहयोगमा हामीले भरतपुर महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाको फुड सिटी रिजन फुड सिस्टमको एउटा सानो एसेस गर्दैछौँ एएफको हाम्रो टिमले गर्दैछ हाउसहोल्ड सर्वे एफसिडीबाट गर्दैछौँ त्योबाट पनि केही आउला त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ त्यो काम गर्दा त इन्भाइरोमेन्ट मेजर हो इन्भाइरोमेन्ट किन मेजर हो भने धेरै जसो ब्लेम के छ हाम्रो चितवनमा हामी भएर किसानहरूले व्यावसायिक किसानहरूले उत्पादन गर्छन् तरकारी तर आफूले खाने तरकारी चाहिँ किचन गार्डनमा बेग्लै उत्पादन गर्छन् भन्ने छ दे हेभ नलेज अबाउट पेस्टिसाइड्सको हार्म के छ तर अब व्यावसायिक भयो नि त्यसले गर्दा हामीले अब त्यसलाई सेफ्टी प्रोडक्सनमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको पार्टमा पनि जोडेर काम गर्नुपर्छ त्यसै गरी गणेश सरले बारम्बार भन्नुहुन्छ तपाईँको के अरे आलीदेखि थालीसम्म पेटदेखि खेतसम्म त्यसको अवधारणाको साइक्लिक मुभमेन्टमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा छ मैले अहिले किनभने टाइम एकदम कम भएको भएर मैले धेरै बोलिनँ लास्टमा मैले के भने हामी हँसिलो रसिलो र कसिलो भएर एक आपसमा सिनर्जिक इफेक्टबाट काम गर्यो भने जस्तो काम पनि सफल गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दा यो 2 दिनको कार्यक्रमले हामीलाई यसले एउटा ऊर्जा दियोस् हाम्रो युनिभर्सिटीको एउटा सिनर्जी इफेक्ट गरोस् र युनिभर्सिटीको एकाडेमिक एक्सेलेन्सीलाई अगाडि बढौँ अहिले भिसी सरले भनेको छ ल्यान्ड ग्यारेन्ट मोडलको हामीले रिसर्च र एक्सटेन्सनमा पनि सँगसँगै लानुपर्ने भएर र हाम्रो प्रोफिटेबल रिसर्च र एक्सटेन्सनमा जानुपर्ने छ हामीले अर्निङमा जानुपर्ने छ त्यसको लागि हाम्रो इभिडेन्स साइन्स बेस्ड इभिडेन्स क्रिएट गर्नुपर्छ त्यसको लागि लट्स अफ मनी रिक्वायर हुन्छ त्यसमा हामीले अझै काम पर्ने छ हाम्रो नेपालमा हेर्नु भने सरले साइन्स हुनु साइन्समा लगानी नै छैन सरकारको भेरी माइनर छ अनि कहाँ त बन्छ
त्यो साइन्समा लगानी गर्नु पर्यो त्यो भएको एभिडेन्सलाई चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सनमा लान सकिन्छ त्यसमा गरौँ र आज यति भन्दै आजको यो ओपनिङ सेसनलाई मैले क्लोज गर्छु अब हाम्रो हाई टी हुन्छ त्यसपछि हामी आधा घण्टा पछि हाम्रो मेयर सेसन अरू कार्यक्रम यहीँ गर्छौँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै विशेष त पत्रकार महोदयहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो ओपनिङ सेसन यहीँ क्लोज गर्छु हस् धन्यवाद We will now begin the Mayor introduction session. I would like to invite Honorable Mayor, Mr.
हेलो चेक नमस्कार सबैलाई सायद हाम्रो हाइटीपछि सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको आभास भइसकेको छ मलाई र हाम्रो मेयर सेसन हामी अब लगत्तै सुरु गर्न गइरहेका छौँ र मेयर सेसनका लागि म सर्वप्रथम हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख श्री चित्रसेन अधिकारीज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया तालीका साथ उहाँको स्वागत गरौँ। र यसै गरी म गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख श्री मदन भक्त अधिकारीज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ। तालीका साथ उहाँको सहयोग उहाँको उपस्थितिको लागि हामीले अनुरोध गरौँ। त्यसै गरी देवसुली नगरपालिकाका प्रमुख श्री हरिप्रसाद न्युपानेज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र वालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री कविता तिवारी गैरीज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। For moderating this mayor session, we have Dr. Dinesh Manandar. He is an alumni of Kathmandu University who has over 34 years of policy, research, and consulting experience in the field of water supply, solid waste management, sanitary engineering at national and international levels. He has worked for Government of Nepal, UN Habitat, has consulting experiences with Asian Development Bank, World Bank funded projects, UNICEF, private sectors, academia, and NGO sector in rural and urban waste sector. Let's welcome Dr. Dinesh Manandar sir on the floor. Sir, the floor is yours. Thank you. नमस्कार नमस्कार हस् भर्खरै के अरे हाम्रो हाइटी सकेको छ एनर्जी त गएको छ नि हजुरहरुको हस् थ्यांक यू सो नमस्कार हस् थ्यांक यू कुशिका बहिनी यो मेयर्स सेसन को सेसन मोडरेट गर्नलाई मलाई मौका दिनुभयो
मैले यो सेसन अगाडि चाहिँ मेयर उपमेयरज्यूहरूसँग सानो भला कुरा पुछारी गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ अब यो समयको अभावले यसलाई कसरी अलिक छोटाउन सकिन्छ भन्नु, तर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण आजको सत्र यो जुन मेयर्स है, किनभने आज हामी बिहानदेखि जुन यो फुड स्यानिटेसन इन्भाइरोमेन्टको नेक्ससको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र अब हामी यहाँ एकदम चाहिँ गरिमामय यो सभामा यो उपस्थित हाम्रो मेयर र उपमेयरज्यूहरू होइन, सबै यो अलि विद्यार्थी, इन्डस्ट्रियलिस्ट होइन, त्यस्तै किसिमको अरू विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका सबै यो विधाका सबै आज एक्सपर्टबाट हामीले धेरै कुराहरू सुनिसकेका छौँ होइन। सो त्यसैलाई अलिकति मन्थन गर्नलाई र आज अगाडि भने जस्तो चाहिँ यो ओभरअल यो जुन कन्क्लेभ होइन, ह्याबिटेट इनोभेसन कन्क्लेभको चाहिँ एउटा निचोड निकाल्नलाई चाहिँ यो पाटो अथवा यो सत्र महत्त्वपूर्ण रहनेछ र यसलाई चाहिँ मैले अब यसमा जसरी राखिएको भए पनि धेरै अलिकति चाहिँ दोहोरो संवादको रूपमा चाहिँ होइन, अलिकति उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो मेयर उपमेयरज्यूहरूलाई चाहिँ आफ्नो नगरपालिकाहरूको चाहिँ अलिकति परिचय र त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले 5 मिनट आफ्नो परिचय दिएर आफ्नो नगरपालिकाको जुन, तर उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ हार्दिक अनुरोध के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ यही आज हामी बढी चाहिँ यो स्यानिटेसन है, यो सरसफाइ र आज हामी चाहिँ कृषि भनेका छौँ। त्यसमा अब हामी यो फोहोर मैलादेखि धेरै आज होइन, अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियबाट चाहिँ हामीले विज्ञहरूबाट हामीले सुनिसकेका छौँ होइन। आज हाम्रो किनोट स्पिकरबाटदेखि लिएर हामी चाहिँ अलग साइलोमा अथवा आफ्नो एउटा सिङ्गल भर्टिकलमा हामी काम गर्छौँ कि अब हामी चाहिँ इन्टरलिङ्केज होइन। सो त्यो कुरामा हामी अलिकति बहस गरेर चाहिँ उहाँहरूले प्रस्तुति राख्नु म अनुरोध गर्छु र यहाँहरूले पनि मेयर साहबहरू होइन अथवा उपमेयर साहबहरू उहाँहरूको नगरपालिका विशेषमा चाहिँ केही प्रश्नहरू छ भने हजुरले टिपिराख्नु होला, अनि हामी दोहोरो संवाद गर्छौँ। हस्, यसरी सुरु गर्नु ठिक छ? हस्, थ्याङ्क यू। अब म अलिकति उतै बसेर कुरा गर्न यहाँहरूसँग आवाज सुनिन्छ है यसबाट? हस् हस्, थ्याङ्क यू। अब हामी जुन यो थिममा है मैले धेरै यो सम्बोधन र उसमा चाहिँ मैले धेरै गरेँ सम्बोधन यथोचित सबै मेयर उपमेयरज्यू उहाँहरूको परिचय भइसकेको छ। उहाँहरूले सबै यो हाम्रो प्यानल डिस्कसनमा स्वागत गर्न चाहेँ फेरि एकपटक। आज जुन यो नेक्सस यो तिनवटाको कुरा जुन हामी गरिरहेको छौँ यसमा चाहिँ मुख्य हामी आजको बिहानको जुन एउटा प्रस्तुतिहरू पछि चाहिँ हामी केमा भयो भने हामीले नीति निर्माण नीतिहरू कुराहरू छन्, हाम्रो प्रविधिहरू छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको स्थिति छ अथवा हामीले चाहिँ जस्तो नागरिकसँग सरकार गरेर चाहिँ कसरी हामीले नागरिकलाई जोडेका छौँ होइन, ती कुराहरू हामी आज कुरा गऱ्यौँ। र मोर चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थागत यो जुन संस्कार अथवा गभर्नेन्सको कुराहरू पनि हामीले आएको छ र यसलाई चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट रूपमा होइन र कसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन भने आजको चुनौती कुराहरू छ र नागरिकलाई कसरी संलग्न गर्ने यो दिगो रूपमा चाहिँ हामीले होइन यो क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू पनि हामीले धेरै कुराहरू ल्याइसकेका छौँ। सो यो सबै यो विकासको डाइनामिक्समै आज हामी कुरा गर्छौँ होइन र मोडलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ हामी इकोनोमीसँग होइन आज हामी इकोनोमीसँग वेस्ट टु इकोनोमी अथवा वेस्ट टु इनर्जी भनेका छौँ होइन, त्योसँग नजोडिकन हामी त्यही कुराहरू हामी गर्छौँ होला। यो अब डिटेलमा जानु भने किनभने सन्दर्भमा धेरै चाहिँ हामी प्रष्ट भइसकेका छौँ। अब म यो हरेक नगरपालिका जस्तै आज भरतपुर महानगरका उपमेयर चन्द्रसेन अधिकारीजी हुनुहुन्छ होइन, चित्रसेन अधिकारीजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ। हजुरले चाहिँ अब 5 मिनट भयो किनभने पछि म अलिकति यसमा जोड्दै जाउँला आफ्नो महानगरको बारेमा जुन आजको सन्दर्भ छ नि यो नेक्ससको बारेमा र के छ महानगरको स्थिति के छ, के ग्याप्सहरू छ होइन, त्यो बारेमा हजुरले अलिकति प्रश्न राखिदिनु। हस्, धन्यवाद छ मानन्दर सर। एभ्रिवान इभिनिङ सफल गर्न चाहन्छु। सम्बोधन अहिले भइसकेको छ। म सठिकमा भरतपुर महानगरपालिकाको परिचय र यहाँभित्र भएका गतिविधि र जुन विषय छ सेनिटाइजेसन र एग्रिकल्चरको बारे र यहाँका वेस्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा म सठिक रूपले यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भरतपुर महानगरपालिकाको इतिहासभन्दा धेरै लामो जान सक्छ। यसको 432.95 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको भरतपुर महानगरपालिका छ। यसको जनसङ्ख्या 2078 सालको जनगणना अनुसारले 3,69,268 छ
वर्तमानको डेटा हेर्दै गर्दा 7.5 लाखको भन्ने आँकडा गरिएको छ र भरतपुर महानगरपालिकाको 78 जनगणना अनुसारले 96,000 घरधुरी छ। अहिले तीव्र बसोबास माइग्रेसन कारणले धेरै व्याप्त रूपले भरतपुर महानगरपालिका अलि बढी माइग्रेसनको पनि चापमा रहेको अवस्था छ र विविधता रहेको यो 29वटा वार्ड छ। मैले भने दुईटा महत्त्वपूर्ण नदी हाम्रो उत्तरपट्टि नारायणी पवित्र नदी नारायणी छ, देवघाट देवको देवघाट यो हिन्दूहरूको महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल देवघाटदेखि लिएर गोलाघाट र रापती नदीको दुईटाको सङ्गममा र पूर्वपट्टि बरण्डा भारको सङ्गममा रहेको अहिले मैले व्यक्त गरेँ 432/95 वर्ग क्षेत्रभित्र रहेको प्राकृतिक सम्पदाको जैविक विविधताले भरिएको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको र नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज 2028 सालमा घोषणा गर्दै गर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रहेको त्यसैको आधारले पनि एउटा पर्यटनको गन्तव्य भए हुनाले यहाँले विशेष गरेर मार्च 1 2024 हामीले पर्यटन वर्षलाई सिङ्गो देशको पर्यटन वर्षको रूपले पनि हामीले मनाइसकेको अवस्था छ। मैले सठिकमा योभन्दा धेरै विषयहरू भन्दै जाँदा धेरै समय लाग्न सक्छ र त्यस बिचमा रहेको गतिविधिको भरतपुर महानगरपालिकाको जुन सेनिटाइजेसन लगायतका एग्रिकल्चरको हिसाबमा यो विगतदेखि नै हिजो जनप्रतिनिधिविहीन हुँदै गर्दा पनि EFTबाट पनि एउटा सिवरेजहरूको व्यवस्थापन गरी सहरी रूपमा जुन रूपमा रहेको कोर सिटी भन्छौँ हामी 1/12 वार्ड हिजोको नारायण नगर पञ्चायत अथवा भरतपुर नगर पञ्चायतलाई मर्ज गरेर भरतपुर नगर पञ्चायत हुँदै गर्दा उपमहानगरपालिका हुँदै महानगरपालिका दुईटा एउटा गाउँपालिका र दुईटा नारायण नगरपालिका र चित्रवन मर्ज भएर भरतपुर महानगरपालिका 2073 सालको फागुनमा जुन राज्य संरचना पर्यो त्यसपछि महानगरपालिका 6वटा महानगरपालिकामा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको परिस्थिति छ र विकास निर्माणको जुन खानेपानीको कुराहरू गर्दै गर्दा अहिले भरतपुर महानगरपालिका जनता र नागरिकले दुई तहको खानेपानी छ। एउटा खानेपानी बोर्डको आधारमा एउटा उपभोक्ता समिति सहलगानी लगायतका उपभोक्ता समिति जिल्ला खानेपानी लगायतको हिजोको अवस्था थियो र खानेपानी बोर्ड गरेर खानेपानीको लगभग 95% नागरिक जनताले भरतपुर महानगरपालिकामा खानेपानी उपलब्ध छ। अब केही पर्सेन्ट बाँकीलाई निरन्तर लानुपर्ने हाम्रो दायित्व र जिम्मेवार छ। जुन ढललाई व्यवस्थापन गर्ने अहिले कुरा पनि उठ्यो शौचालय जसको परिचय गर्ने कुरा सबै नागरिक भन्दै गर्दा हिजोको हामीले गर्ने शौचालय दिशा पिसाबको कुरालाई अहिले हामीले देख्दै गर्दा हेर्दै गर्दा उसको शौचालय कस्तो छ, उसको किचन कस्तो छ, उसको करेसबारी कस्तो छ भनेपछि त्यसको पहिचान जसरी छ त्यो सिङ्गो महानगरपालिकाको पहिचानलाई त्यसले व्यवस्थित चिनाउँछ भन्ने मूल आधार नै त्यही हो। त्यही अनुसारले हुनुपर्छ समाज समृद्धि र हरेक पालिका भन्ने हिसाबमा त्यो अवस्थामा भरतपुर महानगरपालिका छ र ढलको व्यवस्थापन गर्नलाई अहिले हामी एडिपी लगायतका युएसएडका विभिन्न संस्थाहरूसँग डिपिआर सर्वे लगायतका विभिन्न अगाडि गएर अब सम्झौता गर्ने हिसाबमा जुन अहिले ढलको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विगतको रूपमा जुन अस्तव्यस्त थियो तीव्र सहरीकरण भएको हिसाबले विकास निर्माणलाई एकरूपताले लान नसक्ने हामी ढलको व्यवस्थापन गर्न सक्ने बिजुलीका कुरा लान सक्ने नाला व्यवस्थापन गर्न सक्ने यी यावत कुराहरू अनेक कुराहरूको विभागीय कुरा हुँदै जाँदा एउटै विभाग यो काम गर्दै गर्दा सहकार्य बिना भएको हिसाबले एउटाले भौतिक संरचना सडक बनाउँदैछ अर्कोले ढल बनाउँदा भत्काउँदै गएको छ अर्कोले बिजुली लगाउँदै गर्दै छ अर्को खानेपानीको व्यवस्था गर्दा तोड्दै जान्छ। त्यो कुरो यो राष्ट्रिय इस्युको रूपले रह हुनाले भरतपुर महानगरपालिका त्योबाट वञ्चित छैन भन्ने कुरालाई म त्यो कुरालाई अन्न चाहन्छु र यसलाई हामीले हेर्दै गर्दा सिवरेज ढललाई व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले दुई ठाउँमा एउटा वडा नम्बर 4 मा र एउटा वडा नम्बर 24 मा सिवरेज ढलको व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले त्यसको सर्वे टिगर एडिबी सँग हाम्रो त्यो अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र अर्को वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरालाई गर्दै गर्दा अहिले पनि कुरा राखिसक्यो। हामी नारायणीको किनार पवित्र गङ्गा भन्दैछौँ त्यो धार्मिक स्थल पनि जलचर लगाएको अन्य प्राणीको हक अधिकारलाई त्यसलाई वञ्चित गर्नुहुन्न भन्दै पनि व्यवस्थाको कारणले निस्किने फोहोरहरूलाई सेग्रिगेसन बिना सबै सोरेर लिएर जाने कुरालाई नारायणी नदीको किनारमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा भइरहेको थियो। अहिले हामीले मैले व्यक्त गरेको बरण्डा भार जलदेवी वन सामुदायिकमा त्यो जङ्गलको माझमा अर्को व्यवस्थापन नभएर आधुनिकीकरण ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन नगरिकनको लागि त्यसले हामीले अहिले त्यसलाई व्यवस्थापन वेस्ट म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले करिब 70 देखि 100 टनसम्म पर डे भरतपुर महानगरपालिकाको वेस्ट निस्किने अवस्था छ। त्यसलाई सेग्रिगेसनको कुराहरूलाई नि त्यसलाई मोहरमा पतल्नु पर्ने फोहोरलाई भन्ने कुरा त्यसलाई रियुज गर्नुपर्ने रिसाइक्लिङ गर्नुपर्ने ती कुराहरू अस्तव्यस्तको अवस्थामा छ। हामीलाई फोहोर ल्यान्डफिल साइट बनाउने कुरामा हिजोको सम्झौता 2068 सालमा जुन 16 बिघा करिब 11 हेक्टर जमिन
यो 11 नम्बरको जलदेवी सामुदायिकमा विद्युत प्राधिकरणको मातहतमा रहेको जग्गालाई वन कार्यालयको मातहतमा जग्गालाई त्यसको रिप्लेस गर्ने हिसाबले माडी नगरपालिकाको 1 नम्बर वार्डमा सट्टा भरानालाई 16 रुपैयाँ जग्गा दिँदै गर्दा ती सहमति गर्दा हिजोका कुरा गर्दै म यसलाई त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई त्यो हाम्रो मातहतमा ल्याउनु पर्ने। यो कुराहरू के छ भने स्थानीय त सबै हो भन्छ, त्यहाँ भएका विभागीय कुराहरू मन्त्रालयले अलग अलग हुन्छ, सिफारिस लिने स्वीकृति लिने कुराहरू जटिलता छ। एकले अर्कोलाई काम गर्दै गर्दा वन कार्यालयले वन विभागले त्यसलाई अथोराइज गर्दैन, अर्को जल मन्त्रालयतिर गर्दा खल्ला नालाको कुरा छ, अर्को आफ्ना आफ्ना विभागको गर्दै गर्दा त्यो कम्युनिकेसन गर्नलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति र आफ्ना आफ्नो कार्यक्षेत्र विभिन्न भयो हुनाले त्यो कुरालाई त्यो अवस्थामा रहेको फोहोर व्यवस्थापन कुरा छ भने म एग्रिकल्चरको कुराहरूलाई भरतपुर महानगरपालिका ऐन मैले व्यक्त गरेको अनुसारले पश्चिम भेग हाम्रो मध्यदिन पश्चिम भेग छ। हामीले अब जसरी भारतको न्यू दिल्ली र नयाँ पुरानो दिल्ली भनेको जस्तै भरतपुरलाई नयाँ भरतपुर र नयाँ पुरानो भरतपुर बनाउनु पर्ने आवश्यक। पुरानो भरतपुर र नयाँ भरतपुरलाई अब पनि काँचो माटो छ जो 80% छ। यो महानगरपालिका अहिले मैले व्यक्त गरेको वर्ग किलोमिटर अनुसारले त्यसलाई त्यसका सडकको सञ्जालदेखि लिएर त्यसका पूर्वाधारदेखि लिएर त्यहाँ बन्नुपर्ने स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका यावत कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नलाई त्यो काँचो माटोलाई जसरी बनाउन सक्यो हामी नेतृत्व लगायतको सरकारहरूले नागरिक समाज बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले यहाँहरू जस्तो विज्ञहरू सबैले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त अर्को पाटो छ। र कृषिलाई भरतपुर महानगरपालिकाले त्यसका सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने कुरा दुईटा महत्त्वपूर्ण सिँचाइ छन्। 2016 सालमा स्थापना भएको खगेरी नहर जसले 36,000 हेक्टर जमिनलाई पश्चिम चितवनलाई दिन्छ, अर्को त्यसपछिको 43 सालमा नारायण लिफ्टिङको कुराले त्यो सिँचाइकोलाई पूर्ण रूपले जुन अवस्था थियो त्यो अवस्था मैले दुईटा सिँचाइ केन्द्र छैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा छ। र त्यसलाई अर्को व्यवस्थापन भइन्जेलका हामीले भूमिगत र जल सिँचाइ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अहिले करिब करिब 8,000 हेक्टर हामीले म पहिलो कार्यकालको वडाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि लिएर यो महानगरपालिकाको लोकतन्त्र गणतन्त्र आशिष 7 वर्षको मेरो त्यहाँ नेतृत्व पनि भूमिका रहेको छ। त्यस आधारमा हामीले स्यालो ट्युबवेल लगायतका डिप बोरिङ लगायतका कुलो मर्मत लगायतका सतही सिँचाइहरूलाई लिफ्टिङ लगायतको कुराले लिएर जाने कुरा छ। र भरतपुर महानगरपालिका किसानहरूलाई एउटा उत्पादन र रोजगारीमा जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाब र हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम 14 नगरसभाबाट स्थापित भए हुनाले अब जनता र नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, रोजगार त्यहीँ हुनुपर्छ, आय आर्जन त्यहीँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पशु र कृषि भनेको एक सिक्काको दुई पाटा हुन्। त्यो दुईटालाई सही लान सकेन भने जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यो कृषि र पशुको अगाडि जाँदैन। र कृषिलाई हामीले अगाडि नबनाइकन यहाँका जनता र नागरिकलाई आय आर्जन गर्न नसक्ने हिसाबले हामीले त्यो अनुसारले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसलाई हामीले पहिलो पालिका हो दुधमा अनुदान दिने, प्रति लिटर किसानलाई दुधमा 3 रुपियाँ दिएर अहिलेको उपकरणहरू हार्भेस्टर लगायतका आधुनिक उपकरणहरू किसानलाई सहकारी माध्यम अनुसार समूहको माध्यमबाट वितरण गरिरहेको छ। काउमेट व्यवस्थापन बोर्ड सुधारदेखि लिएर हाम्रो तरकारीको पनि एउटा उर्वर भूमि भरतपुर महानगरपालिका अहिले अब त्यो विषादी रहित बनाउनु पर्ने कुराको ध्यान तपाईँहरू जस्तो सबैले भन्नु पर्यो। मैले गोर्खा गाउँपालिकामा भएका कतिजनाहरू किडनी फेलर भए, विभिन्न क्यान्सर रोग लय भन्ने कुराहरू छ। ल भने थ्याङ्क यू। प्रश्नमा आउला। हस् हस्, धन्यवाद। आवाज आइरहेछ? ठिक छ, आइरहेछ? हस्, धन्यवाद उमेर चित्रसेन अधिकारीज्यू। उहाँले यो भरतपुरको म पछि फेरि उहाँमा आउँला। अब म हाम्रो कविता तिवारी घैरेज्यू उमेर वालिङ नगरपालिका। वालिङ भन्ने बित्तिकै एउटा सरसफाइको आधारमा चाहिँ एउटा नमुना नै हामीले चुनिरहेका छौँ। अहिले धेरै यो म्युनिसिपालिटीहरू इन्डेक्समा सूचकाङ्कमा पनि वालिङलाई चाहिँ राम्रो फोहोर व्यवस्थापनमा पनि राम्रो गरेको छ भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेछ। अब आज यो जुन अहिले हाम्रो जुन सन्दर्भ छ म धेरै फेरि व्याख्या गरेको होइन, अघि मैले अनुरोध गरिरहेको छु हजुरलाई चाहिँ वालिङ नगरपालिकाको अहिलेको स्थिति हजुरलाई कस्तो लागेको छ अथवा त्यो बारेमा 5 मिनट समयलाई चाहिँ ध्यान दिनु। हुन्छ, धन्यवाद सरलाई। समुद्री सतहदेखि 731 मिटर उचाइदेखि लिएर 1596 मिटर उचाइसम्म रहेको वालिङ नगरपालिका हेर्दा चरा आकारको हाराहारी 52,000 त्यहाँको नागरिक रहेको अवस्था छ भने अहिले बसोबास गर्ने 80,000 भन्दा बढी त्यहाँ नागरिकहरू त्यहाँबाट सेवा लिइरहेको अवस्था छ।
12,284 घरधुरी सङ्ख्या भएको वालिङ नगरपालिकाको एउटा पिङ्क सिटीको रूपमा आफूलाई परिचय गर्न सफल भएको, स्मार्ट सिटीको रूपमा आफूलाई परिचय गर्न सफल भएको नगरपालिकाको उपप्रमुख म कविता तिवारी गैरे। त 2077 सालमा वालिङले एउटा बृहत्तर स्मार्ट सिटीको एउटा बृहत्तर योजना सुरु गर्यो। त्यही योजना सुरु गर्दैखेरि नै सरसफाइ चाहिँ एउटा जटिल समस्याको रूपमा आउने र वालिङ नगरपालिकाको सुन्दरतालाई त्यही सरसफाइले क्षेत्रले गर्दा मिनिमाइज गर्ने भएको हुँदा त्यो एउटा रणनीतिक योजनासहित वालिङ नगरपालिका अगाडि बढेको थियो। त्यतिखेर 4वटा पिलरहरू, 30वटा इन्डिकेटरहरू र 106वटा चाहिँ कम्पोनेन्ट गर्दै गरेर जम्मा 1000 अङ्कबाट चाहिँ वालिङ नगरपालिका अगाडि बढेकै सन्दर्भमा सरसफाइको क्षेत्रमा 36 रोपनी एउटा विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर हामीले चाहिँ त्यस लेदो जन्ने फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ भने अरू पनि फरक फरक किसिमका फोहोरहरूलाई हामीले भिन्न भिन्न चाहिँ घर स्तरबाटै गाउँ स्तरबाट पहिला आमा समूह, क्लबहरू, समुदायहरूलाई भेला गराएर टोल विकास समिति मार्फतबाट उहाँहरूलाई सचेतना गराएर कुहुने र नकुहुने दुई थरी चाहिँ त्यो जुन जतिखेर उहाँहरूले चाहिँ फोहोर सङ्कलन गर्नुहुन्छ घरैबाट चाहिँ त्यसरी छुट्याउन उहाँहरूलाई सिकाएर एवेरनेस गराएर कन्भिन्स गराएर हाम्रो नगरपालिकाले 3टा भिन्न भिन्न गाडीहरू हिँड्छ, कुहिने नकुहिने र हरेक महिनाको 1 गते फेरि सिसा जन्ने चाहिँ गाडी आउँछ। त्यतिखेरै टोलमा जहाँ जहाँ नगरपालिका एउटा तालिका छ त्यही तालिका अनुसारको समयमा ती गाडीहरू पुग्छन् र त्यहाँका नागरिकहरूले सोही समयमा आफ्ना फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकालाई सहयोग गरेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले त्यही विद्यालयबाट प्राप्त गरेको आँधी खोलाको किनारमा रहेको एउटा चाहिँ 36 रोपनी जग्गामा सरसफाइ केन्द्र भन्न खोजेको मेन्टर चाहिँ एउटा सिटीको रूपमा आफूलाई डेभलप गर्ने गरेर एउटा सिकाइ केन्द्रको रूपमा त्यसलाई विकास गरेर अगाडि लैरहेका छौँ। लेदो जन्ने फोहोर व्यवस्थापनको लागि वालिङको चाहिँ वालिङ म्युनिसिपालिटीको चाहिँ यो एफएसटिपीको चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट भनेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ भने यसै वर्ष हामीले यो चाहिँ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी N.2080 चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ, त्यो राजपत्रमा पनि ल्याइसक्यौँ भने अर्को फेरि यो दिशा जन्ने लेदो फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी विनियम पनि तयार गराएर अगाडि बढाएको अवस्था चाहिँ छ। त खानेपानीको शीर्षकमा भन्नुपर्दा वालिङ नगरपालिकाको 70% 99% चाहिँ हाम्रा नागरिकको घरमा हामीले पाइप मार्फतबाट खानेपानी पुर्याएका त छौँ, तर गुणस्तरीय 70% गुणस्तरीय खानेपानी पुर्याउन सकेका छैनौँ। साना सहरी खानेपानी परियोजना अन्तर्गत रहेर एकद्वार नीति हुने गरेर यिनीहरूलाई पनि त्यसैमा समावेश गर्ने गरेर अब छिट्टै नै हामीले गुणस्तरीय खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ भने जुन हाम्रो सरसफाइ केन्द्र तपाईँहरू मलाई लाग्छ धेरै पालिकाहरू भिजिट गर्न पनि गइसक्नु भएको छ। त्यहाँ जाँदा एउटा चाहिँ क्रीडा स्थलको रूपमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँ गन्ध पनि आउँदैन। हामीले चाहिँ जुन कुहिने फोहोरलाई चाहिँ एउटा यो भर्मी कम्पोस्ट प्राङ्गारिक मलको रूपमा गडौले मलकै रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र कृषकहरूलाई हामीले प्रत्येक वडाबाट चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ हामीले ती निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ भने जुन पैसा आउने हाम्रो नगरपालिकाले त्यसलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा पनि हामीले चाहिँ वर्गीकरण गरेका छौँ। भन्नुपर्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ अनुमान गरेका छौँ यही वर्ष हामीले 24 लाख रुपियाँ त्यहाँ 12 जना कर्मचारीहरूलाई तलब दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ आम्दानी गरेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा हामीले नगरपालिकाको सरसफाइ केन्द्रलाई भन्नुपर्दा एउटा आम्दानीको स्रोत, मेन्टर सिटीको स्रोत र छिट्टै नै सेनिटुरको लागि अगाडि बढाउन खास गरेर यो टेक्नोलोजी हामीलाई उपलब्ध गराउने इन्फो छ। अब कति लागत लाग्यो होला त त्यस्तो भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई जिज्ञासा लाग्ला। अहिलेसम्म 3,40,00,000 रुपियाँ मात्रै त्यो प्लान्टमा खर्च भएको अवस्था। त्यो व्यवस्थापन प्लान्ट मात्रै नभइकन त्यहाँका टहराहरू अनि त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टदेखि लिएर अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ हजुरहरूलाई सूचना केन्द्रको रूपमा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। नगरपालिका आउने त्यहाँ लाने गर्नुभन्दा अबबाट थाई कर्मचारी त्यहाँ राखेपछि त्यो इन्फर्मेसन डेस्कबाट त्यसको सुरुवात कसरी भयो भिडियो सहितको हामीले त्यसको इतिहास पढ्न सक्ने गरेर व्यवस्थापन पनि गरेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भने कृषिकै लागि हामीले अर्ग्यानिक सहरको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। नसर्ने रोगहरूको एकदम महामारी फैलिरहेको, मासिक 5,000 दिँदा मलेपले बेरुजी राखिरहेको अवस्थामा अब हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त दीर्घकालीन सोच राख्नु पर्यो भन्ने आधारले
हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यही वर्षबाट वनबाट निस्केका फोहोरहरू वन गोड्दा निस्केका फोहोरहरूलाई झारपातदेखि लिएर साना काठहरूलाई पनि अब त्यसलाई चाहिँ मलको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर छिट्टै नै यही वर्षबाट हामीले प्लान्ट सुरु गरिसकेपछि सिएनजी ग्यास पनि हामीले उपलब्ध गराउन सक्ने र ग्रिन युरिया पनि बनाइसकेपछि यही वर्षबाट हामीले छिमेकी पालिकाहरूसँग पनि फोहोर मागिरहेका छौँ किनभने हाम्रो पालिकाले मात्रै त्यसलाई थेक्न सक्दैन तपाईँहरू पनि ल्याउनुहोस् भनेका छौँ हिजै मात्रै नगर चाहिँ जिल्ला सभा भएको थियो समन्वय समितिमा यही इस्युलाई हामीले अगाडि बढाउँ योभन्दा अगाडि पुसको 23 गते पनि 11वटा स्थानीय तहहरू स्याङ्जा जिल्लामा 11 स्थानीय तहहरू छन् उहाँहरूलाई जम्मा गरेर तपाईँहरूको फोहोर ल्याउनुहोस् तपाईँहरूले मल लैजानुहोस् ग्रिन युरियाको रूपमा रहेको मल लैजानुहोस् भनेर हामीले अभियान पनि सुरु गरेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भने यसै सन्दर्भमा वालिङ नगरपालिकाले 5वटा पुरस्कारहरू हात पारेको छ यही डिसेम्बर 14मा चाहिँ हामीले चीनमा गएर यो एउटा चाहिँ सेनिटेसन एक्सिलेन्सी एवार्ड पनि हामीले चाहिँ हात पारेका थियौँ 5000 US डलर बराबरको रकम पनि त्यसमा भएको थियो भने नगरपालिका सङ्घले पनि पटक पटक हामीलाई पुरस्कृत गरेको अवस्था थियो भने एउटा चाहिँ के स्वास्थ्य खबर भन्ने पत्रिकाले पनि उत्कृष्ट भन्ने गराएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुरस्कृत गरेको थियो त्यसले गर्दा हाम्रो हौसला पनि धेरै बढिरहेको छ छिट्टै नै वालिङ नगरपालिका सेनिटुरको रूपमा अगाडि बढ्ने भएको हुँदा यहाँहरू जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ खास गरेर रिसर्चरहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु नगरपालिकाले अर्गानिक सहरको रूपमा विषादी रहित वालिङ नगरपालिका र सरसफाइको क्षेत्रमा चाहिँ अझ उत्कृष्टता हासिल गर्ने गरेर दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्ने जुन इन्डिकेटर छ त्यसलाई एचिभ गर्ने गरेर अगाडि बढाउनलाई मैले खास गरेर आयोजक टिमप्रति चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु छिट्टै नै यहाँ जति पनि मैले विज्ञ टोलीहरू देखिरहेको छु रिसर्च गर्न आतुर भाइ बहिनीहरू पनि देखिरहेको छु वालिङ नगरपालिकामा 85वटा चाहिँ विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयमा यो सरसफाइ र कृषि सम्बन्धी हाम्रो जति पनि खास गरेर माइग्रेसन यो वर्ष चाहिँ अति धेरै भयो वालिङ नगरपालिकामा पहाडी एरिया हो त्यसमा सबै ठाउँमा बाटोघाटो पुर्याउन गाह्रो भएको हुँदा नागरिकहरूलाई थेक्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ व्यवस्थित अस्पताल छैन आन्तरिक स्रोत त्यति बढी नभएको हुँदा हामीले अनि यो वन्यजन्तुको विषय बाँदरले अत्यन्त आक्रमण गरेको हुँदा कुनै पनि खेती गर्न नसक्ने परिस्थिति भएको हुँदा म थोरै जोड्न चाहेँ म त्यसैमा जोड्न चाहेँ सर त्यसले गर्दाखेरि यो रिसर्चर टोलीहरूलाई वालिङ नगरपालिका आइदिनुहोस् पैसा हाम्रो ज्ञान तपाईँहरूको वातावरण हामी सिर्जना गरिदिन्छौँ र सबै विद्यालयहरूमा हामीले चाहिँ कृषि र यो सरसफाइको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अझै टिनेजरले अथवा उमेर मिलेको व्यक्तिले भन्यो भने नागरिकले पत्याउँछ बाहिरबाट आएको विज्ञ टोली भनेपछि अझ बढी त्यो कार्यक्रमलाई सफल गराउन सहयोग मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसको लागि अनुरोध गर्दै समय पाएमा फेरि जोडिने बाचासहित म ओजेलमा पर्न चाहन्छु जय वालिङ नगरपालिका हस् धन्यवाद अब तपाईँको प्रस्तुतिमा धेरै कुराहरू अब आइसकेका छ सबभन्दा पहिले त बधाई तपाईँको साइन्टिफिक एक्सलेन्स अवार्डदेखि लिएर होइन अब यो अहिले आयो ठिक छ अहिले आउँछ आइरहेको छ यहाँलाई बधाई छ र अझै यो विषादी रहित होइन तपाईँले कृषिलाई पनि त्यसै प्रवर्धन गर्ने तपाईँलाई अघि नै भनिसक्नु भएको छ यो के अरे ग्यासदेखि लिएर फर्टिलाइजरदेखि सुरु कुराहरू हामी यसमा फेरि पछि आउँला अब यो नगरपालिका हाम्रो गैँडाकोट नगरपालिकाका हाम्रा मेयर मदन भक्त अधिकारीलाई पनि मैले अघिकै प्रश्न मैले दोहोऱ्याउनु नपर्छ हजुरले आफ्नो गैँडाकोट नगरपालिका यो जुन घरको नगरपालिकासँग जोडिएको नगरपालिका हो महानगरपालिकासँगै जोडिएको यो विषयमा हजुरले अलिकति प्रकाश पार्नु समय चाहिँ धन्यवाद गैँडाकोट नगरपालिका भरतपुर नगरपालिकासँग जोडिएको एउटा भरतपुर नगरपालिका भन्दा धेरै सानो नगरपालिका हो पर्यटकीय हिसाबले गैँडाकोट नगरपालिका निकै राम्रो भएको मैले महसुस गरेको छु किनभने त्यहाँ हाम्रो मौलाकालिका मन्दिर मणिमुकुन्द सेनको दरबार लगायत धेरै मठ मन्दिरहरू र धेरै विद्यालयहरू भएको चाहिँ गैँडाकोट कमसेकम 50,000 घरधुरी र 1 लाख चान्चुन जनसङ्ख्या भएको गैँडाकोट अब त्यो चाहिँ आफैमा एउटा सुन्दर गैँडाकोट भएको महसुस मैले गरेको छु र म यहाँलाई म थोरै सानो चाहिँ एउटा चिट लेखेर ल्याएको छु म त्यो
चाहिँ गर्न चाहन्छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ कि आजको युगमा नगरहरूका चुनौतीका जटिल बहुआयामिक छन्। विशेष गरी दियो विकासको मार्गमा हिँड्दा कृषि, खानेपानी, सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन समस्या नगरहरूका लागि गम्भीर विषय बनेका छन्। यसै सन्दर्भमा हाम्रो गैंडाकोट नगरपालिकाले केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ, जसले यी चुनौतीहरूको समाधान खोज्दै नगरलाई दिएको स्वच्छ र स्वास्थ्य बनाउन पूर्ण योगदान चाहिँ गरेछ। गैंडाकोट नगरपालिका मलाई जहाँ लाग्छ विकास निर्माणमा धेरै अगाडि बढेको जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल निकास को लागि गैंडाकोट नगरपालिका अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नै गत साल पनि गैंडाकोट हाम्रो के अरे गण्डकी प्रदेशमा 1 नम्बरमा नाम निकाले, 1 नम्बरमा भएर फर्स्ट भयो र अहिले पनि के अरे गैंडाकोट नगरपालिका के अरे गण्डकी चाहिँ प्रदेशमा अहिले पनि फर्स्ट भयो र 753 चाहिँ पालिकामा 10औँमा पर्यो गत साल। अहिले चाहिँ गत साल 6औँमा र अहिले चाहिँ 10औँ नम्बरमा गैंडाकोट नगरपालिका परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माणको काममा गैंडाकोट अगाडि छ भन्ने मलाई लागेको छ। कृषि क्षेत्रमा गैंडाकोट नगरपालिकाको पहल। गैंडाकोट नगर एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँको किसानहरूको प्राविधिक शिक्षाको अभाव, मौसम परिवर्तनको प्रभाव, कृषि उत्पादन घट्दो मुनाफा जस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो नगरपालिकाले केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू जस्तै किसान सूचीकरण र कृषिमा थप 100% बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रमहरू विस्तार गरिएका छन्। प्राविधिक ज्ञान र तालिम कार्यक्रम। हामीले स्थानीय किसानलाई आधुनिक कृषि प्राविधिक, जैविक कृषि प्रवर्धन, उन्नत बिउको प्रयोगबारे तालिम प्रदान गर्दै गरेका छौँ। धान पकेट, मकै पकेट क्षेत्र र विकास रहित बाली संरक्षण समेत सफलता हासिल भएको छ। फलत दुध तथा केही कृषि उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर भई केही परिमाण निकासी समेत भइरहेको छ। सिंचाइ र जल व्यवस्था सुधार। नगरले सिंचाइका नयाँ प्रणाली स्थापना गर्दै खानेपानी सिंचाइका स्रोतहरूको भरपर्दो व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। विशेष गरी बोरिङका कृषकलाई अनुदान, पानीको मितव्ययिता प्रयोग, वर्षा जल सङ्कलनमा आधारित प्रणालीहरू प्रवर्धन गरेका छौँ। कृषि सहकारीको सुदृढीकरण। कृषिमा सहकारी अभियानलाई अघि बढाउँदै किसानहरूलाई एकजुट गर्दछौँ, जसले उत्पादन, भण्डार र बजार व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ। फोहोर व्यवस्थापन। गैंडाकोट नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धित विभिन्न चुनौती विद्यमान छन्। नगरका सबै क्षेत्रहरूमा समेट्ने पर्याप्त फोहोरको सङ्कलन प्रणालीको अभाव छ, जसका कारण कतिपय क्षेत्रमा फोहोरको नियमित रूपमा सङ्कलन गर्न कठिनाइ भएको छ। घर घरबाट फोहोर सङ्कलन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, नियमित सङ्कलन अवरोध हुँदा फोहोर खोला ठाउँमा फ्याँक्ने प्रविधि देखिएको छ, जसले वातावरण प्रदूषित भएको छ। जस्तै जैविक अजैविक फोहोरको वर्गीकरण गर्ने संस्कृति अझै पनि व्यापक नभएकाले पुनः प्रयोग गर्न सकिने फोहोर पनि ल्यान्डफिल साइड पुगिरहेको छ। फोहोरको पुनः प्रयोग रिसाइक्लिङ गर्ने प्रणाली कमजोर हुँदा स्रोतहरू नष्ट हुने सम्भावना बढेको छ। सहरीकरण, जनसङ्ख्या तीव्र वृद्धिले दैनिक फोहोर उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ, जसलाई व्यवस्था गर्न नगरपालिकाको क्षमता सीमित देखिएको छ। साथै दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि गैंडाकोट नगरपालिकाको अवस्थित उत्तरमा जङ्गल, दक्षिणमा नारायणी जस्ता वातावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेकाले चुनौती झन् जटिल बन्दै गएको छ। स्थानीय तहमा जनचेतना अभाव र संवेदनशील विषयमा समेत अनावश्यक राजनीतिक खेस्तानी नगरवासीको न्यून सहभागिताले फोहोर वर्गीकरण पुनः प्रयोग व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको छ। तथापि गैंडाकोट नगरपालिकाले गत आवामाबाट फोहोरलाई स्रोत वर्गीकरण र स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र सहितको मोडल नेट जिरो हुने गरी एक अवधारणा काम गरिरहेको र सङ्घीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा स्वीकृति प्राप्त गरेपछि परिणाम देखिने गरी काम सुरु हुने आशा लिएको छ। स्वच्छ खानेपानीको परियोजना। सुरक्षित स्वच्छ खानेपानी सुनिश्चितका लागि हामीले स्थानीय जलस्रोतको उपयोग गर्दै विभिन्न ट्याङ्की वितरण प्रणालीको आम उपभोक्ता, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, नगर विकास कोष
लगायत विकास साझेदारी सङ्घहरूको साझेदारीमा निर्माण गरिरहेका छौँ। यसले हाम्रा नगरवासीलाई शुद्ध पानीको पहुँच सहुलियत दिएको छ। जस्तै अहिले हामीले कालीगण्डकीबाट पानी ल्याउने चाहिँ सोच बनाएका छौँ र अहिले डिपिआर हुँदैछ हाम्रो त्यहाँ। अहिले डिपिआर हुँदैछ। कालीगण्डकीले हाम्रो चाहिँ 1 देखि 17सम्मका वार्डलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्नलाई खानेपानी विभागबाट चाहिँ अहिले डिपिआरको चाहिँ काम भइरहेको छ। समुदायको सहभागिता, स्वच्छ फोहोरको व्यवस्थापन, समुदायको सक्रिय सहभागिता नै हाम्रो सफलताको आधार हो। हामीले जनचेतना कार्यक्रमहरू, सरसफाइ अभियानहरू सञ्चालन गर्दै नगरवासीलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन पहल गरेका छौँ। हामीले यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि 10 बिघा जमिन छुट्याएका थियौँ। त्यो 10 बिघा जमिन छुट्याउँदा त्यसलाई चाहिँ पहिले सरकार के अरे नेपाल सरकारबाट चाहिँ नगरपालिकाको नाममा ल्याउनु पर्ने रहेछ र त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो केही अलिकति नगरवासीहरूको चाहिँ असक्षमताले गर्दाखेरि त्यहाँ नभएर हामीले अर्को ठाउँमा फेरि 10 बिघा जमिन छुट्याएर त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उ गरिरहेका छौँ र त्यो जग्गा चाहिँ नगरपालिकाको नाममा ल्याइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको गर्नलाई मान्छे आइरहेको छ। आज आइरहेको छ। गरेर चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ नगरपालिकाको नाममा लिएर आएर अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। अहिले त हामी चाहिँ भन्नु पनि अलिकति, किनभने अहिले हामीले बगरमा लिएर गएर बगरमा खनेर त्यहीँ चाहिँ हालेर पुर्ने काम भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ अलि हाम्रो चाहिँ सङ्कट अलि उन्नै परेको छ। त्यस कारणले गर्दा म अन्तिममा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि गैंडाकोट नगरपालिकाले यी चुनौतीहरूको समाधान हाम्रा स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै दिगो भविष्यमा निर्माण निरन्तर अग्रसर हुने यी यस्तै प्रायोगिक कार्यक्रम प्राप्त हुन आएमा नवीनतम सोच र विधिहरूको प्रयोग प्रवर्धनमा गैंडाकोट नगरपालिका सदैव उत्सुक रहेको अवगत गराउँदै मेरो यो कृषि सफाई फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हेलो अच्छा अलि सानो गरिदिनु। हस्, धन्यवाद गैंडाकोटका हाम्रो मेयरज्यूलाई। अब यो यही विषयमा चाहिँ अब देवचुलीको मेयरज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो हरिप्रसाद न्यौपानेज्यू। अब यो जुन हाम्रो 3टा नगरपालिका, यो महानगर र नगरपालिकाहरूको चाहिँ सुनेपछि अब देवचुलीको अहिलेको स्थिति, यो सरसफाइ, कृषि हैन र अर्को यो फोहोर मैलामा चाहिँ कस्तो स्थिति छ होला, म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद मानन्दर सरलाई। सर्वप्रथम त यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन गरेर हामी पालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई सेसनमा उपस्थित गराउनु हुने पूर्व मन्त्री गणेश शाहजीलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै विज्ञ रूपमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीका सबै आदरणीय प्रोफेसर लगायत उपस्थित सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति र भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर, गैंडाकोटका नगर प्रमुख र वालिङका उपप्रमुख लगायत सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा देवचुली नगरपालिका आफैमा एउटा देवचुली भन्ने बित्तिकै एउटा धार्मिक स्थलको रूपमा चिनिन्छ भने देवचुली नगरपालिका गैंडाकोट र कावसती नगरपालिकाको 2टा नगरपालिकाको बिचमा रहेको देवचुली नगरपालिका हो, जसको जनसङ्ख्या 58,000 जनसङ्ख्या छ भने 14,000 घरधुरी रहेको देवचुली नगरपालिका र दक्षिणमा नारायणी नदी सिमाना छ भने उत्तरमा देवचुली डाँडा रहेको छ। देवचुली डाँडा आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण डाँडा रहेको छ, जुन डाँडाबाट हामी दक्षिणतिर फर्किँदा
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वन्यजन्तुहरूलाई अवलोकन गर्न सक्छौँ भने उत्तरतिर फर्किँदा पोखरा लगायत हिमालसँग अवलोकन दृश्य अवलोकन गर्न सक्छौँ र देवतुली नगरपालिका उद्योगग्राम चौधरी उद्योगग्राम र लगायत औद्योगिक क्षेत्रहरू रहेको अवस्था छ भने र देवतुली नगरपालिका कृषि क्षेत्रमा अर्ग्यानिक उत्पादनमा लागेको अवस्था छ र यति बेला देवतुली नगरपालिकाले अभियानको रूपमा विषादी मुक्त नगरपालिका र अर्ग्यानिक उत्पादन नगरपालिकाको रूपमा यो नगरपालिका लागेको मैले यहाँहरूको अगाडि निवेदन गर्न चाहन्छु। आज हामी देख्छौँ पूर्वक्ता धेरै विद्वानजीले धेरै अग्रजहरूले आजको चुनौती र सम्भावनाको बारेमा धेरै विषयहरू आएका छन्। वास्तवमा प्लास्टिक आज एउटा चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यो प्लास्टिकलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त दिगो फोहोर व्यवस्थापन निम्ति देवतुली नगरपालिकाले दिगो फोहोर व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेको कुरा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै देवतुली नगरपालिका स्वच्छ र शुद्ध खानेपानीको रूपमा रहेको कुरा पनि मैले यहाँहरूको अगाडि निवेदन गर्न चाहन्छु। र देवतुली नगरपालिका नेपालकै दोस्रो बालमैत्री नगरपालिका हो भने गण्डकी प्रदेशको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका हो। र मैले देवतुली नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामी फोहोर व्यवस्थापन सँगै कृषिलाई आज हामी देख्छौँ जुन विषादी बढी मात्रामा प्रयोग हुँदै गएको छ, जसले गर्दा आज मृगोला र क्यान्सर जस्ता रोगहरूको जुन वृद्धि भएको छ त्यो वास्तवमा विषादीकै कारणले भएको छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। र त्यसलाई हामी कसरी कम गर्न सक्छौँ र त्यो अभियानमा हामी कसरी लाग्न सक्छौँ भन्ने कुरा आजको कुरा प्रमुख हो। मलाई लाग्छ यो विषयमा आज यहाँ उपस्थित सबै आदरणीय सरहरू सबै विज्ञज्यूहरूले यो अभियानलाई साथ दिनुहुनेछ र नेपाली नागरिकलाई विषादी मुक्त अन्न बाली तरकारी सेवन गर्नु निमित्त आजको यो प्रोग्रामले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। आज हामी देख्छौँ यो चुनौतीको रूपमा रहेको यो महामारीलाई रोक्ने कुरा आजको ठुलो चुनौती र आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ यो हामी देख्छौँ हाम्रो नगरपालिकामा दैनिकै यो मृगौला र क्यान्सर रोगीहरूको उपस्थिति बाक्लो रह्यो र यसलाई हामीले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे अनुसारले सहयोग दिने सन्दर्भमा ठुलो चुनौती छ। र यस कारणले हामीले खानपान र आहार विहारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र ध्यान दिन सक्यौँ भने हामीले त्यो रोगलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। यस कारणले देवतुली नगरपालिका अन्नबाली तरकारी विषादी मुक्त अन्नबाली तरकारीलाई आत्मनिर्भर गराएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा देवतुली नगरपालिका लागेको कुरा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामी त्यो क्षेत्रमा अन्नबालीसँगै बेरोजगारीहरू जुन बढिरहेको छ र नेपालमै आफ्नै पालिकामा स्वरोजगार बनाउनको निमित्त र कृषक युवा भाइ बहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर कृषिमा आबद्ध गर्न र व्यावहारिक शिक्षामा अगाडि बढ्नको निमित्त यति बेला त्यो विद्यालय मार्फत बजेटको व्यवस्था गरेर पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई अगाडि सारेको कुरा पनि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। र देवतुली नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा पशुपालन क्षेत्रलाई दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र दुध उत्पादनमा लागत कम गर्दै नाफामुखी बनाउनको निमित्त साइलेज प्लान्ट निर्माण गरेर पशुपालन क्षेत्रलाई दुध उत्पादनको क्षेत्रलाई लागत कम गरेर नाफामुखी गराउनको निमित्त नेपालकै पहिलो नगरपालिकाको रूपमा साइलेज प्लान्टको निर्माण गरी र कृषकलाई साइलेज प्लान्ट उपलब्ध गराएको पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र देवतुली नगरपालिकाले सिंचाइको क्षेत्रमा भूमिगत डिप बोरिङ लगायतका
पक्की किलो निर्माण गरेर किसानहरूलाई सहज रूपमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने र कृषि क्षेत्रमा अन्नबाली तरकारीलाई उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा लागत कम होस् भन्ने कुराले सिँचाइको अभाव नहुने गरी देवथुली नगरपालिका लागेको कुरा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। ठिकै छ, अब हामी अलिकति प्रश्नहरू लिएर हामी अब 10-15 मिनटमा हामी गर्छौँ। यो समयको धेरै पाबन्दी, तर त्यही म अब यो समयको अभाव हामी यहाँ प्रश्न देखिरहेका छौँ किनभने तर अब उहाँ हाम्रो यो के अरे अडियन्सको तर्फबाट पनि केही क्वेसन्सहरू होला। म अलिकति यसलाई अर्कै सन्दर्भ चारैजना मैले धेरै फेरि नाम दोहोऱ्याएर लिइराखिने सबै मेयर उपमेयरज्यूहरूले आफ्नो महानगरपालिका नगरपालिकाहरूको एउटा प्रस्तुति आजको जुन विषयमा केन्द्रित गरेर गर्नुभयो, धन्यवाद। अब जुन आज चाहिँ एउटा यहाँलाई याद छ होला, आज हामी अब यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि यो ग्रिन हाउस ग्यास कार्बन फुटप्रिन्टको धेरै कुराहरू जुन अब धेरै हामी उसमा नजाउँ, आज चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस यो ओजोनको लेयर भन्छ हाम्रो होइन, जुन ग्रिन हाउस ग्यासको चाहिँ ओजोन डिप्लिसनलाई चाहिँ प्रिजर्भेसन गर्ने आज अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि हो होइन। आज हाम्रो जुन यो कन्क्लेभ भएको छ त्योसँग पनि मिलिएको छ। यो जुन आज अहिले जुन हामी आज जुन कुरा गऱ्यौँ यो सरसफाइ, म अलिकति अब यसलाई अलिकति न्यारो डाउन गर्न चाहेँ। धेरै प्रश्नहरू अथवा विषयहरू थुप्रै छ, तर आज हामी सरसफाइ र मुख्यतः यो हामीले जुन नागरिकहरूलाई यहाँहरूले जुन आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो ग्याप्सहरूको कुरा गर्नुभयो, नगरपालिकामा कस्तो छ, कस्तो प्रयासहरू भएको छ, धेरै राम्रा प्रयासहरूको पनि यहाँले चाहिँ वर्णन गरिसक्नु भएको छ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। अब नागरिकहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ त्यसलाई फाइदा लिइरहेछ अथवा ओभरअल रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको जुन यो सूचकाङ्क होइन, यो 4 महिला भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ नगरलाई परिचय गर्ने एउटा सूचकाङ्क हो होइन भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले अब सबै महानगरदेखि लिएर काठमाडौँ महानगरदेखि लिएर भरतपुर महानगर अरू नगरपालिकादेखिको मुख्य चाहिँ हाम्रो टाउको दुखाइ मेयरहरूको अथवा सबै हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो 4 महिलामा जुन हाम्रो चाहिँ खर्च भइरहेछ कलेक्सनदेखि लिएर होइन, र यो जुन जहाँबाट होइन यो ओरिजिनदेखि लिएर क्राडल टु के अरे ग्रेभ भन्छ नि होइन, के अरे जहाँ उत्पादन भएको छ विसर्जनसम्म होइन। यो विषयमा चाहिँ कस्तो नि अब नागरिकहरूको यो जुन अघि मैले भने नीतिहरूले हजुरहरूको रेगुलेसन होइन जुन अरू कुराहरू छ सबै कुराहरू हाम्रो छ राष्ट्रियदेखि लिएर होइन। अब मुख्य हामीले चाहिँ यो सर्भिस दिनुपर्ने चाहिँ हाम्रो आफ्नो नगरपालिकामा छ होइन, सङ्घीय रूपमा प्रादेशिक रूपमा र हाम्रो स्थानीय होइन सबै रेगुलेसनहरू हाम्रो छ, तर यसको कार्यान्वयनमा होइन जस्तै कतिपय यो 4 महिलामा तपाईँहरूले कुरा गर्दाखेरि मैले अब भरतपुर महानगरपालिका उहाँलाई सोध्न चाहेँ कि जस्तै भने तपाईँहरूले यहाँ ठिक छ अहिले हामीले पहिला खोला किनार नारायणी किनारमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले हामीले चाहिँ जङ्गलमा अथवा कहीँ चाहिँ होइन त्यो कस्तो भने त्यसलाई 4 महिलाको त हामी धेरै छु नगरपालिकामा चाहिँ व्यवस्थापन भन्दा पनि स्थानान्तर मात्रै गइरहेछौँ होइन, एउटा ठाउँबाट अर्को होइन। एउटा अहिले हामीले काठमाडौँकै हामीले हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि सिसडोलमा होइन काठमाडौँको सबै पोहोर नुवाकोटमा लगिरहेछौँ, धादिङमा लगिरहेछौँ भने जस्तो चाहिँ स्थानान्तरण गरिरहेछौँ होइन। अनि कतिपय कुरा चाहिँ अब हामी डोर टु डोर भन्छौँ होइन। अब हाम्रो समस्या चाहिँ जस्तै भनौँ न अब के अरे बाटोमा होइन सबै गर्ने यो सबै रेगुलेसन्सहरूलाई चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाले कसरी हेरिरहेछ इन टोटालिटी रूपमा, मैले हजुरलाई अलिकति यो बारेमा प्रश्न गरिदिनु न। धन्यवाद छ। अहिले मैले जोड्दै थिएँ टु द पोइन्टमा मात्र गरौँ, वेस्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा मात्रै राख्छु, म राखिनँ। भरतपुर महानगरपालिका मैले ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्ने जग्गा उपलब्ध नभएको हिसाबले 2068 सालमा तत्कालीन अवस्थामा जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल र ब्युरोक्रेटहरूले सञ्चालन गरेको अवस्थामा चितवन वन कार्यालय र तत्काल भरतपुर महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको रहेछ जग्गा सट्टा भर्नाको विषय है। माडीको 1 नम्बर वार्डमा अहिलेको माडीको 1 नम्बर वार्डमा त्यहाँ जग्गा दिने गरेर वन कार्यालयसँग सम्झौता गरेको जग्गाहरू छ। पछिल्लो अहिले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि
त्यो मापदण्ड विपरीतको सहमति भएन, सम्झौता भएन, त्यो जग्गा हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा आयो। आइसकेपछि त्यसलाई फेरि अहिलेको रोयल्टी अनुसारले त्यसलाई जग्गा खरिद गर्नुपर्ने र महानगरपालिकाको मातहतमा लिनुपर्ने भन्ने प्रक्रिया आइसकेको अवस्थामा हामीले वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेको नगरसभाबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेपछि हामी वन विभाग कार्यालय र भरतपुर महानगरपालिकामा यामी हुँदैछ र अहिले वन त्यो भित्रको 18 बिघा जग्गामा हाम्रो ल्यान्डफिल साइट बनाउने ठाउँमा त्यसको त्यहाँ भएका बोट बिरुवाहरूको टाँचा लाउने काम पनि वन कार्यालयबाट मातहत भएको छ। त्यहाँ सरसफाइ हुने कुरा छ र हामीले बल्ल ल्यान्डफिल साइटको उपलब्ध प्राप्त भएको अवस्था छ। हिजो सट्टा भर्ना गर्दै गर्दा हजुर उपमेयरज्यू यहाँले चाहिँ जस्तै अब यो कोअर्डिनेसनको अघि पनि कुरा उठाउनु भएको थियो नि समन्वयको त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले ग्याप्स के हो, कसरी समाधान गर्ने? अहिले हजुरले अनौपचारिक रूपले पनि कोरिया सरकारले पनि तपाईँहरूसँग यामी गरेछ भन्ने कुरा थियो। पहिलो कार्यकालमा हामीले कोरियन सरकारसँग साउथ कोरियनसँगमा यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा सम्झौता गर्ने। तत्कालीन कोभिडको कारणले त्यो सहमति कोरियन सरकारले हामीसँग गर्न सकेन र जग्गाको बारेमा मैले भने अहिले पनि हाम्रो महानगरपालिकाको अग्राधिकारमा आइसकेको छैन। त्यो आइसकेपछि हामीसँग अहिले विभिन्न इन्टरनेसनल वेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुपहरू, राज्यका निकायहरू, त्यहाँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीसँग कम्युनिकेसन गर्दैछन्। हामी त्यसमा सहकार्य गर्दैछौँ। हामी भर्चुअल मिटिङमा बस्दैछौँ। जापान सरकारका मातहतका लगायतका यहीँका आन्तरिक वेस्ट म्यानेजमेन्टका साथी सङ्घ संस्थाहरूसँग गर्दैछौँ। अब हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई त्यो अगाडिको पाटो यहाँ जङ्गलमा राखियो भन्ने कुरा पनि आएको छ। अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्म परिस्थितिमा भरतपुर महानगरपालिकाको सबभन्दा चुनौती र अहिलेसम्म नदेखिएको काम यही वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको कुरा चाहिँ अब भएको कुरा चाहिँ सर्वविदितै भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थामा हामी लाग्ने कुरा छौँ। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब हामी यो वालिङको विषयमा हाम्रो उपमेयरज्यूले यो हजुरले चाहिँ यो टक्सिक फ्री हैन विषादी रहितको एउटा चाहिँ अब वालिङको त तपाईँले अब जुन यो एक्सिलेन्स अवार्डदेखिले गर्नुभएको छ। अब तपाईँको प्लानिङ चाहिँ के हो होइन? जस्तै तपाईँले प्लानिङ हो, तपाईँले गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको जस्तै भने एग्रिकल्चर होइन अरू विभिन्न निकायसँग चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? त्यसमा अब तपाईँलाई चाहिँ त्यसको इनोभेटिभ अथवा त्यसको चाहिँ तपाईँको कार्ययोजनाका स्टेप्सहरूको बारेमा होइन? अब यो टक्सिक फ्री हुनु होइन, तपाईँले चाहिँ अहिले अघि नै भन्नुभयो कि फर्टिलाइजर सिएनजी ग्यासहरूको उत्पादन त्यसमा जोड दिने भन्नुभयो होइन? त्यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी अगाडि बढ्दाखेरि अथवा तपाईँका चुनौतीहरू के देख्नु भएको छ होइन? र त्यसलाई समाधान गर्ने चाहिँ अब जस्तो अब यहाँ टक्सिक फ्री गर्नलाई चाहिँ यहाँ धेरै एकाडेमिक्सका यो आज भोलि पेपरहरू पनि त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू छ होइन? तपाईँले धेरै यो छलफल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो टिम कन्क्लेभको यो टिमबाट यो एकाडेमिक्सबाट अथवा भनौँ न अरू रिसर्चरहरूबाट विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूबाट चाहिँ कस्तो किसिमको सहयोग खोज्नु भएको छ त्यो विषयमा भनिदिनु होला। अहिले सरले भनेको कुरालाई म थोरै जोड्न चाहेँ। जस्तो हामी यो लेजोजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा इन्फोको टेक्निकल सपोर्ट हो हामीलाई है। त्यो गर्दै गर्दा त्यहाँबाट निस्केको जुन ठोस वस्तु छ, ठोस वस्तुलाई हामीले गौडौले मल भर्मी कम्पोस्ट मलमा चाहिँ हामीले परिणत गरेका छौँ भने त्यहाँबाट निस्केको लिक्विडलाई हामीले फिल्टर गरेर फेरि पिउन योग्य पानीको रूपमा परिणत गरेको अवस्था छ। अनि त्यो गौडौले मललाई हामीले चाहिँ अब अरू पनि एक्सपेरिमेन्ट छ होला, या विज्ञहरूको अगाडि मैले भन्दा कति मिल्छ मिल्दैन, अब नमिल्ने भए फेरि यहाँबाट पनि फिडब्याक म लिन्छु नै होइन, किन म त विषयको ज्ञाता चाहिँ होइन। उपमेयरजीलाई म के पनि भने किन कम्पोस्टिङमा सबभन्दा कम्पोस्टको एउटा चाहिँ नकारात्मक पक्ष भनेकै टक्सिक होइन? यो जुन त कम्पोस्टिङ गर्दाखेरि अब यो एफएसटिपीबाट आउने स्लजको कुरा गर्नुभयो होला, एन्फोका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हो, त्यसमा हुने भनेकै तपाईँको कस्तो होइन यो टक्सिक चिज चाहिँ हामीले हटाउन अलिक गाह्रो हुन्छ होइन? त्यो चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा छ। हजुर। अनि त्यो एउटा बायोमास अल्ट्रा मिडिया है के भन्ने चाहिँ टिम हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको थियो। अनि उहाँहरूले हामीले अनुरोध गरेपछि नि शुल्क प्लान्टलाई सपोर्ट गर्छु भन्नुभयो। अनि हाम्रो अघि मैले थोरै जोडेको थिएँ, विषय प्रसङ्गभन्दा बाहिर भन्नुभयो, तर त्यसको समस्याग्रस्त हामी पनि छौँ। त्यो खेती गर्न चाहिँ नपाएको अवस्थामा चाहिँ हामीले अब त्यहाँ वालिङ नगरपालिका
सुन्तलाको जोनको रूपमा पनि हामीले परिणत गर्न सकिने र त्यो पहाडी एरिया हो वालिङ नगरपालिका त खास गरेर धेरै मल बोकेर लाँदा खेताराको लेबर कस्ट बढी हुने, गडौली मल लैजाँदाखेरि कम कस्ट चाहिँ लाग्ने, थैलामा लान नि मिल्ने। एउटा बोटलाई चाहिँ थोरै मल चाहिँ गडौली मल प्रयोग गरेपछि त्यसले धेरै लाभ दिन सक्ने, फल दिन सक्ने भएपछि हामी त किन नगर्ने भन्ने हेतुबाट वनबाट निस्किएका गोडमेल गर्दा निस्किएका ती झारपातहरू निकालेपछि त्यहाँ हामीले बाँदरले खाने योग्य फलफुलहरू अथवा भनौँ फर्सी इस्कुसका रुखहरू पनि लाउन मिल्ने। अनि बाँझो जग्गालाई पनि हामीले फेरि त्यो अर्ग्यानिक सहरको रूपमा लाने हुँदा हाम्रो त्यो रुटमा एकदमै भारतीय पर्यटक बढी जाने हुँदा गत वर्ष हामीले कृषि वर्ष बनायौँ। 4 करोड रुपियाँ हामीले कृषिमा राखेका थियौँ र मलाई लाग्छ नेपालको पहिलो यो दुधमा समर्थन मूल्य सबैले दिनुभएको छ, तर त्यो गाई भैँसी किन्नलाई 50% दिनुभएको छैन। पहिलो नगरपालिका वालिङ नगरपालिका जसले 50,000 एउटा कृषकलाई दिएको अवस्था छ हैन। त्यो भइसकेपछि हामीले